good balanced side. If you see to our batting, we have a good batting lineup, and in the bowling, our spin department is more stronger. What is the role of Shpageeza in development of the players? It always have important role on the career of the players in Afghanistan, because if you see a lot of youngsters, they came from Shpageeza Cricket League. A lot of players, products like last year, Ala Mohammad Ghaznafar, who was the guy who played Shpageeza Cricket League, and now he is part of the national team and part of the global leagues. A lot of other names I don't remember now, but hopefully this year we have new guys who shine and rise in this tournament and come to top cricket. What's secret to your captaincy? Because every season you deliver the performances, you reach in the finals. I will not tell you now. All the best. Thank you. So the news from the center is that the team captain of the Speenghar Tigers, Samula Shinwari, winning the toss and deciding to bowl first. بیا هم شراغلاس درته وایو که درمنو مینوالو لیدونکو ټاس د سپینغر لوبډلې وګاټه او لومړی د توپ اچونې پرېکړه وکړه سمیع الله شینواري او که وګورو په نن دغه سیالۍ کې واقعا هم چې ټاس ډېر مهم اړخ ده ځکه لومړۍ لوبه ده لوبې نه دي ترسره سوې نو د هرې لوبډلې لپاره یو سخت امتحان ده دا چې سمیع شینواري لومړی توپ اچونه پیل کړې ده په دغسې ویشتم ځای باندې نو زما په اند چې او اوس هم ځو عطیف چې د پیچ ریپورټ ګورو د پیچ ریپورټ وروسته بیرته راګرځو. We are here for the Speenghar League, and I can tell you I'm at the Kabul National Stadium, and the ground looks a picture, and the day is fantastic for cricket because there is sunshine and it is dry. And as far as the dimensions are concerned, to my right it's slightly shorter, so don't be too surprised if you have a lot of shots in that direction. To my left it's a bit longer. But having said that, let's take a look at the surface. Now, as far as the surface is concerned, it is beautifully rolled in. It is very, very even. I can't see any grass at all. There are some real soft cracks, but those cracks don't really bother me too much. I don't think it is going to crumble at all. What I can tell you is that this surface looks very good for batting. As we all know, the new ball will swing earlier on, and after that it becomes softer. So important that the lengths are right, the direction is right, the lines are right, but I feel that because there is a sense of dryness on the surface might be just a little bit slow. But having said that, it is still very good for batting. بیا هم تاسو ته ښه راغلاست. یو دوه برخې چې د ټاس اچونې برخه وه د پیچ ریپورټ هغه تاسو ولیدل. د ټاس اچونې په برخه کې جالبه دا وه چې د سپینغر لوبډلې لوبډلمشر وویل چې موږ به لومړی بالینګ کوو یا به توپ اچونه ترسره کوو، خو حشمت الله شهیدي د بندي امیر لوبډلمشر هغه بیا وایي چې که چېرې دوی ټاس ګټلی وی دوی بیا توپوهنه ترسره کوله. شاکر صاحب له دې څخه یو څه دا ښکاره کېږي چې شاید ویکټ ډېره ستونزمنه ونه اوسي. که څه معمول داسې دی چې ویکټ یا ویشتنځای چې کله یو څه وخت آرام کوي په هغه باندې لوبې نه ترسره کېږي، نو هغه لومړنۍ یو دوه درې لوبې هغه داسې وي چې لږ څه ستونزمن وي. خو زه دا هم ګڼلی شم چې شاید د حشمت الله شهیدي دغه خبره چې موږ لومړی توپوهنه ترسره کوله د دوی د پلان یا د پالیسیو برخه اوسي یا په ذهني توګه یو څه ترلاسه کول اوسي د هغه له لوري چې هغه دا خبره وکړه. خو په هر حال ښکاره به شي چې په دغه ویشتنځای باندې څومره منډې جوړېدلی شي او دواړه لوبډلې بیا هم دا خبره کوو چې ښې متوازنې لوبډلې دي. که څه هم تر دې مهاله رحمان الله ګرباز او راشد خان د سپینغر لوبډلې سره نه دي یو ځای شوي، خو د دوی نور لوبغاړو باندې هم که نظر ساتو هغه هم داسې نومونه دي چې کولی شي یو ښه لوبه ترسره کړي. بالکل عطیف یوه یادونه باید وکړو په دغسې ویشتنځای باندې زما په اند باندې چې 140 150 منډې ډېر ښه هدف ده. لومړۍ لوبه ده ځکه دویم که پیچ ریپورټ هم موږ واورېده دویم پاڼۍ یا انینګس که وګورو د رو توپ اچوونکو لپاره عموما هم د کابل ویشتنځای چې ده څه ناڅه مرستندویه وي، نو 140 150 منډې ښه هدف کېدلی سي. خو دلته په کار دا ده چې حشمت الله شهیدي
کله چې کوشتپل لیګ کې د په همغه کې هم ټاس یې بایللی و لومړۍ توپوهنه ترسره کړې وه خو 130 منډې زما په اند 115 منډو هدف چیس هم نسو او لوبه یې وګټله نو د لومړۍ لوبه ده په لومړۍ لوبه کې دواړه اړخه چې دی هغه ارومرو پریشرایز کیږي که بالینګ سایډ ده هغه که بیټینګ سایډ ده خو دا به د رو هغه د لوبې لړۍ چې پیل کیږي نو دا به هر څه څرګند سي چې کومه لوبډله قوي ده کومه لوبډله هغه خپل قوي نقطې زو عاطف خپلواک دریځ موجود ده له جار او درېمزي سره سلامونه نیک هیله په خیر راغلاست وخت مو په خیر د شپږیزې کرکټ لیګ د نهم پړاو چالو یو د پیل لوبه د سپینغر زمریانو او د بند-امیر شماران لوبډلو ترمنځ څو شېبې وروسته ترسره کیږي او زه غواړم د دې سیالیو په اړه باندې د دې سیالیو د تنظیمونکي او د افغانستان د کورني کرکټ د مسؤل ښاغلي نظیم جار عبدالرحیمزي سره وغږېږم جار صاحب په خیر راغلاست وخت په خیر د شپږیزې پیل دی او که لږ پر دې چمتووالي راته وغږېږئ چې شپږیزې لیګ واقعا هم ډېر کم وخت کې مو اماده کړه بسم الله الرحمن الرحیم مشرانو امر ویلي چې په دغه وخت کې تاسو ته کړه شي خپل کار وکړئ بنک تابعه وښودله ملګرو همکارانو د کور ودانې ټولو ملګرو خپله هڅه کړې ده هر ډپارټمنټ خپله هڅه کړې ده چې هر یو ستاینه وسي هغه به کم وي ایله موږ 15 ورځې لرودلې چې موږ شپږیزه په دغه ورځ کې موږ برابرو له خیر سره لوبغالی چمتو سو البته یو یادونه بله مه کومه چې که تاسو پام کړی دلته موږ یو بل هغه ولګو سایډ سکرین چې بیخي د هغې اړتیا پېښه نه شي چې وړوکی سټرین ته ضرورت پې کېده او لرې کېده او وخت به ضایع کېده دا شیان وصل لوبډلې چمتو سولې ټول هلکانو سره خبرې وسولې هغوی دې ته اماده سو چې له خیر سره ټول هلکان نیولې تر زیړه پورې چې کوم ملګري دي لوبغاړي دي ملي اتلان دي هغه ټول انشاءالله تعالی هلته راځي که خدای کول همدارنګه بل یادونه باید وکړم چې پروډکشن چې په ډېر لوړه کچه باندې پروډکشن ده د هغې تیاری هم سوی ډېره مننه او یو بل زیری دا دی چې لوی سکرین هم درول سوی دی او موږ زو لوبه پیلېدونکې ده لوبڅاران هم کښته کېږي د لوبې له لیدو خوند اخلو بیا هم قدرمنو مینوالو لیدونکو په کابل کرکټ لوبغالي کې د نن لوبې دواړه لوبڅاران احمد شاه پښتین محمد صابر د لومړۍ لوبې لوبڅارنه به ترسره کوي او لوبغالي ته داخل سول د دواړو لوبډلو لوبغاړي هم چمتو دي د نهم پړاو شپږیزې کرکټ لیګ نن لومړۍ لوبه ترسره کیږي سپینغر او د بند-امیر لوبډلو تر مابینځ وبه ګورو چې د لومړۍ لوبې هغه خوږې شیبې تاسو هم کولی سئ چې د ملي رادیو تلویزیون په پرده باندې په ژوندۍ بڼه وګورئ که چیرې کابل میشت یاست په کابل کې یاست دا مهال تاسو هم کولی سئ لوبغالي ته راسئ له نږدې دغه لوبې ننداره کړئ بالکل لوبڅاران وړاندې هم تاسو احمد شاه پښتین او محمد صابر ښکاري د ترڅنګ د دغو سیالیو لپاره نور لوبڅاران چې دي چې هغه هم ډېر خاص او نومونه دي احمد شاه پښتین احمد شاه دورانی عزت الله صافی بسم الله جان شنواری فاروق خان محمود خروټه اجمل شمولزی او محمد صابر چې دغه نومونه وو چې دوی به د لوبڅارۍ دنده په دغو سیالیو کې په غاړه ولري سپینغر پړانګان لوبډله عمران میر سمیع الله شنواری بهیر شاه الله نور اکرام علي خیل طارق ستانکزی عصمت عالم ظاهر خان یامین احمدزی محمد ابراهیم حسن عیساخیل د نن د لوبډلې برخه ده د سپینغر پړانګانو لوبډلې نوم لړ ده که وګورو په بیټینګ لاین یې وګورو که بالینګ لاین وګورو دغه لوبډلې نن ډېر په زړه پورې ده دا چې حسن عیساخیل هم په دغه لوبډله کې ورسره ده بیټینګ که وګورو بیټینګ د دوی ډېر پیاوړی ده همدارنګه بند-امیر لوبډلې سره حشمت الله شهیدي لوبډل مشر محبوب تسکین صدیق اتل ریاض حسن آصف موسازی کریم جنت ننګیال خروټی امیر حمزه علم محمد غضنفر نجات مسعود آفتاب علم یقینا یو ډیر ښه سایډ دی بند-امیر لوبډله هم د دوی سره د بیډینګ په برخه کې کریم جنت او ننګیال خروټي په څیر دوه ډیر غښتلي آلراونډرز دي همدارنګه امیر حمزه او علم محمد غضنفر سلو بالینګ نه په دوی باندې حساب کې دی شي نجات و آفتاب و فاست بالرانو اوسي او بیډینګ برخه هم ماشاءالله ډیره غښتلې ده د دغې لوبډلې صدیق اتل او ریاض حسن په ډیر احتمال دوی به پیلیس توپوهونکي اوسي او په ترتیب سره به نور لوبغاړي توپوهنه ترسره کوي بالکل د بند-امیر لوبډلې توپوهنه واقعا هم چې د حشمت الله شهیدي
کیپټنسي یا د ده لوبډلمشري د بند امیر لپاره به ډېر اړینه وي ځکه چې کله په دغه ویشتنځای باندې لومړی ټاس ګټي او د توپوهنې بلنه درکوي نو واقعا چې څه ستونزمنه وي د پیچ بیهیویر یا هغه مزاج دومره سړی نه پوهېږي چې هغه کې په کوم ځای باندې بال پیچ کېږي توپوهونکي څنګه توپوهنه ترسره کړي نو څه ستونزمنه به وي لومړي 6 اورونه د بند امیر لپاره اما له 6 اورونو وروسته د ویشتنځای طبیعت به ورو د بیټینګ یا د توپوهنې لپاره برابریږي. بالکل د سپینغر بالینګ باندې خبره کوو دوی سره یمین احمدزی محمد د ابراهیم عبدالرحیمزی د تیز بالینګ حصه د اسمت علم د دوی د لوبډلې یو آلراونډر چې د ورسره میډیم فاسټ بالینګ کوي. ظاهر خان پکتین دوی سره لیدل کیږي. طارق ثانیزی دغه لوبډلې حصه دی چې هم توپ اچونه ترسره کولی شي. هم په دې وروستیو وختونو کې ډېر ښه حالت څخه تېرېږي. قشتېپې تېر جام سیالیو کې د هغه بېرته راتګ او لوبېدنه ډېره په زړه پورې والي وه. لکه مو چې وړاندې خبره وکړه په ډېر احتمال صدیق قتل او ریاض حسن به د دوی پیلیز توپوونکي اوسي خو خیر وروسته به ښکاره کېږي. احمد شاه پکتین کوم څوک چې اوس مهال په سکرین باندې ښکاري د دغې د نن سیالۍ د لوبڅارۍ دنده له خپل بل ملګري محمد صابر سره مخ ته وړي. یامین احمدزی به لومړی توپ ترسره کوي او دواړه توپوونکي ریاض حسن او صدیق قاتل لوبغالي ته راښکته سول. اوس به وګورو چې د نن د لوبې پیل کوي. لیفټ هینډر او رایټ هینډر کمبینیشن د چپلاس او ښی لاسي توپوهونکو دغه همغږي به وګورو چې تر کومه بریده پورې د بند امیر لوبډلې لپاره په پاور پلی کې یا په سرکل کې یو ښه مورال ورکړي، ښه لوبه ترسره کړي تر څو راتلونکي بیټرز یا میډل آرډر کې چې کوم توپوهونکي دي د دوی لوبډله د یو ښه هدف په لور باندې بوځي. بالکل ایکس بول انرژي شپږیزه کرکټ لیګ اتصالات وړاندې کوونکو سیالیو د پیل یا لومړۍ لوبه ده چې د بند امیر ښامارانو او سپینغر پړانګانو لوبډلې ترمنځ ترسره کیدونکې ده. د نن ورځې د لوبې ټاس سپینغر لوبډلې وګاټه او په خپله د توپ اچونې پرېکړه وکړه. دواړه پیلیز توپوهونکي چمتو دي. هغه شیبې لرې نه دي چې دغه ستر لیګ او مهمو سیالیو لومړی توپ اچول کیږي. کابل کرکټ لوبغالی ښایسته ښکاري نن د دغو دوو لوبډلو او لوبغاړو په شتون سره. تماشچیان خال لیدل کیږي خو د دغو سیالیو په دوام سره به دغه شمیر زیاتیږي ځکه تیر قشتېپې سیالیو هم په ډېره ښه شکل سره ترسره شوې او کابل کرکټ لوبغالی تماشچیانو په شتون باندې رنګین شوی و. اوسنی لیګ شپږیزه کرکټ لیګ لپاره هم ډېر خاص تیاری او ترتیبات نیول شوي او په ټوله کې توقع شته چې دغه سیالۍ به خورا رنګینې او ډېرې په زړه پورې وي. یمین احمدزی د پیلیزي توپ اچونې لپاره ښکاره شوی. ایکس بول انرژي نهم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ اتصالات وړاندې کوونکي دغه سیالۍ لومړی توپ ریاض حسن ته او توپ یې د تھرډ مین په لوري باندې ولوباوه. لومړۍ منډه د نهم پړاو شپږیزې کرکټ لیګ د ریاض حسن له بیټ څخه لومړۍ منډه راغله. یمین احمدزی د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې یو له با تجربه بولرانو څخه دی. هغه په ذهني توګه ډېر ښه ښکاري، ذهین دی، زیرک دی او هغه پوهېږي چې په څه ډول حالاتو کې څنګه توپ اچونه لوبډلې لپاره پکار ده. نو نن هم هغه د پیل توپ اچونې لپاره راښکاره شوی دی. دلته لکه وړاندې تاسو ویې د خلاسي او چپلاسي ملګرتیا هم په لوبغالي کې پیل شوی چې صدیق قتل او ریاض حسن به اوسي. صدیق قتل او ریاض حسن ترمنځ شاید هغه پلان او استراتیژي داسې اوسي. صدیق قتل معمولا د تیزې لوبې لپاره یا د بریدګرې لوبې لپاره مشهور دی او ورسره ریاض حسن چې یو کلاس توپوهونکی دی هغه معمولا ویکټ باندې سټې یا پاتې کېدل شاید هغه ذمهواري اوسي. دغه ترکیب یا دغه ملګرتیا به وګورو څومره مخکې تللی شي. د ډرایو هڅه ده اما په میډ آف کې ډګر ساتونکی پر ځای سره موجود دی او د منډې چانس نه ورکوي. صدیق قاتل او ریاض حسن ملګرتیا یامین احمدزی که وګورو د نندارچیان هم دا مهال لوبغالي ته ورو را روان دي تر څو چې د لوبې
منځ ته رسیږي لوبه لا چټکه کیږي او خوندوره کیږي نو د نندارچیانو ګڼه به هم شیبه په شیبه باندې زیاتیږي ځکه شپږیزه کرکټ لیګ ده. واو دا ځل ډرایو په زړه پورې خو په شارټ کور کې ډګر ساتونکی موجود د منډې کومه موقع نشته. بالکل شاکر که فیلډینګ جوړښت باندې خبره کوو د صدیق اتل لپاره د فاین لیګ او تړمین دواړه ډګر ساتونکي ډیپ ودرول شوي دي. نه پوهېږو څنګه یو پلان او فکر سره توپ اچونه کول غواړي یمین حمزه، خو دا به ښکاره شي ځکه معمولا موږ صدیق اتل ګورو چې هغه د لافټ ډرایو لپاره او ټایمینګ لپاره مشهور دی او تر ډېره بریده هغه د میډ آف ډګر ساتونکي په سر شاټونه یو منډې ترلاسه کوي. دا ځل په لیګ سایډ باندې په زړه پورې لوبېدنه میډ وکټ کې ډګر ساتونکی رسیږي او که یا څلوریزه ترلاسه شوه. لومړی څلوریزه د نهم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ. ویې کتل چې په آن سایډ باندې که څه هم دا سکویر لیګ ډګر ساتونکی دننه ده میډ وکټ هم یوازې فلیک یې کړ دغه توپ آن سایډ باندې ډېر په ځیرکتیا او هوښیاري سره دغه شاټ ترسره سل. ویې کتل چې په آپ سایډ باندې څلور ډګر ساتونکي په سرکل کې ورته ولاړ دي د یو سلیپ سره. نو د موقع څخه خو یامین احمدزی هم که وګورو هڅه به یې دا وي چې د فیلډینګ مطابق توپ اچونې وکړي لکه څرنګه چې وړاندې مو یادونه وکړله. دا ځل بیا هم بهترینه لاین بهترینه پیچینګ همدا هغه څه دي چې د یامین احمدزي لپاره ګټور دي. که چیرې په دغه لاین او لینت باندې توپ اچونه ترسره کړي، که چیرې لوز راځي او صدیق اتل ته ځکه چې په آن سایډ باندې ډګر ساتونکي په ډیپ کې څوک نشته نو په اساني سره کولی شي چې منډې ترلاسه کړي. بالکل ښه سوچ و ښه راستنېدنه د یمین احمدزي له لوري او دغه بال په ښه ځای کې ترسره شوی شي. نوموړی په دفاع باندې مجبور کړ او که وګورو آف سټمپ باندې د سلیپ ترڅنګ په پوینټ کې کور ایکسټرا کور او میډ آف کې ډګر ساتونکي لیدل کېږي. بیا هم په لنډ ځای کې د یوې منډې ترلاسه کېدل دي. یو ښه همغږي چې یوه منډه بله هم ترلاسه شوه. له 10 روپۍ ورپۍ ترسېږي. د روپۍ ور په ختمېدو سره ټولې منډې یو ځل ترسره شوي. کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. له لومړني اور څخه ښکاري چې ویشتنځای به ډېرې ستونزې جوړې نه کړي د توپ وهونکو لپاره. لومړی اوور ډېر په زړه پورې و، ښه ترسره شو. یوه څلوریزه ترلاسه شوه. هغې نه پس ګورو چې عبدالرحیمزی کوم چې په سوینګ سره توپ اچونه ترسره کوي او کو سوینګونو لپاره مشهور دی. هغه انتخاب شوی دی د توپ اچونې لپاره او سټرایک به هم له صدیق اتل سره اوسي کوم چا چې د تېر اوور په وروستي بار سره یوه منډه ترلاسه کړې وه. بیا هم هماغه سیم فیلډینګ دی د لپاره چې یو سلیپ دی د فاین لیګ او همدارنګه تړمین ډګر ساتونکي ډیپ ودرول شوي دي او باقي فیلډران هغوی په سرکل کې دننه ډګر ساتنه کوي. او د رحیمزی بیټ سو په بشپړه توګه باندې صدیق اتل دلته د لوبڅار پرېکړه اشاره وایډ بال د آف سټمپ څخه د باندې توپو صدیق اتل غوښتل چې په آف سایډ باندې ډرایو ترسره کړي شاټ ترسره کړي او د پام وړ که چیرې بالر یا لوبډل مشر معترض اوسي په دغه فیصله باندې د لوبڅار دوی کولی شي د وایډ ریویو مو غواړي. جار صاحب خپلو خبرو کې وویل چې دا یوه نوې زیاتونه ده. یعنې که چیرې دوی غوښتې وای کولی شو چې دوی د دغه بال کتنه یو ځل بیا وکړي چې آیا دا وایډ دی او که نه. دا حق ورکړل شوی دی بالر ته او هم توپ وهونکي ته. ګیم په استفادې ډیپ سکوایر لیګ کې څلور نورې منډې هم ترلاسه شوې. په زړه پورې لوبېدنه د صدیق اتل له لوري. ډېر اعلی ډېر په زړه پورې د صدیق اتل له لوري څخه واقعا هم چې ځیرکتیا هوښیارتیا جنټلمین گیم لکه څرنګه چې کرکټ ته ویل کېږي. ویې کتل چې په آپ سایډ د سټرانګ زون ده د ده قوي نقطه ده د هر آپ سایډ باندې ډېر ډګر ساتونکي اخیستل سوي دي. هڅه کوي چې کم توپ په آن سایډ باندې راځي نو ډېر په زړه پورې فلیک شاټونه ترسره کوي او دوه څلوریزې دواړه د صدیق اتل له لوري څخه. دا ځل بیا هم ډېر په زړه پورې توپ اچونه بشپړه توګه بیټ سو. سوینګ د کوم څه لپاره چې عبدالرحیم ځای مشهور دی. بال آوټ سوینګ لاړ بهر ته ولاړی او
په ډېر ښه ځای کې ترسره شوی و. دغه لاین اف لین ته که چیرې عبدالرحیمزی په همدې ساحه کې پاتې کېږي او په همدغه برخه کې بال پیش کوي نو زه ډاډه یم چې کولی شي صدیقت له ستونزو سره مخامخ کړي. ډېر په زړه پورې بالینګ، ښه ځای کې توپ اچونه د عبدالرحیمزي له لوري. د کورني کرکټ په چارچوب کې که وګورو د عبدالرحیمزي توپ اچونه ډېره په زړه پورې ده. لاین او لین ډېر په صحیح ځای باندې پچینګ دا ځل بیا هم په سپیشل پوزیشن باندې توپ لومړۍ منډه په اساني سره دویم منډو یو ښه موقع او چانس و ځکه دا هغه څه دي که چیرې په سټرایک روټیشن کې دوی د یوې منډې په ځای دوه منډې ترلاسه کوي ډګر ساتونکي ناغېړي کوي کمزورتیا ښکاره کوي ځکه که چیرې چټکه ډګر ساتنه کېږي نو دوه منډې ستونزمنه وي. بالکل که ستاسو خیال مسلسل څو منډې دي چې په سکوایر لیګ کې شارټ سکوایر لیګ او ډیپ سکوایر لیګ کې د صدیقت له لوري ترلاسه شوې او دلته که مونږ وګورو فیلډینګ سیټ اپ بیا داسې دی چې فاین لیګ ډګر ساتونکی اخیستل شوی دی. اوس د فاین لیګ ډګر ساتونکی یو څه وایډ ودرول شو د همدغه څه لپاره کوم څه چې وړاندې منډې دې سره بهترینه فیلډینګ وشو په میډ آف کې د زما په خیال سمیع الله شینواری لوبډل مشر دی چې یوه ښه ننداره د ډګر ساتنې وه د ده له لوري او د منډې موقع یې ورنه کړه. بېشکه خپلې لوبډل لپاره یو څو منډې بچ کړي په دغه ښه ډګر ساتنې سره. بالکل سمیع الله شینواری لکه څرنګه چې په توپوهنه کې بیزي او مصروف په ډګر ساتنه کې هم هیڅ یو موقع بیټسمین ته په اساني سره نه ورکوي چې هغه د منډې ترلاسه کړي. دغسې ډګر ساتنه که ترسره کېږي نو دا د سپینغر پړانګانو لپاره یو مثبته نقطه ده. دا به د دوی د ډېرو منډو لړۍ ډېر په زړه پورې ډېر اعلی ډېر په زړه پورې ځای دی. لکه موږ وړاندې هم وې یو دوه بالونه چې د عبدالرحیمزي په دغه ساحه کې ترسره شوي وو هغه یقینا صدیقت په ستونزو کې وو او اوس هم یو ځل بیا موږ ګورو چې له ګوډ لاین څخه چې کوم بال ترسره کېږي او بهر ته وځي دا یو داسې څه دي چې کولی شي صدیقت لپاره ستونزې جوړې کړي. او فیلډینګ جوړښت کې بیا هم د تغییراتو لیدونکي یو بل فیلډر میډ وکټ ته بدل شو شارټ میډ وکټ ته او همدارنګه سکوایر لیګ ډګر ساتونکی هم واخیستل شو. هغه څه چې اړتیا وړاندې کافي اندازه منډې په همدغه ساحه کې راغلې وې. فکر کوم یو پر ځای تصمیم وړاندې موږ په دې باندې خبرې وکړې چې سکوایر لیګ ساحه کې منډې ترلاسه شوي دي. همدغه څه دي چې د سکوایر لیګ ډګر ساتونکی په ځای سره شته او د منډې موقع نه ورکوي. دا ښه سوچ دی که له وړاندې هم دغه فکر سره فیلډینګ جوړښت برابرېدی نو شاید یو څو منډې خپلې لوبډل لپاره ساتلې وه. تاسو فکر کړی په لیستي سیالیو کې کله چې په کندوز کې دغه سیالۍ ترسره کېدې د رحمت شاه یا هندوکش سټرایکر لوبډلې توپ اچوونکو فریدون همدغسې که وګورو محمد ګل د صدیق اتل په وړاندې ډېر ستونزمنه بالکل دلته نو توپ د لومړي سلیپ څخه میس فیلډینګ منډه ترلاسه کوي. صدیق اتل ته واقعا هم که په آف سټمپ باندې دوی که توپ اچونه ترسره کړي په آف سټمپ باندې او شپږم وم ګوډ لین باندې په وم سټمپ باندې بال پیچینګ ترسره کوي نو ستونزمنه وي. ما چې کله په لیستي کې د هغه وکتل او بل اړخ ته که د توپ اچوونکو خبره وکړو بیټسمین په بیډه سره ریډ کول یا مطالعه کول دا ډېره مهمه ده. نو نن که وګورو کم بالونه چې په آف سټمپ باندې ورته پیچ شوي دي په ګوډ لاین باندې په هغه کوم زون باندې نو صدیق اتل بیټ شوی هم د په هغه باندې کمې منډې ترلاسه شوي. نو دلته موږ کولی شو چې کریډیټ بالرز ته ورکړو چې هغوی بالکل ریډ کول د توپوونکو ډېر په بیړه سره وکړل. یو ځل بیا یمین او دا ځل د شارټ کوشش دی بیا هم په ساتونکي ته رسېږي خو دا ځل وایډ اشاره کافي مهار بال لکه څنګه چې تاسو خبره وکړه وړاندې سکوایر لیګ ساحه کې منډې ترلاسه شوې هلته ډګر ساتونکی نه و پر ځای د فاین لیګ ډګر ساتونکی ډیپ ودرول شوی و خو اوس تصمیم بدلیږي فاین لیګ ډګر ساتونکی دننه سرکل ته راځي او سکوایر لیګ ډګر ساتونکی بهر او همداسې یو جوړښت سره وړاندې بال ترسره شو خو یو ځل بیا موږ
د تغییراتو لیدونکي یو میډ وکټ کې فیلډر اخیستل کېږي فاین لیګ بیا ځي نه پوهېږو څه ترلاسه کول غواړي په دغه مرحله کې خو خامخا یمین یو فکر یو سوچ له ځانه سره لري چې هغه څه چې دی غواړي ترلاسه یې اوه دا ځل 2 قدمه وړاندې راځي دلته بیا مې یوې چټکې منډې هڅه اوه دلته واقع نم چې که چېرته مستقیم ترو په وکټو باندې لګېده ځکه په نان سټرایک باندې ریاض حسن و چې څه لیټ یا څه ناوخته و بیا هم ښه ډګر ساتنه خو دا چې د وکټو څخه څه توپ د لرې و ترو مستقیم نه وه ایکس بول انرژي شپږیزه کرکټ لیګ اتصالات وړاندې کوونکو سیالیو لومړی لوبه د کابل کرکټ پر لوبغالي د بندي-امیر کمارانو او سپینغر پړانګانو لوبډلو ترمنځ ترسره کېدونکې ده د لوبې ټاس د سپینغر لوبډلې وګاټه او لومړی توپ اچونه انتخاب کړه یمین بیا هم چمتو دی دا ځل د ریاض حسن په وړاندې او سکوایر لیګ سایې ته د بال لوبونه ده یوه منډه ترلاسه کېږي او د دومې منډې لپاره واپسي نشته ښه ځای کې توپ اچونه په دغه وخت کې د یمین احمدزي له لوري سمې شینواري او یمین احمدزي تر منځ که وګورو د تجربې څښتن سمیع الله شینواری لوبډل مشري د مال په غاړه لري که څه هم بل اړخ ته یمین احمدزی که څه هم په دغه د انجري یا د ستونزو له امله په لیستې سیالیو کې برخه نه درلوده خو شپږیزې کرکټ لیګ ته بالکل چمتو او آماده ده دا ځل د شاټ هڅه او بالکل توپ ته لانګ آن باونډري څخه د باندې د څلورو منډو لپاره صدیق اتل وغوښتل چې په آف سایډ باندې په بشپړه توګه بلاک شوی ده ډګر ساتونکي ورته اخیستل شوي دي له یو ښې سټراټیجي سره یو ښه پلانینګ سره دغه توپ په آن سایډ باندې لوبوي په زړه پورې شاټ د صدیق اتل له بیټ څخه د میدان له ډګر ساتونکي سره بال په فاصله کې د باونډرۍ څخه بهر څلورو منډو ته لیږل کېږي یقینا یو په زړه پورې هڅه وه د صدیق اتل لوري یو ځل بیا هم په مسلسله توګه موږ د فیلډینګ په جوړښت کې د تغییراتو لیدونکي یو یمین احمدزی دی خامخا هغه له یو خاص پلان سره غواړي توپ اچونه ترسره کړي ځکه بیا هم د سکوایر لیګ ډګر ساتونکی ډیپ ودرول شوی دی میډ وکټ کې هم فیلډر ښکاري همدارنګه شارټ فاین لیګ کې یمین دا ځل سلو بال ترسره که دغه څه چې غوښتلې صدیق اتل د شاټ لپاره وهڅوي ما هغه غلطي ونه کړه یمین احمدزی یو اشاریه پنځو اورونو کې 14 منډې د وکټ ترلاسه کېدو نه دی په ټوله کې ښه پیل ګڼلی شو د بندي-امیر لوبډلې 21 منډې ترلاسه کړي دي لا هم د دریم اور جریان دی تر دې مهاله هېڅ کومه غلطي نه ده کړې په ځانګړې توګه د صدیق اتل لوبېدنه په زړه پورې ده بال یې په سمه توګه بیډ لاندې راځي او تر دې شیبې هېڅ خاص تېروتنه او غلطي نه ده کړې اوهو دا ځل ډېر په زړه پورې شاټ او بال دا ډیپ ایکسټرا کور باونډرۍ څخه د باندې یو هسکه شپږیزه صدیق اتل همدغه شاټ ته ولاړو همدغه شاټ ته یمین احمدزي په وروستي توپ باندې ډېر اعلی ډېر په زړه پورې صدیق اتل څخه هماغسې یو شاټ لیدل کېږي د کوم څه لپاره چې مشهور دی ټایمینګ سره دغه بال په زړه پورې انداز سره لوبوي او شپږ منډې ترلاسه کړي که صدیق اتل پاتې کېږي نو یقینا د دغسې نورو په زړه پورې شاټونو ننداره به هم وکړو ډېر په زړه پورې میډل کېدل وو او یمین احمدزي دغه ور په شپږیزه سره پای ته ورسېدل درې اوور په پای ته رسېدلو سره 19 منډې د بندي-امیر ټانګانو په وړاندې ښه پیل دی په ټوله کې بندي-امیر لوبډلې لپاره 22 کافي منډې دي په دریو اورونو کې او یو ځل بیا ابراهیم ځای انتخابېږي چا چې لومړني اور کې 7 منډې ورکړې وې خو ځینې بالونه د ده په اور کې داسې وو چې هغوی د صدیق اتل په وړاندې ډېر ښه ترسره کړل او یو ځل بیا د شاټ کوشش دی خو دا ځل میدان کې ډګر ساتونکی په ځای سره شته او د منډې موقع نه ورکوي محمد ابراهیم او دریم ځای 13 اور کې هم بریالی و ریاض حسن په وړاندې لکه موږ مخکې هم یادونه وکړه طبعا د دې پلان به داسې چې که خطر تر ډېره برید اخلي صدیق اتل به اخلي ځکه هغه د هماغسې طبیعي لوبې لپاره مشهور هم دی ریاض حسن به
څه په فکر سره مخکې تلل غواړي بیا هم د منډې موقع نشته ښه سوچ سره بالینګ دی د عبدالرحیم زی له لوري نهم پړاو شپږیزې کرکټ لیګ ډریسینګ روم د بند-e-Amir لوبډلې حشمت الله شاهدي بالکل چمتو ناسته تیار ناسته تر څو توپوهنې لپاره چېرته وکټ ځي نو دی به ون ډاون پوزیشن باندې د دغه پوزیشن ده چې په ملي لوبډله کې همدغسې دا ځل بیا هم توپ لوبول کېږي د منډې کومه موقع نسته تېره وکې کوو د صدیق اتل واقعا هم چې که څه هم د آف سایډ ډګر ساتونکو سره یا د ده لاین اف لینک ته وګورو د یامین احمدزي ډېر په زړه پورې و خو وروستی توپ ډېر په مهارت او ډېر په ښکلي انداز باندې صدیق اتل ترسره کړ د شپږیزې لپاره نو صدیق اتل واقعا هم چې ډېر ځیرک او هوښیار لوبغاړی ده هغه پر سیشن چې کوم کرکټ ورته وایي د هغه مطابق کرکټ ترسره کوي هغه پر اوور یې هغه که پاور پلي او هغه که میډل آرډر کې نو په زړه پورې توپانې ترسره کوي ښه فکر و دلته فیلډینګ برخه کې تغیرات دي تړمې ډګر ساتونکی دننه ولاړه یو لانګان بهر شو ځکه موږ وکتل په تېرو 2 بالونو سره ریاض حسن د شاټ والو کوشش وکړ دا ځل په زړه پورې پنچ دا یو نتیجه یې هم په کور کې د 4 منډو ترلاسه کېدل دي های البو سره دغه په زړه پورې لوبېدنه او یقینا نتیجه یې هم ډېره په زړه پورې ده د ریاض حسن او بند-e-Amir لوبډلو لپاره ریاض حسن واقعا هم دغه توپ که وګورو بلکل د ریاض حسن رینج ده د قوي نقطه یا د دغه پیاوړې نقطه چې ده په همغه ځای باندې ریاض حسن ته چې بال ترسره کېږي په اساني سره توپ اچوونکي ته موقع نه ورکوي چې هغه بال د ډاټس یا د منډې ترسره نه شي واقعا هم چې د ریاض حسن دغه کلاسیک توپوهنه واو دلته بیرته کمبیک په زړه پورې توپ اچونه د ابراهیم عبدالرحیم زی له لوري څخه که وګورو عاطف بال ټو بال هر توپ باندې مقابله ده دغه څیره الا محمد غضنفر او همدارنګه کوچ سیف الله زدران د هم الا محمد غضنفر هم د دغه سیالیو برخه دی او د بالینګ ګورو او څخه به بند اخلو همدارنګه سیف الله زدران هم یو له ډېرو با تجربه روزونکو څخه دی ځوان دی او ډېر ښه پوهېږي کرکټ باندې همدارنګه هغه میشن چې درته ورسپارل شوی تر دې مهاله ښه ترسره کړی دی بیا هم ګورو ښه ځای کې بال ترسره کېږي او د منډې موقع نشته دا 4 اووره په پای ته رسېدو سره 11 منډې غیر د کم زیانه بند-e-Amir ښاماران په ژغورو کې هم بدلون راولو 2 خواږه او نړیوال کمنټیټرز د سریلنکا هېواد څخه زموږ میلمه کمنټیټر چې ده بیسینګا روشن او د افغانستان ویاړلی کمنټیټر نړیوال کمنټیټر احمد فرهاد فدایي دواړو ته په کمنټي بوکس کې هرکلی ویلکم Yes, it was. I like that name. I was given another name, but I opted for that. Indeed, if you just look at that shot, just look at how perfect it is. Look at the stride. I wish we could see that. The stride, the head, the timing, everything appears to be perfectly in sync. This is very good batting. This is proper batting. This is technically very sound batting. Just add to it, you hit a boundary and the strike, very textbook style cricket. Roshan, you were talking about your other name. I heard you picked between Katawasai and Staniksai. Any preference for Staniksai? Yeah, because I mean, Azgar Staniksai is such a big name, former captain. So why can't I have a name after him? Absolutely, he's been a legend. Afghanistan has had won Afghanistan a lot of matches. Who was almost century. Afghanistan had to qualify in 2019. Afghanistan lost their first 3 matches.
See, just take a look at this. It's full going down the leg side. It's the bounce that concerns me a bit. It's a brown surface. We don't see much grass at all. But I thought there might be a little bit better bounce, but it didn't carry through as much. Again, that's down the leg side. Again, he's getting his radar wrong. But once more, the concern is the bounce. It's just not going through to the keeper. Now, just look how he's looking to push it. Going down the leg side that time. And that's the angle. He's just looking to create that angle. And staying rather low as it goes through the keeper. Now, we need to keep an eye on the bounce just to understand how the bounce will continue to progress as the game progresses. But at the moment, it's no worry because the ball is coming on. It's a new ball, pronounced seam, hard ball. That's better. That's more in line. You could see a little bit more bounce there. I am a big fan of batting first because runs on the board unless the surface is really bad. Yeah, see, always scoreboard pressure in T20 cricket can do different things, can do very funny things. What a shot that is! Not timed perfectly. Oh, timed perfectly. Just gets into line. Even the drive we spoke about through extra cover, head, stride, everything in position. So he looks a very attractive left hand. Just look at this shot. I thought he stood up a little bit, maybe weight slightly on the back foot. That's the reason he didn't go all the way, but still very well punched. Good bowling. That's much better. Yeah. 160, around 160. See, the surface looks good to me. One thing that it doesn't have is there is no tinge of grass, but it is a very hard surface, and this is not great fielding. He should have stopped it. So, no grass really. We spoke about very, very soft cracks, but I don't think that's going to worry too much. Because the surface is so hard, I don't think the topsoil will crumble at all. This pitch will last. Beautiful, beautiful. This is really classic stuff. I've been impressed with these two openers, with their technique. And what about that? What about that for fielding? This is outstanding cricket all round. Excellent piece of work. 45 without loss. Sorry. I'm okay with you taking it. Yeah, this is what you need in T20 cricket. You need pitchers that will give you runs. You need pitchers where batters can come and express themselves. That to me is the key. So he's striving for some extra pace here, Ibrahim. Just looking to bend his back, and that ball just sliding down the leg side. He's got a really nice action.
lot of effort. Just looking to bowl that extra bit of pace, looking to bowl that in swing, losing his line, losing the shape a little bit. It looks a strong lad who can hit the deck hard. Yeah, it's good. He's having pace. You could see that the batter gets rushed that time. He was really rushed. That one had a bit of bounce. It also had the movement back into the right-hander. Because you want to disrupt the momentum, you want to take wickets. Ibrahim Abdur Rahim can give you those wickets. He got swing with him. So that is an extra advantage. That must be a plan why he's been given the third over. He's very comical in the way of the third over. Watch out for this one. That's a good line. That is a very good line. See, that's what's important. It's the line and it's the length. Now he's looking to go across the left-hander. So now what is the left-handed batter Atal trying to do? He's looking to come down and punch it. Just see how he drags his length and then goes across. So he was nowhere. He was still in the movement, his head up. So this is really good bowling. But the thing he'll have to be concerned is he's having a short third and a backward point. So if you find the outside edge, that's going to run away to the boundary. So see, it's a very thin line you walk as a bowler in T20 cricket. What I thought Sadiq Atal immediately did was that he changed his guard. You could see previously he was batting more on the leg stump and then he quickly got to the off stump to get closer to the ball. So that made Ibrahim bowl straight to him. Allowed him to get that single. Just two fielders allowed outside the 30-yard circle, so he's got to be tight with his line and length. It's never easy to bowl in power plays, Hidayah, as you know. So far he's been very good. He's hardly given away a run. 13 runs into the third over. He's pulled it back a little bit in this over because it was 9 runs an over, and now it is down to what, under 8.5. But again it's the angle that he worked. He brings the ball back into the right-hander, so he worked it quite well through square leg. We have to appreciate the fielding effort's been really nice. This over in particular has been a good, strong third back by the Tigers. But what a wonderful match of cricket that we're getting to see. Tigers back in. That's why. That's good. I've been impressed with 50s up, in fact, into the 6th over. I've been impressed with Ibrahim's lengths. He's looked to bowl just back of a length of full, but where he struggled has been his line. He's gone down the leg side to the right hander. Now he's gone down the leg side to the left hander. Of course. Right poses. They're posing problems. Very well bowled. Is that bat first? That's what he was asking, or boot first. See, this is the point I was trying to make. You bowl a good delivery, a really good yorker. He's been given 4, it flew off the outside edge. The bowler thought it was boot first. It's worth taking a look, but it was a really good. Oh, he's gone upstairs. Looks off the boot to me. Looks boot first to me. He was asking for a referral. Yeah, that's a confirmation that the power play is done and dusted. No referrals, but must say that
out. Oh, all right. So why wasn't it taken then? I'm sorry, I apologize. I thought there was no reviews. But, well, they should have taken. That looked a very good shot. Indeed. Another look. Let's see. Let's take a look. I think boot first. To me, it is boot first. That would have been a good shot. Outside edge, no slip there, and he take 2 runs. Ismail he gave away 14 runs into his first over. I think he changed his pace just a little bit. The way he put his later deliveries was a good comeback. Good start. Really good. Very solid start. Just a bit of movement away from the right-hander, finding the outside edge, but very safe. Now, with the power plays off, or the first power play done, you can have more fielders outside the 30-yard circle, which is... Oh no, this might be taken. Might be taken. Very good catch, I tell you. Excellent catch. For a moment, I thought the fielder lost it, but he had a long run, got underneath it. Very, very good thing. Brilliant. Very, very good catch indeed. Let's just bring you back to the review. Again, I think Ismail is just varied his pace really nicely. Riyaz Hassan didn't read the pace on that, went for the shot a little too early. But what a blind, what a good catch this has been from. I also felt, we spoke about the slowness of the surface, I also felt that it got slightly stuck in the pitch a bit. Maybe, I don't know whether, as you said, it's a pace off or got stuck in the pitch, but still, the bottom hand came into play because he didn't have enough pace on the ball. Now, what about this man? Love to watch him bat. The captain, he's such a attractive left-hander, has scored a lot of runs for Afghanistan, and very, very reliable left-hander. And we take you to a different format. He's the only double centurion, starts it with an edge. You will say, why is there not a slip fielder? Come on, Sameullah Shinwari. Absolutely, you're right. You called it correctly. New batter in, you want another wicket. You need to dismiss batters here. You are not looking to bowl dots. Yes, dots can create pressure, but you also need to have the fielders in the right place. Look how he finds the outside edge, just enough bounce. Had there been a slip, straight into the hands. Thank you very much. Absolutely. Well, I don't see any change from the captain. There's still no slip, but mind you, it is Siddiq Khatal on the strike now, who's already been there in the middle for some time now. He's kind of read the pace on the wicket and he's been playing nicely. The only 6 that has been hit has been off the bat of Siddiqullah Atal. Again, lack of timing. Didn't arrive. I don't think it arrived. This is what I kind of suspected. I really thought that the ball may not come on. Might be a little bit slow, and that's what we see here, but otherwise it's not a major problem. Maybe it could happen just on and off, but don't think it will happen regularly. At least let's take a look. Let's see how it happens. It's actually very interesting what you are saying, Roshan. If the wicket is holding the ball just a little bit, I think that'll still do a lot. Yeah, it will. It will not come on. Oh, what a shot. That is a very good shot. Again, not timed well.
But still, now that is a shorter part. I thought he might get everything, but instead he went for 4. And it's been a good start for Siddiqullah Atal. Telling you, he's got a very good fan base. A lot of viewers love watching him play. He's very stylish when he bats. Very aggressive as well. Scores quick run. And he's already been in runs. I can see why. Because he looks so good. Looks so pleasing on the eye. A tall left-hander. Upright left-hander. And also goes down quite well. Leans into the ball. Plays some really delightful shots. Yeah, and because Shpageeza actually provides you those young talents. Not to say that Siddiq is just very new now. I mean, he's been playing for Afghanistan for some time now. But actually gives you that young talent that they move forward and play at the international stage for Afghanistan, represent Afghanistan, mind you. It has been a great start, end of the over. And we'll see who the captain goes to for the over number 8 in this first match of the Shpageeza Cricket League 2024 between Speenghar Tigers and Band-e-Amir Dragons. It's a lovely, lovely playing field, isn't it? Beautiful, it is green, and I love that backdrop, the mountainous background. It is very picturesque, and I can tell you that when I walked into this ground yesterday, I knew I've seen something similar. I've seen a similar ground somewhere. I'm just trying to think where. I don't know whether it's Nottingham, but I have certainly seen similar stands, and it actually made me, as I walked in, you know, it gave me that wow factor. It's so beautiful. It is a lovely ground, and once the lights come in, I think it will be perfect. And I can't imagine what a beautiful picture it will be when you have day-night cricket, whenever that happens. Well, soon, hopefully. Yeah, I think, why not? Yeah, and just keep looking at the view. I just love watching it. Yeah, Like I always say it, the more you see it, the more you want to see of this Afghanistan. It looks so beautiful. Very picturesque, as you rightly said it. Yeah, it is mountainous. Now, you know, this aspect of the game of Afghan cricket impresses me. And that is, yes, I know if you look at batters, you will know that they don't look coached to me. They look very natural. But where do you find these wrist spinners? They just keep throwing up. They just keep popping up all the time. I mean, is Afghanistan the only country that has so many wrist spinners? Whether it is left arm or right arm, there's so much of variety, so much of, you know, there's so much of mystery about their bowling. Well, Zahir Khan has been there for some time for Afghanistan. But what a way to treat your spinners. You are praising them. Commentators curse it straight away. See, I speak about what this bowler is bowling. That is left arm wrist spin. He can be a very useful bowler in T20 cricket. When you do that, you're bound to bowl the odd good or bad ball, I must say. But you will also give you wickets. That's the thing about these wrist spinners. They are match winners as far as I'm concerned. Where they can win you games, they can get you wickets. Just go around the world, take a look at who the top bowlers are in T20 cricket. They're all wrist spinners. You talk about the top bowlers. Afghanistan's king Rashid Khan has completed 600 wickets in the T20 format. So you look for inspiration. Rashid Khan, Mujib Zadran, and then it just keeps going on. Noor Ahmad Lakanwal. What about Qais? Qais Ahmed. Guys, yeah. I mean so many names. Shafiqullah Ghafari. Talk about it. That's why I'm asking you. Where do you get them from? Yeah, it's just a blessing. You're just producing some outstanding, talented young bowlers. I think it also depends that... Oh, that is another wicket. You were talking about the spin mystery of Afghanistan. One here on the show. Zahir Khan comes into bowl and gives his team a very, very important breakthrough. Let's take a look. I'm sure it gripped a little bit on the surface. Let's see. Tossed up. Yes, it gripped a bit. It definitely gripped a bit and didn't turn but had a bit of bounce. Always wrist spinners can provide that. And look who's gone. It is the man I was looking forward to scoring runs here. Hashmatullah Shahidi. He's gone. So the second wicket's down. Yeah, I always say that
the finer the bait, the shorter the weight. He gave him the loop and said him, why don't you just try it and drive it off the head of the fielder? See and try it for yourself, and as you rightly explained it, just enough to create a catch. Now in comes Karim Jannat. Oh. He's a clean hitter. Yeah, now that's a I just name. love watching him. I like it the way Ikram Ali Khail has greeted him. Yeah, Karim. If I were there, I would do the same. I just enjoy seeing him play, especially in the Shpageeza Cricket League. Back in 2020, he was the player of the tournament together with Azmatullah Umarzai. But let's just once again have a look at that. And not only the ball, but the fielding's been really, really nice here from Speenghar. It has always been good with the Speenghar as for their fielding skills been concerned. That's a friendly delivery. That's a friendly first delivery. Well, there are ways how you greet a player. Ikram Ali Khail gave him a hug. Zahir Khan gave him a juicy full toss. But Karim Jannat was like, okay, I'm not in the mood. Let's just first get that duck off the way, score my first run, and we'll see later on. End of a successful over, took the wicket of the skipper Hashmatullah Shahidi, and with this we will now bring you back to the beautiful voices in Pashto. We will have Fazal Rahim Rahimi and Millat Afghan to walk us through for a few overs. Thank you very much. One of the best and my favorite, Ahmad Farhad Fidai, Marushana Bisang. The Band-e-Amir Dragons टोली मंडी दी दमगड़े द दो लोबगाड़ों पर ज़्यान सिद्दीकुल्लाह तला ओवर सरसंग के करीम जन्नत दुआ गस्तूरी दी चिदमगड़े द तो पोहनी लपारा वाला अर्दी स्पीकरान और इख्तियाम ढेर ज़्यादा पज़लो पूरी तो पाचावना तरसरा कड़ा मिला तुरस दी पखेर ډیره زیاته مننه د 2024 نهم پړاو شپږیزې کرکټ لیګ لومړۍ سیالي ده. لومړۍ سیالۍ کې سپینغر لوبډله او باندې امیر په پیل کې ډېر ښه بالینګ ترسره کړ. ابراهیم عبدالرحیمزي که پیچ وګورو هغومره اسانه نه دی، که څه هم وکټ وچه ښکاري، خو بالینګ پرې ډېر ښه ترسره شو. خصوصا ابراهیم عبدالرحیمزي باندې 3 اورونه ترسره کړل. سمیع الله شینواري او دا د هغه ښه فکر و، ځکه هغه غوره توپ اچونه ترسره کړل او 2 ویکټ چې له لاسه ورکړي دي بندي-امیر لوبډلې. څه دي کتل ښه معلومیږي، هغه فوټ ورک که وګورو یو ډېر سټایلس ډېر یو ښه لوبغاړی او د یوې ښې پروسې لاندې دی. شاته بال او سلو لږ څه لاندې پاتې کېږي، غوښتل چې په آن سایډ باندې راواخلي دغه بال، اما بیټر بریالی نه و چې دغه بال په بیټ باندې راولي. سر کې ډېر په زړه پورې سټارټ واغځو، که څه هم رن ریټ که اوس هم د لوبډلې ګورو بد نه دی، ډېر ښه لګیا دي بیک آف د لینث بال و. خو ظاهر وړاندې چې د لوبډل مشر کومه وکټه ترلاسه کړه، ډېره مهمه وکټه. کریم جنت هم که وګورو ان فارم دی، صدیق الله تل که هم یادونه کوو په تېر لسټې سیالیو کې د 2 اتیا منډو ډېره ښه پاڼۍ هم ترسره کړې وه. عصمت بیا د کورني کرکټ یو ځلیدونکی ستوری آل راونډر په حیث باندې د سپینغر په لوبډله کې په اسانۍ سره دغه بال آن سایډ ته ولوبو. یوه بله منډه هم ترسره شوه. عصمت علم یو ډېر ښه آل راونډر، کولی شي تعالی بیټینګ هم ترسره کړي، همدا ډول بالینګ که هغه پاور پلی کې هم ور ترسره کړ او د سمیع الله شینواري له لورې په هغه باندې باور تر دې دمه ویکټ یې هم ترلاسه کړې ده په روانه سیالۍ کې. او به ګورو چې وړاندې څه ډول توپ اچونه ترسره کوي. کریم جنت که وګورو ډېر ښه کیچ اخیستل شوی و د حسن عیسی خیل له لورې. لومړی وکټ والته د عصمت په توپ باندې لیګ سټمپ باندې فلیک یې کړ، بال باونډري لاین ته ځي، ډګر ساتونکی شته او ډېره په زړه پورې ډګر ساتنه. بهیر شاه محبوب و هلته په ډیپ سکویر لیګ کې. که وګورو رایټ هینډ لیفټ هینډ کمبینیشن چپ لاس او ښي لاس یې له لومړي سر نه د بندي امیر لپاره، ځکه یو اړخ هلته
صدیق اتل نیولی دی لومړي سر کې ریاض حسن ورسره بیا حشمت الله شهیدي راغی دواړه چپ لاس شو خو بیا هم حشمت الله شهیدي خپله وکټ له لاسه ورکړله او دلته اوس بیا چپ لاس یو ښي لاس یې په کریس کې دا ځل مخکې و په زړه پورې بهترینه ډایب سره دغه بال راواخیست اکرام علي خیل تاسې د اسمت علم د توپ اچونې هغه ویریشن که وګورئ یو بال یې تیز وکړو بیا یې ورپسې سلو وکړو دا ځل بیا هم که هماغه انداز سره وګورو سلو بال یې ورته وکړو چون سلاټ کې یو لږ څه معمولي بون سره د وکټ کیپر لاسونو ته ورغی هماغه و چې بیټر بریالی نه و چې دغه بال په بیټ باندې راولي چون صدیق اتل سټروک پلیر دی دغه شاټونه ډېر ښه وایي د میډان او میډ آف د پاسه 32 توپونو باندې 45 ډېرې ښې منډې ترسره کړي او کریم جنت پاړه که ووایو په تیره کوشتپا ملي شیلا وروست سیالیو کې سلیزه هم ترسره کړې وه ډېره په زړه پورې توپونه ده ترسره کړې وه په لیګ سټمپ باندې بیا هم سلو بال وکټ کیپر اکرام علي خیل دواړه لوبډلې که وګورو ملت ډېر بیلنس سایډونه دي دواړه لوبډلو سره که وګورو 15 پراپر بیټران آل راونډران سپینران فاسټ بولینګ برخه که وګورو لومړی سیالۍ ده د نهم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ نهه وروسته 40 ډاټس توپونه راغلي 19 ځلې یوه منډه راغلې ده لومړی څه د وروسته دغه سیالیو د صدیق اتل له بیټ څخه ده لومړی وکټ اسمت علم ترسره کړو وړاندې به ګورو چې څوک لا ډېر ښه ځلیږي ملت ظاهر خان لومړي اوور کې وکټ ترلاسه کړې وه اکثرا چینامین چې وي هغه چپ لاس ته ډېر ښه توپ اچونه ترسره کوي همغه و چې د کپتان حشمت الله شهیدي وکټ یې ترلاسه کړه ډېر ښه سویپ دی په زړه پورې یوازې یوه اسانه منډه جوړیږي کریم داسې بیټر دی چې هغه سویپ هم لري سلاګ هم لري غټ شاټونه هم لري او د سپینر پر وړاندې چې تاسو سره دا ډول شاټونه نو اسانۍ سره کولی شي منډې ترسره کړي صدیق الله اتل هغه سره چې په نړیوال جام کې هم د افغانستان لپاره ولوبېده د لوبډلې برخه و ساټ کې بالو په اسانۍ سره مخامخ لوبولې هڅه کوي نه توانېږي او یوه بله سل وروځې د صدیق الله اتل په نوم سټریټ بیس سره مخامخ ډاون د ګراونډ څلوریزه وړاندې یو څه کراس لاړ او دا ځل سټریټ بیټ سره سیده بیټ سره او کله چې سیده بیټ وي ریسټ ورک په زړه پورې دی د مړوند استعمال د صدیق اتل او دغه لیدنه په زړه پورې وه د هر چپ لاسي توپ وهونکي لپاره اوږلې ورته وکړه په اسانۍ سره راواغېسته ډېر اطمینان سره داسې ښکاري چې صدیق اتل نن او دلته مس فیلډینګ له وجې بال بیا هم او دلته صدیق الله اتل توانېږي چې 50 ترلاسه کړي د نهم پړاو شپږیزه کرکټ سیالیو لومړی 50 د ځوان صدیق الله اتل له بیټ څخه که وګورو ډېر ښه کرکټ یې وکړ ډېر ښه پیل یې وکړ لومړي سر کې فست بالرانو په وړاندې او دلته سپینر په وړاندې هم ډېر ښه لوبېږي صدیق اتل نیمه سلیزه جوړه کړه او دا لومړی نیمه سلیزه وه په 2024 نهم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ کې ملت سمیع الله شینواري لوبډل مشر د سپینغر لوبډلې نړیوال او ملي ستوري به هم راځي ورو راشد خان محمد نبی رحمان الله ګربز فضل حق په ترتیب زموږ نور د ملي لوبډلې هغه ستوري عظمت الله عمرزی چې په لیګونو کې مصروف دي شپږیزه سکالې ډېره زیاته په زړه پورې ده په بیک فوټ باندې دغه بال کټ کیږي ډګر ساتونکی شته هلته صدیق الله که وګورو یوازې یو ایریا ته نه بلکې د لوبغالي هر اړخ ته دی توانېدلی چې نن شاټونه ووهي د ده که موږ مخکې هم په اشاره وکړه چې په آن سایډ او په آف سایډ باندې شاټونه لري په میډان او میډاف باندې خصوصا په نوي بال باندې په سر کې اټیکینګ بیټینګ کوي خو دلته د ده که موږ ګورو دوه درې ډېر ښه کټونه هم ترسره کړه دلته کریم جنت غواړي چې په آن سایډ باندې لږ څه مخکې راسي اما ظاهر خان داسې بولر دی چې هغه که منډې هم ورکوي لاین او لین تا ته نه پرېږدي لس اورونه پای ته رسېږي اتیا منډې دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي بندي امیر لوبډلې 19 منډې ورکړي ظاهر خان په دوه اورونو کې 8 کرن رن ریټ دی او په لوبغالي کې هم سټراټیجیک ټایم آوټ ټاس ګټلو وروسته سپینغر لوبډلې توپ اچونې فیصله کړې د کرکټ رنګ او ښکلا د شپږیزه کرکټ لیګ جادو مینا او میناوال
په غټ تعداد سره بیا هم لوبغالي ته راغلي قسم لومړی سیالۍ ده بیا هم ښه راغلاست اتیا منډې دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي بند-e-Amir لوبډلې څه دي کتل په زړه پورې بهترینه کرکټ یې نننۍ سیالۍ کې ترسره کړی دی تر دې د ملا هم بکریس دی یوازینی دستو وهونکی چې ډېر ډاډه که وګورو څه دي کتل هغه خپل سټانډ کې په دوامداره توګه تغییر راوستی او که وروستیو کې وګورو دا په آن سایډ باندې ډېر ولاړو چېرته هم هلته په آن سایډ کې بال ورکول کېږي په لیګ سټمپ باندې بال ورکول کېږي هغه یې کولی شي ځکه هغه دې وړتیا لري خو که په آف سټمپ باندې ورکول کېږي هغه بال ورته بیا نور مسانئ ځکه ایکسټرا اضافي روم هغه سره وي تر څو وشي کولی د هغه توپ نه په ډېره ښه ډول استفاده وکړي همدا وجه ده چې هغه ډېر هوښیاره کرکټ کړی دی او کامیاب شوی هم دی بالکل ښه لوبېږي په وروستیو کې صدیق الله ډېر تغیرات یې راوستي خپل توپوهنه او خپل فټنس ته کم ده وګورو عصمت عالم 3 اورونو کې 23 منډې ورکړي یو وکټ هم ترلاسه کړی ښه اکانومي سره توپ اچونه کړې مهمه وکټه واپس سر کې د ریاض حسن عصمت عالم HPC کې هم برخه هم و تېر رمضان کې چې ننګرهار کې ترسره شو یو ډېر ښه آل راونډر د ډومestic کرکټ فرست کلاس یې هم کړی دی په تېره 3 ډې سیالیو کې هم دی ولوبېدو او د ده په توپ اچونې کې هم وګورو مخکې ډېر زیات په پیس باندې T20 داسې کرکټ دی یوازې پیس باندې ځان نشي ژغورلی که چېرته ته په دغه د شارټ فارمټ کې لوبېږې تا سره باید مختلف ویریشن وي مثلا تو سوینګ وکړې مثلا تو آوټ سوینګ وکړې کټر وکړې بیک اف د هینډ وکړې نیکل بال وکړې تو T20 باید داسې کرکټ دی چې سلوورو باندې اکثره موږ وګورو توپ اچوونکي ځان ژغوري دلته که وګورو عصمت عالم هم پیس باندې تکیه نه کوي مختلفو طریقو سره توپ اچونه کوي ډېر زبردست ځکي بالینګ فیلډینګ مطابق احتیا هم که وګورو ما وړاندې هم یادونه وکړله چې که څه هم وکټ وچه ده خو که چېرته تو په سم ځای کې توپ اچونه ترسره کړې څه ډول چې ابراهیم عبدالرحیم ځي نننۍ سیالۍ کې عصمت عالم ډېر ښه لګی دی خو په وکټ کې بال یو څه لاندې پاتې کېږي تر ډېره او کله هم چې دلته کراس ځي بیا ضرور ستونزې جوړیږي خو که وګورو کریم جنت سټریټ بیټ چلی ډېر سیده توپ وهنه ترسره کوي همدا ډول صدیق اتل موږ وړاندې ولیده سلو توپونه ترسره کړي دي تر دې دمه عصمت عالم او کامیاب شوی هم دی تاسو ګورئ آن سایډ ته دغه بال ډېر ښه راواخیست یوازې یوه اسانه منډه جوړیږي په وروستیو کې یو څه خاموشي ده په منډو کې که څه هم صدیق اتل نیمه سلیزه جوړه کړې ده خو دوی به غواړي پیچ ته په کتو تر څو څومره هدف وټاکي څومره هغه پلان سره کوم پلان چې دوی جوړ کړی د هغې مطابق مخته لاړ شي او بیا په دوهم انینګز کې په سپینغار لوبډله چیلنج کې احمدشاه پکتین فیلډ کې لوبسار دی له ډېرې زیاتې تجربې برخمن دی په خپل مسلک کې
هغه څیره چې نن ډېر ښه ځلېدلی د خپلې لوبډلې عموما دی د بندي امیر لپاره کرکټ کې موږ په ډومestic کې دی که چېرته وګورو عالم یو ځل بیا ACB اینډ نه دا ډېره ښه بچونه ده که وګورو ما مخکې مې یادونه وکړه آن سایډ باندې ولاړ دی تقریبا صدیق کتل غواړي چې اپ سایډ کې روم ځان ته پیدا کړي ځکه هلته میډ اپ هم دننه په سرکل کې کولی شو شاټ یې راوستی وې فیلډینګ ته هم که وګورو ملت کریم جنت ته فاین لیگ دننه په سرکل کې ساتل شوی ما سکویر لیگ بهر دی میډ وکټ هم بهر ساتل شوی لانګ آن لانګ اف او ډیپ ایکسټرا کور 15 هغه ډګر ساتونکي چې دي سرکل نه بهر ساتل شوي دي او د عالم توپ اچونه تاسې ګورئ د لاس کې توپ تاسې ګورئ سیم سره بالینګ کوي کوشش کوي چې استفاده وکړي دغه حالت کې آف سټمپ باندې ښکلی کټ بال د باونډري لاین په طرف باندې د څلورو منډو لپاره ویت کې بال فاصله کې بال اوته نشي کولی کریم جنت ته دغه ډول بالینګ ترسره کوي ځکه هغه هیټ نه پیاوړی ډېر یو ښه شاټ شاته باړو رومي ورکه هغه هم شته پلیسمنټ نه ګټه واخیسته په ډیپ پوینټ کې څلور منډې کاونټ کېږي دلته د ټیم باندې امیر لپاره ډېر سټریټ لګي او ډېر وکټ ټو وکټ بالینګ ترسره کوي عصمت علم په دغه بال یو څه فاصله کې هماغه و چې سزا یې ولیدله غوښتل چې یو څه نوی ترسره کړي وړاندې دواړه توپونه په وکټو کې دننه منډې پرې رانغلې دا ځل بیا هم هماغه سیم ایریا سیم فیلډر سیم بالر او سیم شاټ ډیپ پوینټ د څلور نورې منډې خوښ نه دی هلته سمیع الله شینواري اولې نه ځکه څه سلو شاته پوره موقع وه صبر ورته وکړه او دلته ډیپ پوینټ کې یوه بله څلوریزه دوه پرله پسې څلوریزې د کریم جنت له لورې پرله پسې په دوو توپونو باندې دوه څلوریزې د جنت له بیټ څخه دواړه توپونه تقریبا په همدغه ځای کې پیچ شوي آف سټمپ نه بهر لین صحیح دی خو لاین صحیح نه دی ګوډ لین سره که چېرته ته توپ اچونه کې دننه چینل کې به یې ساتې لین ګوډ لین هم لاین د آف سټمپ نه بهر هماغه وسو چې پرله پسې ډول باندې څلوریزې راغلې اور پای ته رسېږي سمیع الله شینواري خپله د توپ اچونې لپاره راځي چون دی اوس پار ټایم بالینګ کوي لیګ سپینر شاټ په زړه پورې ګیپ دی او دلته ریزلټ ستاسو مخکې دی آن د ګراونډ او څلور منډې د بیټ په منځنۍ حصه باندې سلاټ کې لږ څه مخکې راغی لانګ آن باونډرۍ باندې څلور نورې منډې هم ترلاسه کړي چارج دی بیټ د صدیق الله اتل نن همدغې ته انتظار وباسي ښه پیل نه دی دلته د شینواري لپاره مخکې پیچ کړه او بالاخره سزا یې ولیدله او وګورو چې ازل ریورس سویپ کتل هلته فیلډر دننه په سرکل کې دی تړمین بیټ او پیډ خوند او رنګ د شپږیزې کرکټ لیګ ښکلا د افغانستان د کرکټ هغه مینهوال چې لوبغالي ته راغلي دي اکرام علي خیل د وکټو تر شا بالکل چمتو دی بیا هم سلاټ کې دی او کاټن بولډ موقع وه سمیع الله شینواري نه وتوندلی چې دغه بال په خپلو لاسونو کې راولي لږ څه تیز ولوبېده بیا موقع ورسره وه تر څو یې دغه کیچ ترلاسه کړی وې بالکل موقع وه خو د فالو ترو نه وروسته په باډي باندې هغه رقم کنټرول د ده نه و شاټ ریزلټ پټه شپږیزه کریم جنت لونګان د پاسه ښه توپ اچونه نه ده لومړي بال باندې هم مخکې هاپلې وه مخکې پیچ کړه او هماغلته صدیق اتل څلوریزه ورکړه دا ځل کریم جنت نه مخکې توپ اچونه بیټ خوله کړي او هېڅکله هم دغه ډول توپونه نه ماف کوي کریم جنت بهترینه دعوت او دعوت یې بالکل قبول کړ مخکې توپونه او که چې د بریک سره کې ګوډ لین نه لږ څه مخکې نه رسېدلی که چې د ستا ټرن کېږي بریک کېږي چینل کې به یې ساتې او 23 اکتوبر ریممبر د ډے 23 جون چېرته چې 23 د اکتوبر او 23 د جون دوه تاریخي ورځې د افغانستان په کرکټ کې او
دا ځل صحیح ځي کې بال لږ څه شاته لاړ غوښتل چې کټ وهي څلورم سټمپ نه لږ څه رسکي دغه ځینه کټ وهي که چېرته بریک کېږي ستونزو سره مخ کېدلی شي اور پای ته رسېږي دلته یو سلو دوه منډې دي 12 اور وروسته د دوو لوبغاړو په زیان او دلته په کمیټي بکس کې هم تغییرات راځي یمین احمد زی پر راتګ عیسی خان تسل او ورسره شرف الدین شاکر د شپږیزه لیګ دغه په زړه پورې سیالي دوام لري امین احمدزی خپل بالینګ ته دوام ورکوي وړاندې ګوګړو سړول ثابتېږي دغلته شاټ هڅه وکړه دلته فیلډر موجود دی یوه اسانه سنګل ترلاسه کېږي دواړو ترمنځه او به ګورو دغه دواړه تر کومه حده په روانه لوبه کې ملګرتیا کولی شي تر کومه حده پورې وړاندې تللی شي یو خواته کریم جنت او بل خواته صدیق الله اتل او د تماشاچیانو ګڼ شمېر سره راتګ شپږیزې ته بله ښکلا وربښي واقعا ښه پلټفارم ورته تیار سوی ده د سلو څه پورته منډې دي دې سره اته اوره پاتې دي یعنې په دې لومبنۍ سیالۍ کې تاسو ګورئ چې څومره جذبې سره د افغانستان مینوال شپږیزې ته سترګې په لار ول او د شپږیزې راتګ سره خپله خوشحالي ښیي خپل ملي اتلان ګوري دغلته واقعا بند امیر کولی شي یو ډېر غټ هدف د مخالفې لوبډلو لپاره وټاکي بلکل ځانګړې ښکلا ورکړې ده په روانو سیالیو روانه شپږیزه کې دغه نندارچیان لا هم میدان ته په راتلو دی غټ شاټ هڅه کېږي دلته او بال له باونډرۍ څخه بهر د څلورو منډو لپاره هېڅ یو فیلډر ته دا ځل د بال د نیولو چانس په لاس ورننغی او دغه بال له باونډرۍ څخه بهر د څلورو منډو لپاره په سمه توګه باندې تعقیب کړ یو څه وړاندې بال گزار کړ یمین احمدزي یمین احمدزی چې دا هغه ښه چینل کې بال کوي خو دا ځل یې بال ډېر شاټ وکړه او څومره پیس چې په بال باندې اوسېدي خو اتل سره ډېر وخت و تر څو هغه ښه پوزیشن کې ځان ور تیار کړي او څنګه چې هغه بیټینګ کوي نن هغسې بالونه د ده نه نسي مس کېدلی بلکل یمین احمدزی هم تجربه کاره لوبغاړی دی خو دلته دواړه ځوان بریدګر توپ وهونکي میدان کې شتون لري او د دوی شتون مقابل لوبډلې ته ستونزې جوړولی شي هدف لوړولی شي په روانه سیالۍ کې وبه ګورو مخکې څړول تاک کوي حسن عیساخیل د سپینغر زمریانو سره لوبیږي چې څومره ستر هدف وي حسن عیساخیل کولی شي چې بریدګره لوبه وکړي دا به ډېره جالبه وي چې د سپینغر زمریانو په اننګز کې بیا موږ د حسن عیساخیل لوبه وګورو دا ښه بالینګ دی ښه چینل کې دا روم یې ورنکړه کریم جنت ته خو دوی دویم رنز غواړي بیرته یې ولېږه صدیق اتل او ښه ډیسیشن بلکل دلته ور هم پای ته رسیږي وړاندې به وګورو دغه دواړه بریدګر توپ وهونکي روانه سیالۍ کې څړول ملګرتیا کوي زیات شمېر مینوال راغلي شپږیزه لیګ روانو سیالیو لیدو ته او خپل مینوال خپل لوبغاړي له نږدې څخه هم دلته مخامخ ننداره کوي او تشویق کوي یمین احمدزي اور پای ته ورسېده دې څه وروسته نور اورونه زه فکر کوم چې پاتې دي یعنی
ساحل صاحب تاسو څه فکر کوئ چې څومره رنزونه د بندي امیر لوبډله کولی شي؟ بالکل که وګورو روانه لوبه کې دوی دغه دواړه بیټسمنان ډېر ښه لګیا دي، ډېر ښه مخکې تګ یې کړی دی او دواړه ځوان لوبغاړي بریدګر توپونکي دي. که دوی پاتې کېږي نو مقابل لوبډلې ته یو ښه هدف ورکولی شي، دغسې یو هدف چې بیا به یې ترلاسه کول ستونزمن وي. خو وړاندې به وګورو چې دوی څه ډول مخکې تګ کوي، روانه لوبه کې څومره ملګرتیا کولی شي او کومه تمه چې له دوی کېږي څه ډول ثابتېږي. کریم جنت چې تجربه کاره لوبغاړی دی، لا هم میدان کې شتون لري. سمیع الله شینواری خپل بالینګ ته دوام ورکوي. سمیع الله شینواری مخکینی اوور کې یو 2-3 لوز بالونه وکړل، خو د تجربه اوس موږ او تاسو ګورو چې بیرته ډېر ښه کم بیک وکړ. د مخه 2 ډاټ بالونه دا کولی شي په بیټسمین باندې فشار واچوي. سلو بالونه یې وکړه او هسکه شپږیزه څنګه چې شاکر صاحب تل موږ اورېدلی ده ویلي دي واقعا چې یوه بله شپږیزه د کریم جنت د بیټه څخه دا دویمه شپږیزه ده چې کریم جنت یې په سمیع الله شینواري باندې وهي. بالکل موږ وړاندې یادونه وکړه د دغه دواړو بیټسمنانو شتون ستونزې جوړولی شي مقابل سپینغر لوبډلې ته. که څه هم وړاندې 2 بالونه میس کړل خو دغلته بال له باونډرۍ څخه بهر د شپږو منډو لپاره ورګزار کړ. سمیع الله شینواری خپل بالینګ ته دوام ورکوي. تجربه کاره لوبغاړی دی خو وړاندې د خلاف که وګورو دغلته کریم جنت هم تجربه کاره دی. هلته بال لانګان ته د یوې منډې لپاره ولوباوه. بس کله چې موږ صفت وکړو چې 2 بالونه یې ښه وکړل، درېیم بال باندې شپږیزه ولګېده. څومره زیات ځل په کرکټ کې دا ویل کېږي کامنټیټرز کرس، یعنی کامنټیټرز یې تا صفت وکړه یو څه به بیا خامخا خراب ځي. خو د یوې شپږیزې څخه وروسته اوسه پورې نور ښه روان ده. دغلته صدیق اتل دغه بال له باونډرۍ څخه بهر دی یوې غټې شپږیزې لپاره. واو څه بهترینه شاټ، بال یې په سمه توګه باندې بیټ ته برابر کړ. د سمیع الله شینواري دغه منډو ډک اور پای ته ورسېده. دواړو لوبغاړو پکې یوه شپږیزه ترلاسه کړه، کریم جنت او صدیق اتل. ډېر شارټ بال، ډېر شارټ بال. مخکې موږ وویل چې یمین احمدزي هم کله صدیق اتل ته شارټ بال وکړ، صدیق اتل څلوریزه په بیټ وکټ کې پې ووهله او دا ځل یې سپینر تا ته دومره ټایم درکړي او بیا چې تا دومره ټایم هغلته لوبه کړي. تاسو ګورئ چې صدیق اتل خپله 50 پوره کړې ده، د شپېتو څخه پورته منډې کړي دي. دته بال ښکاري، ته دومره وخت نسي ورکولی صدیق اتل ته. او هیرت یې نه وي چې کله پاور پلی کې ابراهیم عبدالرحیم بالینګ کاو، هغه یو یارکر بال وکړ، سیغا پیل وکړ او ډیارس یې وغوښتو. موږ ریویو لرو دغلته، یعنی نه تنها چې د ویکټ لپاره ته ریویو غوښتلی سې، ته د وایډ بال لپاره هم ریویو غوښتلی سې. زه په دې حیرانه یم چې د سپینغر لوبډلمشر ولې هغه ریویو وانخیستله، ځکه چې داسې بیټسمینانو ته ته وخت نسي ورکولی او چې وخت ورکړي نتیجه یې دغه ده چې دا بیا د تا څه ډېر په چټکه منډې اخلي. بالکل دغلته بال یو ځل بیا ولوباوه. د یوې منډې چانس شته. کریم جنت په 31 منډو 33 منډو لوبه کې ورسره صدیق اتل په 9 منډو لوبه کې 45 بالونه لوبولي دي. بهترینه ملګرتیا شوې تر دې وخته د دواړو لوبغاړو ترمنځ. دوی ترمنځ بټوین د وکټ ډېر په زړه پورې دی، د منډو راتګ ډېر په زړه پورې دی. وړاندې به وګورو یو سل 25 منډې ترلاسه کړي دي، 2 لوبغاړي یې لاسه ورکړي دي. د ځوان لوبغاړي صدیق اتل فوټ ورک شارټ سلیکشن دا ډېر په زړه پورې دی. روانه لوبه کې ډېر ښه لګیا دی د خپل لوبډلې لپاره او د کریم جنت سره ښه ملګرتیا کړې تر دې وخته پورې. او دلته خپله وکټ له لاسه ورکړه صدیق اتل د یوې په زړه پورې لوبې وروسته کیچ اوټ نوموړي خپله وکټ له لاسه ورکړه او د کریم جنت سره د نوموړي ملګرتیا هم دلته پای ته ورسېده. 9 چټکې منډې په 4 بالونو ترلاسه کړې او خپله وکټ یې له لاسه ورکړه. دا ډېره ضروري وه چې دا پارټنرشپ باید مات سوی وای، ځکه چې دې څه وروسته دا نور هم خطرناک کېدلی شوی. ظاهر خان خپله تجربه وښودله او د صدیق الله اتل پیاوړې لوبه د 9 منډو سره پای ته ورسېدله. دې سره 3 وکټې بند امیر خپلې د لاسه ورکړي دي.
ظاهر خان تر اوسه پورې پیاوړې توپ اچونه کړې ده مخکې د حشمت الله شاهدي وکټه واخیستله تقریبا همدغسې بال په سلاټ کې خو کافي موومنټ پکې و چې وکټه یې دغه واخیستله او ورسره وروسته د صدیق الله تعالی دا هم د شپږیزې کرکټ لیګ ته راغلي مینوال چې ډېر خوښ بریکي او ولې نه شپږیزه کرکټ لیګ په افغانستان کې نوي استعدادونه نوي ملي لوبډلې ته لوبغاړي ورپېژني او دا یې اوله لوبه ده د دې ایکس بول شپږیزه کرکټ لیګ 2024 د سپینغر او د بند امیر ترمنځ هلته سیف موسی ځای راغلی ریورس سویپ هڅه او بال هلته فیلډر ځان رسوي او په چټکۍ سره د دواړو ترمنځ یوه منډه ترلاسه کیږي سیف موسی ځای نوی بیټسمین میدان ته د بیټ لپاره راغلی صدیق اتل نه وروسته 30 منډې وړاندې کریم جنت ترلاسه کړي په 22 بالونو او سیف موسی سره ملګرتیا ته دوام ورکوي کریم جنت تجربه کاره لوبغاړی دی کریم جنت تر دې وخته د ښه بال احترام کړی لوز باڼو څخه استفاده کړې ده وړاندې به وګورو دا یې څړول مخکې تاک کوي د ده هڅه همدا ده کوشش همدا دی چې هدف مخکې یوسي 128 کې منډې روان دي 15 وروستی بال ترسره کیږي 2.5 اوره کې 21 منډې ورکړي دي دوه لوبغاړي ظاهر خان سوځولي دي روانه لوبه کې یو ځل بیا هم یوه اسانه سنګل ترلاسه کیږي 15 اوور د لوبې پای ته رسیږي 129 منډې ترلاسه کړي دي 30 منډې کریم جنت او 2 منډې آصف موسی ترلاسه کړي دي رن ریټ 8.6 کې روان دی وړاندې به وګورو دوی دواړو ترمنځ ملګرتیا ظاهر خان د خپل لوبډلې په ګټه 3 اورونه پای ته ورسول 22 منډې ورکړي او 2 مهمې وکټې هم ترلاسه کړي دي په روانه سیالۍ کې سمیع الله شینواری خپله د بال لپاره راځي یو ځل بیا وړاندې ورکړي 2 شپږیزې یوه د صدیق اتل له لورې او بله هم د کریم جنت له لورې پې ترلاسه شوي وي 2 اورونه د ترسره کړي دي 25 منډې ورکړي دي تر دې وخته لا هم د وکټې په تکل دی او دغلته بال هوا ته پورته کړی فیلډر د کیچ نیولو هڅه کوي او سمیع الله شینواری بالاخره وتوانېده چې دغه وکټ ترلاسه کړي په لانګ آف کې یو ښکلی کیچ ترلاسه کړ او د کریم جنت لوبه پای ته ورسېده دوه چټکې وکټې او مومنټم یې د بند امیر څخه تقریبا راتاو کړ مخکې د بریدګر صدیق الله اتل وکټه د ظاهر خان په اور کې او اوس وروسته د کریم جنت وکټه واقعا سه د یو څو منډو مخه راتاو کړله تقریبا 15 شل نه تاسو ویلی شئ دي چې دوی د 2 وکټو سره راتاو کړل بیا هم په سلاټ کې بال اوسې نه پوهېږم کریم جنت دا ځل یې ټایم نسو کړی هیره دنۍ مخکې 2 شپږیزې پیولې خو خپله وکټ یې دا ځل یې د لاسه ورکړله بلکل ده هڅه وکړه چې بال په سمه توګه بیټ ته برابر کړي خو څړول چې ده غوښتل هغسې بال په بیټ برابر نه شو همغه و چې یو اسانه کیچ پورته کړل ته لانګ آف کې هم فیلډر غلطي ونه کړه دغه کیچ په اسانۍ سره ترلاسه کړه او سمیع الله شینواری د خپل لوبډلې په ګټه دغه مهمه وکټ ترلاسه کړه تشویق کړ غټ شاټ لپاره تر څو د لوبه پای ته ورسوي سمیع الله شینواری دا ځل دفاع کړ د منډې چانس نه ورکوي ښځې کې بال ترسره کړ سمیع الله شینواری دا ځل صدیق الله پاچا او آصف موسی څونه منډې دوی د دې څه کولی شي چې په دې نورو 4 اورو څو نور توپونه چې پاتې دي فکر کوئ چې
د بند-e-Amir لوبډله به وکړی شي. بالکل که وګورو وړاندې د دوی لپاره صدیق اتل او کریم جنت ډېر ښه لګیا او ډېره بهترین لوبه یې کوله، په چټکۍ سره یې منډې ترلاسه کولې، خو دا چې دوی دواړو اوس وکټ له لاسه ورکړي دي نو یو څه به لوبه سلو شي، ځکه دلته چې وکټ یې له لاسه ورکوي فرېشر غورځي مقابل لوبډله باندې. خو بیا هم که وګورو تر دې وخته دوی ښې منډې ترلاسه کړي دي په 15.5 اوره کې 130 منډې په شلوریزه لوبو کې که وګورو ښې منډې دي تر دې وخته. خو وړاندې به وګورو دوی ملګرتیا او د دوی بیټینګ چې له پاتې اورونو څخه څومره منډې ویستلی شي. دغلته بیا هم یوه چټکه منډه ترلاسه کیږي. د لوبې 14 اوور هم پای ته رسیږي. 14 اوور وروسته 130 منډې ترلاسه کړي دي او 4 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. Well, this has been a relatively very successful over from Shpageeza Shinwari that got him the wicket of Karim Jannat, who could have done a huge damage at this part of the game when only 4 or 5 overs are left. But I think this has been a really, really good comeback from Speenghar Tigers. 2 quick wickets, one of Karim Jannat and the other of Siddiqullah Atal. Bring 2 new batsmen out in the middle. Siddiq Pacha, I know he can hit it hard. He's a good hitter. It's just that if he has enough time to be able to read the wicket and then open his arms. Welcome, Roshan. Thank you very much. The key to me is how the last 4 overs will progress. Now that has to be close. It has to be close, yes. That looked out to me because he was going across. See, we spoke about the value of these kind of bowlers, the wrist spinners, the ones that bowls with the back of the hand, and you could see that he can be a real wicket taker. These are the type of bowlers that would really win you games, get you wickets. Another look, just look where it pitches, and it stayed down. It really stayed down, and that's the reason I believe he was done on the bounce, because it stayed down. He was looking to go with the slog, it didn't work. Yeah, I was talking about Siddiqullah Pacha, that he can really smash it hard, but again, you need time to be able to read the pace. Scoring only 1 run, he departs. Quick wickets for Band-e-Amir. Speenghar back into the game. See, 132 for 5 into the last 4 overs. Which side are you on? Where are you? Where are you? You know, backing. Well, I think the way the game is progressed, I think Speenghar Tigers have really made a good comeback. I mean, if you look at the history of Shpageeza Cricket League, there are some really memorable games from Speenghar Tigers. They have won the games from a place where you would think that maybe they are out of the contest. Najibullah Sadran comes to my mind, and when 4 or 5 wickets are down, he's in the middle and he's hit some biggies. But here with the ball, I think it's a very, very good comeback. 3 quick wickets have really put Band-e-Amir on the back foot. Oh, that's a firm shot. That packed some power, I'll tell you. That is a great shot to start. And it's good to see that young Nangyal showing his skills. We've seen him how a valuable player he is to be for Afghanistan on the international stage. Comes out in the middle and straight away doesn't waste much of the time. To take a look at that shot because it was hit with so much of power. Oh, well bowled, very well bowled. This is why this man is so special. He is so special. This was the conventional leg break that he bowls, back of the hand. But I also believe that he bowls the googly. See, that's why he's so difficult. And it's very important the pace he bowls. See, these type of bowlers need to push it through a little bit quicker. Put him down. Would you believe it? He put him down at long off. That was hit with a flat bat,
and he was looking for the reverse cup. That should have been taken, Fidai. Well, very unconventional shot to me, kind of an agricultural shot. Went for it. I think should have been taken. You can't drop chances straight into the hand, out of the hand. Should have been taken. Absolutely. Should have been taken. These are important wickets, and these are important moments in the game. Well, Speenghar Tigers been overall good on the field. Zahir Khan looks frustrated, should be, because you don't like it when the catch is dropped. End of the over. That'll do the spell of Zahir Khan, who took 3 wickets. See, I always believe when you go into the last 4 or 5 overs, you need 2 set batters. You have 2 set batters at 140 for 5. You could see that Mangyal is 8 and Asif Mozzai is 4. They're just in. So this is the time that the fielding side would want to come in and create some pressure. They will look to bowl dots, because this is the time that you need to be looking at 10 to 12 runs an over. You're not looking at singles. You're not looking at 1s and 2s. This is the time that you have batters coming in, playing those big shots, hitting 4s and 6s. See, these are precious dot balls. In the context of the game, these are really precious dot balls. This is the time the fielding side would want to try and build on dots. Yeah, and that's what the wickets do. The loss of wickets have actually given the leverage to the Speenghar Tigers, and it's the reason why you can see Sameela Shinwari bowling into the 18th over. Until the first 2 overs he had bowled, he already bent for a lot of runs. That 3rd over he came back into and took the wicket of Karim Jannat, brought his team back into this match. But not to forget Zahir Khan, he's been phenomenal today. Started with the wicket of Shahidi, then of Siddiq. He's been really on a very good form starting in this Shpageeza. If you look at the way Shinwari is bowling, he's not going to bowl it, he doesn't want to bowl it too quickly. He's not a big spinner of the ball. He's just looking to bowl slower, but he's just playing with the pace. He's moving his lines and lengths different. Now this is a good contest. Leggy against the left-hander, because he doesn't turn much. So let's see what the plan is. Would he want to go across? Does he bowl a googly? Now the offside is the closer side. The leg side is the longer side. So it is, to a point, can be a bit of a risk, looking to hit it away on the leg side. That's the side we're talking about. But if you're spinning it into you, why not? See, one thing we have noticed from Nangyal, the left-hander, he is looking to play a lot of the back foot. He was playing Zahir Khan off the back foot. Now you're looking to play Shinwari off the back foot. So he's looking to read him off the pitch. Well, he is certainly a prospect for Afghanistan, I'm telling you. He's a good player. He's a gun fielder. He's a brilliant bowler. And he is a very good batter as well. I think this is the stage. You've got another 13 deliveries. How many maximum can you hit? That's a wide. Bowling slower, bowling wider. If you look at the field, he doesn't have a man behind point, but he's got 3 men saving 1 behind point. There's a long off and a deep extra cover. So the lengths have to be perfect. So he's got the man at deep extra cover. That's all right. 146 for 5. 18 overs done. Right, 146 for 5. 12 balls left. What do you think, Fidai? Well, the way I want to look at things is how many maximum 170? can you hit. 170? I think it is a little 12 unlikely. balls. At a runner ball, it'd be 158. Because You the should be looking at boundaries at this stage. Here's the thing, the way Asif Musazai and Nangyal Kharotai have been showing their skills out in the middle, I think they're not reading it as comfortably as the previous batters were.
pace off that time. Good running. When you look at those stats about the dot balls, I think 41 dot balls is quite good for a batting side. Normally, you would expect if a batting side would play anything between 30 to 40 dot balls, that's acceptable. So a fielding side would want to bowl more dot balls. But in this case, 41 dot balls with 2 overs to go and with very little dots in prospect in the last 12 balls, I think it's been a decent effort. But what you got to really look at is the number of 4s and 6s the batting side have got. That's important. Absolutely. I think it's very important that Nangyal at least hit a couple of boundaries. Now, what about that? What about that? Has it gone all the way? I'm not sure. It's fallen well short, but his intention is right. Yeah, nothing wrong about the intention. It's just that he couldn't place it off the middle of the bat. Doesn't matter. To show the ball go out of the park. Give me a maximum. The name that it stands for, Shpageeza. Speenghar, yes, indeed. 6. Speenghar is 6. That's right. See, I know that. Of course you do, Mr. Stanixer. I've been here less than 24 hours. I've already started to learn your language. That's true. Don't ask me anything else. I won't. Yeah, I mean, bringing you back to that 170, I think it looks a little unlikely to be, but 170 really would be a good score. No, but they need to go for that. They're left with 10 balls. You're talking of 21 runs, and that's not difficult in T20 cricket. You need that kind of flourish. You need that finish. See, this is what the fielding side wants. 150 is up. That's because this is damage control. This is the time you're looking to hit 4s and 6s, and they're getting away with singles and 2s. So this is really good stuff, and you'll be pleased if you're in the fielding side. Oh yeah, absolutely. I mean, no boundary in this over will give you a lot of confidence. I mean, it's only another 9 balls, and singles and 2s will really not hurt them as much as the boundaries would do. Again, pace off that time. See, that's what I'm talking about, Roshan. The players out in the middle are not having a good read of the wicket. Now, it was completely a different story when Siddiq was there, when Kareem Jannat was there. But all of a sudden, with those quick wickets, Speenghar have really brought themselves back into the game. I think it have really saved themselves 20, 30 runs. From one point, they were looking at scoring 185, 190. But those wickets, back-to-back wickets, have really brought him back into the game. Yeah, finally a good shot. I mean, nothing wrong with the ball. Didn't give enough room to Nangyal, but he was still very strong. That's what we're talking about. He plays on his back foot, but the kind of power that he generates helped the ball run down to the boundary for 4. I think you need to look at the way he creates room for himself. You're right when he said there was no width on offer. But what he did well was he created space and he went square of the wicket. This is, look, he gets across. You could see that. He is getting closer to the ball. I thought he backed away, but instead he's getting closer. So he is able to pick those spots. Oh, lucky. That's lucky. That is indeed just what the doctor ordered for them. Back-to-back boundaries, end of the over, 159 for 5. And I'll say you are absolutely right. They are making their way towards 170 thanks to those back-to-back boundaries of Nangyal Kharore's bat. That's how the game goes. T20 cricket is all about that. So we're down to the last over. So Speenghar Tigers,
They got to bowl a really good over. And Band-e-Amir Dragons, well, 159 for 5. They will want that 170 just to feel a little comfortable, just to have that momentum going with them. 170 is always a good score. I always believe that the scoreboard pressure is important. You have runs on the board, you try and create situations, you try and put some pressure to the batting side. You're asking them to do something different, looking to chase that 170 always. So let's see, can Band-e-Amir Dragons get to 170? That's my question. There's one way to find out. Wait till the end of the over and look for some sloppy fielding. That will do good to the cause. Speenghar Tigers won't be pleased with that. That was a very good delivery. I say why it was good, because he took pace off. The batters at this stage is looking for pace. They're looking to try and create opportunities to manufacture shots. Look how far he gets across. And I thought it was clever bowling when he bowled back of the hand. But this is not great cricket. This is really poor cricket. You can't afford to do that at this stage. These runs can be very vital, Fidai. Oh, absolutely. You only win it by 1 run sometimes. This time a fuller ball and they'll take 2. So they are marching towards 170. Speenghar Tiger at the beginning of the innings were really sharp on the field. But all of a sudden towards the later part, a drop catch of Nangyal. And now giving away extra 3 run. Yes, Speenghar Tigers will have to really look sharp with their fielding. They've found a little bit found to be wanting a bit. Catchers been dropped. Some outstanding catchers taken also, I must say. Oh, well bowled. Clever bouncer. Really clever bouncer. Into the pitch. Taken pace off, but he's bowling it into the pitch. So the ball is not coming. As a batter, you would expect the ball to come to you and play the pull shot. Now what about this? You're going to win this? I wish. Which one do you like? You like the one in the middle or one of the two on the 2 sides? No brainer. No, you need the one at that extreme. You you need to paddle a little bit. I had one. That will do you a lot of good, Fidai. True. Again, pace off. This is really clever bowling. Very, very clever bowling. I think the batters, what they're trying to do here is they're trying to hit the cover of the ball. They're really trying to hit it with a lot of power. And that's the reason why he couldn't time it. You could see that he stood up. He was not leaning. So he just did not generate the power. You know, it's with some batters who play by the zone. They see the ball in their zone, they think they got it, but they don't read the pace on the ball. And that's where it comes, the change of pace. When you fox the batter, it's really nice. I mean, we have some really good bowlers who can bowl really good change of pace. Naveenul Haq, Gulbadin, the champion against Australia, took 4 wickets, got us the victory, got Afghanistan the victory against Australia for the first time. So really good bowling this. Again, I don't think this will clear the field, and it doesn't. Yes. Bit of a fumble will allow them to take 2. Good running, but Ahmadzai, and he, I think, has been very clever at the death. What he's understood well is that he's not giving the batters any pace. His lengths are good. Even this, you could see that he did not arrive. The batter is waiting and waiting to play that shot, and that's why his timing was all gone. That's why he fell short of the field at mid-wicket. This is clever bowling. This is really good death bowling. I think it's also a really good game awareness, as you said. Like in the previous over, there was space on when Nangyal Kharotai was able to create those angles to get the boundaries. So when you as a player are out in the middle and you read the situation, that really is awesome. Not to forget, Yameen Ahmadzai is the one who got Afghanistan the very first wicket in the very first test match Afghanistan played against India. Right, we're down to the last ball. Can they get the 4 runs? They need to get to 170. It's only 2 more, I guess. I think it was 178 the last I checked. I thought 166, was it? Now this is another look at the... Oh, that's short. Come on. That is a cardinal error. You can't do that. You cannot do that at this time. You got to be grounding that bat. You got to be touching it beyond that line. That is the rule.
That'll be 1 run short. Yes, that can be crucial. So you win games by a run. True. That's a confirmation. That is a confirmation that it is 1 short. So they're down to the last ball, 167. You're right, I thought it was 166. They need 3 to get to 170. Can they do it? Should do. It's well bowled. This is a and I think it could be a run out. I think so. It is good fielding as well. It is really good fielding. Let's see. Yes, this has gone upstairs. Yeah, we don't see the batter in the frame, and it is a run out. A bit of a heartbreak. Sorry, Roshan, you wanted 170. 167 is what they will finally end up on, but I still think this is a good score considering the fact that the ball was keeping a little low, and as you indicated that maybe it was just holding a little bit on the wicket, so it would be a tricky chase. It will not be easy for sure. 168 to get when the Speenghar Tigers, the defending champions, will come out and will want to chase this down to register the first win in the very first match of the ex-Bull Shpageeza Cricket League 2024. Siddiqullah Atal, the one who scored the most runs, 69, looked brilliant. Riaz Hassan fell first for making just 15. Hashmatullah, Zahir Khan bowled nicely. He couldn't do a lot, scored only 2 runs. Karim Janat smashed a few sixes, but fell to Samiullah Shinwari, who he hit for 2 sixes earlier. Departing for 34 is when things started going south for the Band-e-Amir Dragons. At one moment they looked good, but they only could manage 167. Look at the dots. Mohammad Ibrahim 11 dots, and Ismat Alam 9 dots. But what I'm very impressed is with the Zahir Khan, 3 for 31, 5 dots. That's the role he plays. He is supposed to do that in the middle. Under 8 runs, that's a brilliant spell. You talk about the game-changing moments. I think that could well be a game-changing moment if Speenghar Tigers go on to win their first match of this Shpageeza Cricket League 2024. Let's take you to Palwak Dariz, who's got Siddiqullah Atal next to him. Get out, Miriam, get out. سلامونه نیک هیلې په خیر راغلاست د سپینغر او بند-امیر لوبډلو ترمنځ د شپږیزې کرکټ لیګ د 9م پړاو د لومړۍ پاړۍ پای او دویمه پاړۍ پیلېدونکې ده. صدیق قاتل د بند-امیر د لوبډلې لپاره نن زبردست وځلېده، ښه وځلېده او بهترینه توپخونه یې ترسره کړې. د پیلیز توپخونکي په توګه 188 منډې هدف وټاکل سو او صدیق قاتل نن دا چې ښه پیل د ریاض حسن سره درلودی، 89 منډې د خپلې لوبډلې په ګټه باندې جوړې کړلې. صدیق هغه څه رقم ووایم په دې نورو لوبو کې ما تاسو ته ویلي هم وه چې اکثر وخت داسې راغلی دي چې په لومړی بیټینګ هم ستاسو سوی دی او لومړۍ لوبه کې د سکور هم نه دی کړي او نن برعکس ډېر ښه وځلېدې. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او ټولو لیدونکو ته. او یمین احمدي صاحب سپیشلی احمدي صاحب ځکه چې 5 ټورنمنټه بعد مې اول میچ کې د بال باندې رنز وکړ، نو 5 پرله پسې ټورنمنټونو چې ما لومړۍ لوبه کې صفر نه ډېر نه وکړي، نو خوشحاله یم چې نن مې ښه سټارټ واخیست ځان دپاره او ټیم دپاره. ډېر زیات په زړه پورې اننګز او د پیلیز لوبغاړي ریاض حسن ملګرتیا او همغږي څنګه وه؟ واقعا ریاض خپل یو ښه پلیر ده، ټولو ته معلومه ده، نو هغه سره کمیونیکیشن او زموږ خپل هغه کوم اوپننګ پیر چې د هغه ما ډېر وخت سره کړی ده، نو ښه ده، کمبینیشن هم جوړ ده، نو ښه و، یو بل ته هم خبرې کولې پیچ په اړه، بالر په اړه، نو داسې اوپنر ښه یي، ما ته هم ډاډ راکوو، ما ده ته ډاډ ورکوم. لومړی ورځ وه، لومړی ویشتنځی و او دغه آب و هوا هر څه نوي وه. وضعیت څنګه و؟ د بال مومنټ څه چې وه، چیلنجز ننګونه و نه وه؟ ویکټ یې واقعا څنګه چې ما خپله فکر کوو هغسې نه و، ځکه چې ویکټ یې یو څه نوې خاورې ورکړې وه څو ورځې مخکې، نو یو څه سپین کېږي، بال لږ لیټ راځي، نو 2-3 لوبو بعد به انشاءالله ویکټ هم ډېرې ښي، د دې نه به هم ښي بیټینګ ته به جوړي. نو نن ویکټ د سپین سپورټ وه، ویریشن کوم بالر کوي چنجاپیز یا لږ بیک اپ دلین بال، نو هغه بیټسمین دپاره دومره اسانه نه وي چې رنز پې وکړي. نور ماحول د ګراونډ لیول هر څه ډېر په زړه پورې، آوټ فیلډ ډېر تیز آوټ فیلډ، نو خوشحاله یو. خوشحاله به خود اوسې په دومره نندارچیانو کې، دومره مینهوالو کې، او بیا په لومړۍ لوبه کې ښې منډې جوړول.
ستاسو مشر روزونکی نوروز خان منګال حشمت شهیدي لوبډل مشر هغه لومړی کله چې سرکل جوړېده کوم پلان و هغه فکر کوئ چې توپوهنه مو له پلان سره مطابق ترسره سوې ده؟ زمونږ ډېر سمپل پلان و کوچ صاحب او کپټن همدغه پلان و چې مونږ ګډ سټارټ والو شپږ اورو کې کومه وکټ له لاسه ورنکړو 35-40 رنز وکړو نو هغه هر څه اوس یو بیټسمین به تر 14-15 اورونو پورې لاړ شي بیا ما او کریم ماچي ښه پارټنرشپ وکړو لږ لرې لاړو نو کوم پلان هم چې بیټینګ کې و هغه هم په پوره ډول عملي کړه نو کوشش به کوو انشاءالله چې بالینګ کې کوم پلان یې راکړی هغه عملي کولو به وګټو د پیچ باندې د منډې وکړلې رنز دې وکړه نو هر څه درته معلوم سوله د خپل بالرانو ته که چیرې تمرکز وکړي هغوی ته بیا د منډو ته د دفاع وړ دي ما مخکې مې یادونه وکړه چې ویریشن سره به دلته ډېر زیات هیلپ وکړي زموږ ټیم دپاره بولر دپاره چې څومره ویریشن استعمالوي ځکه مخته بال په بیټ راته خو چې لږ به شاته بال یا به چینجاپیس نو یو څه مشکل و ځکه بال لږ لیټ راته سلو راته نو زه به انشاءالله خپل سایډ نه خپل بالرانو ته مشوره ورکړم چې څنګه بولینګ وکړي ځکه ما ډېره بیټینګ پې وکړو نو ماته ښه اندازه لګېږي په افغانستان کې خصوصا په داخل کې تاسو ډېر زیات ټورنمنټونه ډېرې زیاتې سیالۍ لوبه ولیدل هغه که د زرغون افغانستان جام سیالۍ دي که د لیسټي سیالۍ چې ترسره شوي دي فرست کلاس قوشتپې ملي شلاوریز لیګ چې ترسره سو شپږیزه څه تفاوت دی شپږیزه کې څه انټرست دی یا دلچسپي پرته ده ښه چې په ما نه دی لګېدلی تا نه بچېږي شپږیزه خو داسې د ډېر وخت نه کېږي دا نم پړاو ده نو او ډېر زیات لیدونکي هم لري او هر کال موږ خپله هم ورته په تمه یو چې شپږیزه که عموما په زموږ ټول غټ پلیران چې دي هم پکې ګډون کوي لکه څنګه چې په سکواډونو کې تاسو لیدلي دي او راب هم سي انشاءالله نو داسې لکه موږ چې کوشتپه هم وکړه سیم ټورنمنټ سیم ګراوند خو د دې شپږیزې نوم چې دا یو څه دروند نوم ده موږ هم ترې ډېر خوند ځکه ډېر وخت نه موږ ځکه زه خپله مینهوال یم دلته به لوبو ته راتلم خپل لوبغاړو لوبې مې نږدې نه کتلې اوس پکې خپلې لوبېږو نو خوند ته راخلو ډېر زیات او د لیدونکو نه هم ډېر خوند اخلو ځکه چې ډېر په پراخه کچه راځي او هر لوبغاړی تشویق کوي پازیټیو دي ماشاءالله ډېر نو دا ښه شیان دي د شپږیزې ډېره زیاته مننه دویمه پاړۍ هم پیلېدونکې ده په دې هیلو چې ښه بخت ولري او لومړۍ ګټه ترلاسه کړي ډېره زیاته مننه خیر اوسئ دوستانو صدیق اتلو د بند امیر د لوبډلې پیلي ستوپوهونکي چې نن یې 9 شپېته منډې د خپلې لوبډلې په ګټه باندې جوړې کړلې 1 شپېته منډې هدف سپینغر زمریان لوبډلې ته ورکول سوی دی او څو شېبو کې لوبه پیلېدونکې ده تاسو د لوبې څخه خوند واخلئ او که چیرې د لې شاوخوا کې کابل کې یاست نو راسئ لوبغالي ته دلته د لوبې خوند څو چنده نور هم زیات دی لوی سکرین لګېدلی دی تاسو د لې په سکرین باندې هم لوبه کتلی سئ او هم د لوبغاړو لوبه په میدان کې کتلی سئ چې په څه ډول سره دوی لوبېږي څه ډول سیالۍ ترسره کوي نو زو چېرته ځو حمیده ښه میدان ته ځو دوستانو له لوبې څخه خوند واخلئ live هستن کامنتری لایف هستن So Speenghar Tigers, they will have a lot of work to do here. They will obviously have to come up with a good solid base. The power play is going to be important. I thought Band-e-Amir Dragons, they would have been disappointed that they missed out trying to get something big, but I still feel 167 is quite decent. They got runs on the board and it's important that they try and utilize the opportunity they have had. Hello Fidai. Hi Roshan, it's going to be a good chase, right? 168 to chase.
Hassan Isa Khail, he's a young prospect. He played the Under-19 World Cup for Afghanistan. Couldn't do much, but he's a promising cricketer. He's the son of the legendary, the president, Muhammad Nabi Isa Khail. Where is Nabi, incidentally? Is he going to play? I think he should be coming, yeah. I'm excited to watch Nabi, Gurbaz, Rashid Khan, the likes. You know, that's what I'm here for, to really look at the experience and the upcoming talent of Afghan cricket. Because I must say, when you look at them, I feel, as I said earlier, the batters don't look coached at all. They look naturally grown. I mean, you look at the likes of Ibrahim Zadran, who looks so good, so pleasing on the eye, and he's just one name. You look at Gurbaz. I mean, he played in the Lanka Premier League. He's played quite a few times. I've seen him do that. And he's such an amazing cricketer, such an amazing natural talent. So it's great to see cricketers emerging and doing what they're doing and taking Afghanistan to another level. Getting into the World Cup semi-final, I was happy that I was one of the people who said that Afghanistan will get there. Actually, I thought they'll go all the way, but they got a fairly spicy pitch against South Africa, and they had a little bit more runs, maybe 125 to 150 rather than what they got, we would have a different game. Yeah, absolutely. First, I mean, you're absolutely right, Roshan. There are gifted players in Afghanistan. Rashid Khan being one, Gurbaz, Ibrahim, Mujib, and you just keep naming, and they just keep coming up. And talking about Afghanistan's qualification to the semi-final in the T20 World Cup, I saw that. Brian Lara and Roshan Abhisenge, the two who believed in Afghanistan. Yes, I did. I honestly did. When I saw the way they played, when I saw that opening partnership, when you can see the spin they carried. You talk of Rashid Khan, you talk of Mujib, unfortunately got injured, but then Nabi, I mean, guys like that, they can just, they can just pin you. And word on Rashid Khan before the game starts. See, in the past, in the days of white ball cricket, you would never find a leg spinner releasing from the point Rashid Khan would release and spin a leg break. That is a place for a googly. Because even when you talk of leg spin bowlers, you're generally taught there's a thing called side spin where you deliver from 10 o'clock, but normal conventional leg spin you deliver from 11. So when you're going to bowl a googly, you go to 12, that is with a very straight arm. So when I first saw Rashid Khan bowl for the very first time, I was just amazed as to how he bowls the leg break. So it's only as you start studying him, as you start observing him, that you realize that he is brought in a different style of leg spin bowling. It's no more the wrist, it's all to do with fingers. So this is what I talk about talent. This is what I talk about the special abilities of some of the cricketers that I've seen from Afghanistan. And Rashid, I think, was the very first that I ever saw, and that created that impression. Well, I mean, the likes of Rashid are the ambassadors for Afghanistan. You go to the different parts of the world, and the moment they hear that you are from Afghanistan, the next word you hear from is, Rashid Khan, Muhammad Nabi, Rahmanullah Gurbaz. So it's doing a world of good as far the representation of Afghanistan is concerned. The umpires are coming out into the middle and talking about Afghanistan's World Cup campaign. I mean, how often would that be for a team to have you a batter scoring the most run in the tournament and you a bowler taking the most number of wickets? Rahmanullah Gurbaz ended up being the one on the top of the chart for the bat, and Fazal Haq Farooqi with his 17 wickets on the top of the chart. It was a little unlucky, you said it rightly, in that semi-final. You say 125 and I tell you 100 even, 110 even would have been a fighting total. Yeah, for sure, I agree. But I felt about 125 would have been a good score. But it was a spicy pitch, had so much of pace, and it was just what South Africa wanted. Yeah, I mean, a little bit of a heartbreak for Afghanistan, but there were some really, really wonderful games in that World Cup campaign. That game against Australia are going to be wonderful memories of Afghans in that match against Bangladesh. When for Bangladesh it was just a victory, because at one stage they had to have won it
with a certain required rate to have gone past Afghanistan and Australia to make it to the semi-final. No, that was asking for too much. Yeah, but when they couldn't do it, still they had a better chance of winning that game, right? And then Afghanistan coming with the rain interrupting constantly and registering that historic victory is what the Afghan fans will just love for very so long. Oh yes, for sure. I think the momentum was with Afghanistan, there's no doubt. Well, in the very first match of the SCL2024, we have Speenghar Tigers against Band-e-Amir Dragons. Speenghar Tigers, the one that have won the title the most number of times. This is what happened. Siddiqullah Atal scoring 69 runs looked really promising, and good to see Kareem Jannat among runs. Nangyal Kharote down the later part of the innings, scoring those quick 21 runs off only 11 deliveries, brought the total to 167. But spare a thought for Zahir Khan, who was phenomenal. 3 wickets. I was impressed. I always get excited when I see bowlers like that who would bowl back of the hand, wrist spin, vary space, and I thought the pace he bowled was excellent, and the type of bowler he was, that's what they are after. Speenghar, they need 168 of 120 balls, but very quickly to finish off, and Zahir Khan, the type of bowler that can win you games, the type of bowler that will get you wickets in the middle. Here's the first ball. Oh, dropped him. Dropped him. That's not the start you want. You need to be sharp on the field. You need to take every half chance. What about this? Well, Najat Masood is famous for taking wickets in his first over. That was one into the pads. Not doing much. I think he just didn't read it right. He just couldn't manage getting under the ball, because if you want to hold on to the catches, it's really important first you bring your hand safely underneath the ball and then do the rest. So straight away a chance, a lucky chance for Speenghar Tigers. That's many of which you will want if you want to chase down 168. Well, on the other hand, Band-e-Amir Dragons need every half chance, I'll tell you. That's a wide. That's not a good start. You very nearly had a wicket of the first ball, so you need to create pressure. Well, absolutely. Najat Masood is a really good bowler. With a new ball, he has the ability to impact the breakthroughs. But sparing a thought for the opening pair of Speenghar Tigers, I'm really looking forward to watching Imran Mir playing alongside Hassan Isa Khail. Imran Mir plays some really glorious shots. Watch out, some really good drives he's got. So it'll be an interesting pair to see how the two young players play here. This is a poor over. This is a really poor start. Now he is just looking to jag it down the leg side. He's getting his radar wrong. Just looking to push that in-swinger down the leg side. He needs to bowl more tighter off-stump line or outside the off-stump if he's getting movement. I think it's more the angle. He's not really seaming it much. It's the angle. He's looking to push it. Yeah, it's definitely the angle. It's not the movement you're talking about. You could see how he's looking to push the in-swinger into the right-hander. Yeah, discipline. You want to bowl with more discipline, not allowing easy runs, let alone extra deliveries. So both the openers have opened their account. Hassan Isa Khail with this slice, a beautiful one, opens his account as well. Yep. As you said, discipline is important. Don't see real movement of the surface that I expected. Maybe I expected the first 2 or 3 overs to show some movement, but there's hardly been anything that is moved off the surface, because there is nothing, no grass at all. I expected something in the air, but the atmosphere is so dry that the ball has been gun barrel straight. So that is a real bonus for the batting side. He'll be unhappy because he missed out. Just got on the back foot. He should have pierced that field. Very good looking shot. Unfortunately, straight to the fielder. Yeah, I'm a little confused if Hassan really opened his account or not, because now he's on strike.
Imran Mir was the one who earlier hit that shot, only for 1 run. So I want to be corrected. That time lack of pace. Really didn't come on. And not a very confident shot as well. He just stood up, I think. He was looking to force it off the back foot. Needed a bit of pace on that shot, but it didn't really come on. That's what I thought. Yeah, another slower one. Didn't really manage to read it nicely. So it's been a very good over after a bit of an indiscipline as far the line is concerned. Coming back nicely into his channel. Imran Mir, the one who's actually scored 3 runs, and as I earlier indicated, Hassan is yet to open the account. Does it really do something to the mind of a player? Until you have not opened your account, you kind of cannot get your momentum right, you can't get your timing right. It can always tell on you, because we all know that batters want to break the duck. They just want to make sure that they get off the mark ASAP. So when you're being pushed back a bit, especially in a T20 game when there is a power play on, so you start to tend, that's where the experience is. That's where experience matters. And there it is, finally. They want the quick 2 run and they will comfortably get it. The end of the over, 7 on the board, no wicket. Right. Amir Hamza, we've already heard about him. We know that he's a good player. He comes with a reputation. Now this is what Afghanistan will be very pleased. I mean, these spinners are like growing on trees. You've got so many. You can just go and pluck them. Other countries are growing on trees. Yeah, other countries are struggling to produce quality spinners. True. I mean, just look around the world and you will see what I'm talking about. You see, I mean, if you look at England, they just got 1 wrist spinner. Sri Lanka is struggling with their wrist spinners. Yes, there are some good ones, but then really struggling at the moment. Lakshan Sandakan needs to be a little bit quicker. I mean, yes, we know that there is Shahil and Kuldeep for India. Pakistan has Shadab, but hasn't really been on top of his game. There is Osama Mir. Yeah, and then there is also the Australian leggy, Adam Zampa. But see, you could just count them. You will have 1 or 2. Wanidu Hasaranga has been Sri Lanka's man. Jeffrey Van der Sey after that. But then, where are the others? Amir Hamza. Well, Bangladesh, for instance, were looking for a leg spinner for very long, finally getting one. They have found a good player. Yeah. But I'm talking about the supply chain. The supply chain here in Afghanistan for these type of bowlers have been magnificent. And you know what I think is the inspiration? Because a player making such a big name in a lot of impact in the world just keeps inspiring the young players. Yeah, now if you look at Amir Hamza, of course, he's a different type of bowler. He's a finger spinner. He's an orthodox left-arm spinner. He's not the wrist spinner, but he's still very brave and very good to come on and bowl in the power plays. It's the pace again. You got to be mindful of the pace you bowl here. In the power plays, you can't be tossing it up. You can't expect the batters to come out and play shots. You got to push it through. You got to restrict the batter. As a spinner, in a power play, you're looking to bowl dots. If you can get wickets, it's a bonus. Because spinners generally attack by looking to vary their flight. Now, this is really clever bowling. Now,
if we can get a replay on that, you could see the direction of the delivery. You could see that he's looking to slant it back into the right hander. So that is not allowing the right hander. See, take a look from very wide of the crease. Look at the direction. He's looking to slant it back. So that doesn't allow the batter to come out and play his shot. So he gets restricted. He gets cramped. This is good bowling. Yeah, it's experience on display. He will not give you easy runs for sure. And we've already been seeing it, how cleverly he bowls. It's a lot of times that you're looking for the one that turns and then you bowl that arm ball. Gets the batter by surprise. So a very good over this. Brilliant start from Amir Hamza Hotak. Really good bowling. I thought Speenghar Tigers have been very good in the first 2 overs. Yes, there have been a few wides, but this is a brilliant over, as you said. I beg your pardon, it is Band-e-Amir Dragons. It's Speenghar that's batting. My apologies, just got it slightly mixed up, but I must say that Band-e-Amir Dragons have been good. That second over of left arm spin was quality. So they've been kind of, restricted. We're talking of a power play, and we always believe that power plays are crucial when you're chasing or batting first. So it's important that you utilize the field restrictions. I completely agree with you. I mean, ask me, for me, 70% of the game is won in the power play. Because the kind of intent you show inside the power play, and if you can put pressure on the opposition, you can take the game away from your opposition. Could be a little nerves first game. They want to spend some time. I mean, I'll still bring myself back to your point that you said Speenghar Tigers rather be good, because yes, they scored only 10 runs. Yes, they hit a few kinda indecisive shots, not reading the ball nicely. But again, if they spend a little time out in the middle, I'm sure they'll be able to find their rhythm. Yeah, I mean, you cannot write off a team just because you don't do well in a power play. You can always come back. T20 cricket is decided sometimes in 1 over of 1 or 2 balls, 2 or 3 overs. I mean, it's a funny game. So I'm not kind of willing to write off a team. It is a game that will go on for a long time, and it can be dragged to a very, very, very long distance. So this could be a subdued start. This could be not a great power play, but still you're talking about middle overs. So there's a lot of cricket left. So I would say that Speenghar Tigers won't be too worried about this. I'm sure they have experience on their side. But on the other hand, Band-e-Amir Dragons would be looking to try and drive home the advantage. The advantage would be to try and get a wicket or 2 early. Well, first shot for the boundary. Hassan Etisalat opens his arm. I think this was too short, and Hassan was like, thank you very much, and placed it beautifully between the fielders. Indeed. It was just back of a length. He stood up and hit it with a lot of power. See, he hardly moved. He didn't get on the back foot. What he did was he hit through the line. He hit it on the up. Clever shot. Oh, that time, I think, done for bounce. He was expecting it to bounce a little bit. That stayed down. That's the reason. Well, we've seen it throughout, Roshan, and you have been referring to this bounce keeping low, and this has been on this wicket of Kabul Stadium. The ball at times keeps low. And didn't come on as well. True. That's clear. So that's where it can become trickier when you are chasing something around 160 plus. Hamidon comes into the circle. No, he doesn't. In fact, I thought he was coming into the circle. So he's carrying on with his 2 fielders. That he's got a deep mid wicket, and I think it's a 3rd as well. Yeah, that's another boundary, but this time Hassan Etisalat waited for it. He let the ball come, and then he sliced it nicely. He's a power hitter. Use the length, I thought. Use the length, not much width. You could see that again, pace off.
I think that's what allowed him to wait. You could see that he rolled his wrist, bowled it into the pitch, and spotted early. Good batting. It brings you to a point like how good it is to bowl slower balls with the new ball when you could possibly get some purchase if you're putting some pace into it. Because 2 slow balls that he bowled went for the boundaries. End of a little bit expensive over. Gave away 11 runs in that. Speenghar Tiger on the roll, 21 without a wicket. See, I think slow balls are surprise deliveries. It is not to be predictable. 147 of 102, that's not frightening at all if you're a batting side with 10 wickets in hand. So it's about how judiciously you use it. See, you use the slow ball to try and bowl a dot and try and do something different to break the momentum or to outthink the batter. It's not about a continuous thing. You don't show your hand all the time. So I don't think there was anything wrong in bowling those. Oh, this is a good shot. This is a really good shot. Work the angle. That's the place to go with that angle. Well, Imran Mir also showing his skill now. Finding one into his arc. Not scared about any movement on the ball. Knowing that it would still hold nicely onto the bat. Very well played. That's the place to go with that angle. Okay, now that is a result of the previous delivery. See, you could straight away see that the first delivery was fuller. He went wide to deep mid wicket, and with that shot, that forced him to bowl shorter. But he still had a fielder. So Hamza has to be mindful that he should not be predictable as a bowler. That's cleverly bowled. That is pace off. But Fida, if you look at him bowling from round the wicket, just look at from which point he releases the ball. He goes very wide of the crease. So that is becoming a little bit too predictable. He doesn't get close to the stump. So batters will always try to pick him. And there goes the sweep. Yeah, just like that, he shuffled across as you rightly indicated, knowing where the ball is coming from. The wider angle, giving that information in advance to the batter, knowing where it is coming on. So shuffling across and another boundary in the over. Yeah, and also with the ball, he's not spinning the ball, he's not turning it. So when you don't turn it, it becomes a little bit easy to play that shot. Oh, that was a lucky escape. I'm telling you, Hassan Isa Khail is not going to waste time standing out in the middle. Brilliant fielding from Aftab Alam. Keeps it to only 2. Another expensive over. Already 30, so they're catching up on lost time. The 2 openers of Speenghar Tigers. They are looking to take them on now. This is a good effort. I think, yes, he's fine. He saved 2 for sure. Yeah, looks clean to me. He's just kept the ball away from the boundary rope. That's all you need from your fielders. And that's what you need as a team to defend. Yeah, every run matters. You need to save every run. This is a funny game. I'll tell you, it can go down to the wire and it can, one run can be a margin. So every little decimal point you need to try and save. And we will have Sharafuddin and Abdullah Sahak to take us through. ډیره مننه روشن او فدایي څخه. سپینغر ټایګرز تر دا مهاله 33 منډې جوړې کړې دي د 168 منډو په تعقیب. ډیره په زړه پورې توپوهنه تر دا مهاله 4 اوره قسم د پاور پلی 2 اورونه پاته دي، خو د
سپینغر پړانګانو لوبډلې دواړه بیټرز هو بهترینه توپ اچونه ډېر اعلی ډېر په زړه پورې بالو حسن ساحل ته بال وکټو ته دننه شو بالکل صحه که وګورو بال ان سوینګ سو افتاب عالم ډېر صحیح پیچینګ و کله چې بیټر ته په صحیح ځای باندې بال پیچ کوي ارومرو به هغه څه چې ته غواړې هغه ترلاسه کولی سي حسن اساخیل په سټرایک باندې ده افتاب عالم د بند امیر خمارانو فاست بالر اوهو دا اصل راځي ډان د وکټ توپ ته پوینټ باونډري څخه د باندې څلور منډې د حسن اساخیل له بیټ څخه یقینا د قدمونو استعمال وکړ خیل زړوره توپ وهنه د افتاب عالم پر وړاندې له دې وړاندې توپ ښکلی ترسره شوی و او حسن اساخیل مکمل بیټ شو خو دلته څلوریزه ترلاسه کوي که وګورو د بند امیر لوبډل مشر حشمت الله شهیدي هم لومړي اننګز ته په کتو باندې په پاور پلی کې سپینر توپ اچوونکی حمزه هوتک وازمایه خو هغه په دوه اورونو کې 15 منډې ورکړلې څه ډول چې ظاهر خان او سمیع الله شینواري په لومړي اننګز کې ښه توپ اچونه ترسره کړه نو دوام فکر وکړه چې سپینر به ښه ثابت شي خو لوبه لا پاتې ډېر ښه مایند سره ډېر ښه فکر سره توپ اچونه ویې کتل چې حسن هم غټ شاټ ته ولاړ ده یوازې د سټرایک روټیشن موقع یې ورکړه یوازې د یوې منډې لپاره د بند امیر لوبډلې لپاره د حمزه هوتک ترڅنګ علامه محمد غضنفر یو بل اپشن دی چې له پاور پلی وروسته به نوموړی ازمایي علامه محمد غضنفر هم د افغانستان د 19 کلنو د ملي لوبډلې پیاوړی سوکه توپ اچوونکی دی فول ټاس بالو کسام لوز بالو خو حسن اساخیل عمران میر بلکې هغه ډول چې پکار وه دلته د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو څانګې که څه څه ستونزه وه عمران میر ته بال پول ټاسو په باډۍ باندې لګېدلی ده ریپلی ګورو یو ځل بیا هم او بالکل په ورانه باندې دغه توپ لګېدلی ده نو خدای دې وکړي چې ډېره غټه ستونزه نه وي بالکل شاکر صاحب کله چې بال پچ نشي او مستقیم د توپ وهونکي په باډۍ باندې هغه محافظتي کوم وسایل چې له هغه نه بغیر په بل ځای باندې لګېږي نو ستونزه جوړیږي خو هیله ده چې جدي ستونزه نه اوسي عمران میر لپاره افتاب عالم له څلوریزې وروسته ښه بیرته راتګ وکړ دوه پرله پسې توپونه دا هغه میچورټي ده هغه ایکسپیرینس یا تجربه ده هغه د لوبو که په نړیواله کچه باندې وګورې که په کورني کرکټ کې وګورې د هغه هر څه دی هغه د دوی د تجربو چې څومره ډېرې لوبې ترسره کوي نو ارومرو هغه د تجربو څخه دوی کار اخلي هغه با تجربه لوبغاړي چې دی هغه په دغسې ینګسټر ته یا ځوان لوبغاړو ته دوی کولی سي چې په اساني سره ریډ کړي مطالعه یې کړي کله چې ته بیټر مطالعه کړې کله چې ته یو توپ وهونکی د هغه د ضعف نقطه او قوي نقطه زر ریډ کې نو ارومرو هغه بیټر تر خپل پریشر لاندې راوستلی سي یقینا دواړه د پیل توپ وهونکي مهم دي د بند امیر لپاره دلته یو ځل بیا لیګ سټمپ ته بال او د واید اشاره له دې وړاندې توپ هم لیګ سټمپ ته فول ټاس و دا ځل پچ شو او بیا هم ریویو اخیستل کیږي د واید بال دوی بالکل دغه واید بال چیلنج کړ افتاب عالم غواړي چې د واید د نه واید لپاره د اپیل کړی ده د لیګ سټمپ څخه د باندې توپ ته داسې ښکاري چې
توپ د باډي سره نږدې تېر سوی ده زما پام چې باډي به نه وي ټچ سوی که چېرته ټچ کېږي نو هرومرو د ده دغه چیلنج به د بریا هسکو ته ځان رسوي. شاکر صاحب د په لیګ کرکټ کې د امپیکټ پلیئر تر څنګ د وایډ یا هم د نو بال یو ریویو چې په دې ولیدل کېږي که چېرته امپایر په سهون سره یو بال وایډ ورکوي نو په لیګ کرکټ کې لوبغاړی توپ اچوونکی کولی شي چې ریویو واخلي. بالکل د ثرډ امپایر په تمه احمد شاه پختین فیلډ امپایر د محمد صابر سره بالکل احمد شاه پختین وایي بیا یې هم د وایډ بال اشاره ورکوي چې بالکل وایډ ده په خپله پرېکړه باندې ثابت قدمه ده او کومه ستونزه نشته. دا ځل لاین کې بال په کور کې یو څه مس فیلډینګ یو منډه بیا هم جوړیږي. حسن ساخل به مخه کوي د آفتاب عالم په 5 توپونو باندې ومنډې ورکړي یعنی یوازې دغه ومنډو کې 4 منډې په څلوریزه ترلاسه شوي دي په مجموع کې خطو پچونه ورته ویلی شو. آفتاب عالم خپل وروستی توپ د دغه کوي دا ځل نو بالکل د کیچ هڅه بریالی نسو. یو ښه چانس و طلایي چانس ده ډګر ساتونکي لپاره د دغه پارټنرشپ یا ملګرتیا ته د پای ټکی د کښېښودلو لپاره خو موسی ځای ونه توانېدو. ریپلې ګورو سحق څمبال پلټا سو بالکل بیک پټ باندې ولاړی او هڅه ښه هڅه وه. آصف موسی ځای د افغانستان د کورني کرکټ یو له بهترینو ډګر ساتونکو څخه دی. دلته روم واخیسته په بیک فوټ باندې لاړه حسن ساخل. کریم جنت البته نجات مسعود په 2 اورونو کې 18 منډې ورکړي. حمزه اوتک په 2 اورونو کې 15. آفتاب عالم خپل لومړی اوور ترسره کړ 8 منډې ورکړلې. الله محمد غزن پر راغلی ده د اکیډمي اړخ څخه توپ اچونې ترسره کوي. د افغانستان دغه ځوان توپ اچوونکی واقعا هم چې هغه کم ایبیلیټي کوالټي کم استعداد وړتیا چې لري غزن پر وبه ګورو چې نن په کورني کرکټ کې د نهم پړاو شپږیزې کرکټ لیګ کې اوهو دلته کلین بول ایکسلنٹ ډیلیوري څومره په زړه پورې څومره ښایسته په خپل لومړي توپ باندې وکټه ترلاسه کوي. ملګرتیا ته د پای ټکی ږدي. بالکل د خپلې 19 کلنې ملي لوبډلې ټیم میټس حسن ساخل که وګورو د آفتاب عالم په بال باندې هم د روم واخیسته او دلته هم چانس ورنکړ چې له روم نه استفاده وکړي. بال د 4 منډو لپاره ولوبوي او علامه محمد غضنفر وکټ ترلاسه کړه. پارټنر اوپننګ یې مات کړه د سپینغر لوبډلې. ما مخکې یادونه وکړله چې د بند امیر د لوبډل مشر اشمت الله شهیدي د لومړي اننګز ته په کتو چې څه ډول هلته سپینران څوکت وپچوونکي ښه وځلېدل. حمزه اوتک نتیجه ورنه کړله. علامه محمد غضنفر ته یې د پاور پلی وروستي اور موقع ورکړله او بالاخره په لومړي بال باندې مهمه وکټ حسن ساخل چې و دغه وکټ یې ترلاسه کړله. بالکل د حسن ساخل وکټ غضنفر ترلاسه کړه. لومړی وکټ وه کلین بولډ یې کړ واقعا بال څه دننه راغی لکه څرنګه چې وړاندې په 13 پاڼۍ کې موږ ویل چې په 2م پاڼۍ یا اننګز کې توپ که وګورو هغه د رو توپ اچوونکو بال ویشتنځای د دوی سره څه ناڅه مرسته کوي. نو علامه محمد بالکل په بشپړه توګه د دغه مرستې څخه ګټه پورته کوي. 2م توپ ترسره کوي الله محمد غضنفر. دا ځل د سویپ هڅه یوازې د یوې منډې لپاره
بهیر شاه راغلی ده د کورني کرکټ هغه لوبغاړی چې د ملګرتیا په ملګرتیا جوړولو کې او په ویشتنځای باندې د شتون یو ځانګړی نوم لري چې دی په ویشتنځای باندې تر ډیرو پاته کیږي په ښه توګه باندې ویشتنځای مطالعه کوي د پارټنرشپ یا ملګرتیا جوړولو کې ډیر مهارت لري وبګورو چې دغه مهم وخت کې څنګه کولی شي چې د خپلې لوبډلې د بریا په لوري باندې وخوځوي بهترینه توپ بالکل د وکټ کیپر لاسونو ته بال ورغی بهیر شاه محبوب د افغانستان د ملي لوبډلې د میډل آرډر بهترینه توپ وهونکی دی په تیر لسټ ا سیالیو کې هم د پام وړ پرفارمنس ترسره کړ او دلته بولډ آوټ عمران میر بې جوابه دی د غضنفر په وړاندې واو څومره په زړه پورې ډېر اعلی کمال کوي غضنفر د دغه اوور یو بله وکټ هم ترلاسه کوي غضنفر موقع نه ورکوي بالکل که وګورو بال ډېر په زړه پورې و که کیرم بال د ده وګورو یا د ده بریک وګورو ډېر په زړه پورې ده لومړی توپ که وګورو دننه بال راغی دا ځل بال څه د باندې راغی خو میډل سټمپ باندې ولګېدو بیک فوټ باندې ولاړی پیچنګ یې ډېر په زړه پورې و یقینا د علامه محمد غضنفر لوبول به د راتلونکو توپ وهونکو لپاره هم د خطر زنګ واوسي د پاتې درې مهمه ورونه لوبډل مشر لپاره به هم یو څه چیلنج وي چې په کومو پوزیشنونو او په کوم حالت کې غضنفر ته د بالینګ چانس ورکړي دواړه د پیل توپ وهونکي تقریبا د 40 منډو ملګرتیا ترسره کړې وه په پاور پلی کې 40 منډې جوړول او د هدف په تعقیب باندې یو ښه سټارټ اخیستل د دواړو اوپنرانو لخوا نه ډېر ښه و بالکل که وګورو د دواړو اوپنر یا پرانیتګر توپ وهونکي دا مهال په ویشتنځای باندې شتون نه لري بهترینه توپ اچونه که وګورو د غضنفر له لوري څخه ریډ کول یا مطالعه کول د توپ وهونکو د غضنفر دغه کمال ډېر اعلی و ډېر په زړه پورې و که کم بال چې حسني ساخیل ته ترسره سو ډېر او بل بار چې عمران میر ته ډېر ډیفرنټ و تر مابینځ فرق ډېر و د دوی دواړو بالونه که وګورو واقعا چې یو ته د باندې بال راغی او بل ته د ننه سو بال او دواړه کلین بولډ سول واقعا چې د یو توپ اچوونکي لپاره تر ټولو مهمه دا وي چې کلین بولډ ترسره کړي یقینا که دواړه وګورو شاکر صاحب په غوښتلې په بیک فوټ باندې لاړ شي روم واخلي تر څو د بال لوبول ورته اسانه وي هماغه و چې دلته د چپلاسي او خلاصي جوړه شوه طارق ستانکزی د افغانستان د کورني کرکټ یو بل لوبغاړی که چېرته دغه ملګرتیا له 50 واوړي نو د سپینغر لوبډلې لپاره به د بریا ترلاسه کولو لپاره ډیره مهمه وي بهترینه توپ اچونه د غضنفر له لوري کم باور چې په لوبډل مشر وکړ هغه پر ځای کړ د غضنفر بریالی ور پای ته رسیږي د شپاږ اوره په پای ته رسېدو سره 43 منډې دوه مهمې وکټې د لاسه ورکړې دي د سپینغر پړانګان لوبډلې شاکر صاحب د شپږیزې په تیر پړاو سیالیو کې هم چې په 2022 کال کې ترسره شوې او اتم پړاو یو په هغې کې هم لیډینګ وکټ ټیکر هم د ټورنامنټ تر ټولو ډېرې وکټې سوکتو پچونکو اخیستې وې سپینران په دې توانېدلي وو چې ډېرې وکټې ترلاسه کړي بالکل ساک که یو عموما د کرکټ هغه مزاج وګورو ایشین کنډیشن یا هغه اسیایي ویشتنځایونه د روتو پاچونکو لپاره ډېری وخت ښه مرستندویه وي همدغه بیلګه ده چې په ککشتپه کې وګورم ټاپ وکټ ټیکر لیفټ آرم روتو پاچونکی محمد الله لوګری و نو هغه څه دي چې د روتو پاچونکو لپاره ډېر ګټور وي په ځانګړې توګه په دویمه پاڼۍ کې د کابل ویشتنځای د روتو پاچونکو سره په بشپړه توګه
توګه مرسته کوي خو دلته په کار دا ده چې توپ اچوونکی د دغه ویشتنځای څخه څومره ګټه پورته کوي چې دا هم د افغانستان کرکټ بورډ د کورني کرکټ څانګې او د دغه ایونټ مشر نظیم جار عبدالرحیم زی او نوید سایم کاکړ چې د لیګونو مسؤل ده د دغه چارې د پردې تر شا دغسې یو غټه ډلګۍ ده یو غټه ډله ده چې دغه ټولې چارې مخ ته وړي په دې کې د رسنیو څانګه د هغه که د افغانستان کرکټ بورډ د ټولې څانګې یو یادو وخت به واخلي د ټولو هغه همکاري مرسته ده چې د افغانستان کرکټ بورډ شپږیزه دومره په ښه توګه باندې وړاندې کوي د اسیایي پیچونو ترڅنګ د افغانستان سپنران هم د کمال خاوندان دي او نه یوازې په اسیایي پیچونو باندې بلکې د نړۍ په مختلفو پیچونو باندې د افغانستان سپنرانو نتیجه ورکړې ده هماغه دی چې دلته هم ځلیږي بالکل د رمیز راجا خبره ده چې د سپین بالینګ انډسټري ده د سپین بالینګ انډسټري یا فابریکه ده د روتو پاچونکو افغانستان هغه که وګورو د راشد خان مجیب همدغسې علامه محمد غضنفر په کورني کرکټ کې که اوس وګورو بیا هم ښکلې توپ اچونه ډېر اعلی افتاب عالم دوی به ډیر په محتاط انداز لوبیږي تر څو ملګرتیا جوړه کړي د افغانستان د میچ ریفریانو له ډلې یو له برجسته میچ ریفري د افغانستان نړیوال میچ ریفري حمید تلوار حمید د دې ترڅنګ زراب شاه ظهیر یاسر لطیف زی درې هغه میچ ریفریان دي چې په مختلفو ایونټونو کې د افغانستان په استازولۍ په نړیواله سطح باندې دوی کار تر سره کړی دی او په داخل کې هم خپله کارکردګي تر سره کوي د نورو فیلډ لوبسارانو تر څنګ دا ځل بیا هم توپ په پوینټ پوزیشن باندې لوبوي د بالکل یوې منډې لپاره طارق کټ تر سره کړ بال یو سره دننه شو د علامه محمد غضنفر او افتاب علم توپ اچونه یو ښه هیله بخي د بند-امیر لوبډلې لپاره تر څو په وروستیو کې نجات مسعود او کریم جنت چې دوی هم په توپ اچونه کې له ځان سره لري دا ځل بیا هم توپ ته لانګ آن پوزیشن په لوري باندې لوبول کېږي د یوې منډې لپاره دواړه بیټرز دا مهار چې په ویشتنځای شتون لري هڅه یې دا ده کوشش یې دا ده تر څو ملګرتیا یا پارټنرشپ جوړ کړي ځکه د وخت ضرورت ته د لوبډلې ضرورت ته دا مهال د رایټ هینډ او لیفټ هینډ کمبینیشن یا د چپلاسي او شیلاسي همغږي دلته ډیره مهمه وي په کرکټ کې په ځانګړې توګه کله چې په توپوهنه کې وي نو وبګورو چې د دوی ملګرتیا دوی څومره دغه ذمواري په خپلو اوږو باندې اخیستلی سي دا ځل اوهو د هلیکاپټر شاټه څه توپ ده باونډرۍ څخه د باندې څلور منډې زړه نازړه و طارق ستانکزی د شار څخه یې دغه څرګندېږي چې په لومړي سر کې دغسې فکر او سوچ نه و خو په وروستیو شیبو کې هڅه کوي چې هلیکاپټر شاټ د چورلکي شاټ ترسره کړي چې محمد شهزاد محمدي او په نړیواله کچه همدغسې ایم ایس دوني یو ځانګړی نوم لري راشد خان هم یادولی شو د 19 کلنو ملي لوبډله کې د پاکستان پر وړاندې کله چې راشد خان لوبه ترسره کوله دغسې څلوریزې ترسره کولې عمران میر بولډ آوټ شو د علامه محمد غضنفر له لوري 14 منډې ترسره کړې 14 توپونه ولوبول حسن ساحل بیا 24 منډې په 16 توپونو دی هم په هماغه اوور کې چې عمران میر آوټ شو حسن ساحل هم خپله وکټ پکې له لاسه ورکړله علامه محمد د دویم اوور لپاره راځي اوهو بالینګ په زړه پورې ډېر اعلی څه کوي نن کمال کوي بالکل دا مهال راج ده د سپین بالینګ د علامه محمد غضنفر راج د په ویشتنځای کې بالکل هیڅ یو بیټر په دې نه توانیږي چې په دفاعي توګه ولوبول سي یا هم د شاټ هڅه وکړي که غواړي د سپین غر پړانګان چې په دغه لوبه کې بریا خپله کړي علامه محمد غضنفر سره سوچ او فکر پکار ده ډېر په زړه پورې پیچینګ ډېر ښه توپ اچونه بالکل سخته به وي د توپوهونکو لپاره په توپ اچونه کې له 10 اورونو وروسته کریم جنت کله چې بال لږ څه زوړ شي
کریم جنت د دې وړتیا لري چې په هغه باندې خط وپچونه ترسره کړي. نو په دویم سپل کې به د نجات مسعود او د کریم جنت توپچونه حمزه هوتک به هم خپل دوه نور ورونه ترسره کوي. خو په لومړي سر کې د سپینغر پرانیتګر توپوونکو هغه پلان او ستراتیژي ډېره په زړه پورې وه، ځکه دوی اټیکینګ لوبه وکړه. دا ځل ډېر جالبه شاټ اچوه د بیټر له لوري. په ریپلې کې به وګورو چې بیټر څه غوښتل، دغه توپ په کوم انداز باندې د لوباو. بلکل د سویپ شاټ هڅه یې کوله، خو په وروستۍ شیبو کې بیټر یوازې د ځان ژغورلو هڅه وکړه. بیا هم د شاټ هڅه وه او په مکمل ډول باندې بهیر بیټ کیږي. یو څه تیز و او هلته د سویپ او دلته د سلاګ هڅه وه چې بهیر ترسره کړله، خو پکې پاتې راځي. که د سپینغر لوبډلې راتلونکو توپوهونکو ته وګورو، سهاک که وګورو، حسن ساخیل په ډریسنګ روم کې د هغه بال تعریفونه کوي چې کم بال باندې غزن پر د کلین بولډ کړی. عمران میر به هم خپلو د ټیم لوبغاړو ته وایي چې یو څه خطرناک و. اکرام علي خیل، علا نور ناصري او عصمت عالم هغه درې توپوهونکي د سپینغر زمریانو د لوبډلې دي چې توپوهنې ته به راځي. بیا هم د سویپ هڅه خو پاتې راځي او بهترینه توپ اچونه. 2 وکټې 2 منډې او تقریبا یو بال کم 2 اوره، یعنی 2 او 1.5. د خامارانو له ډلګۍ دغه خامار دا مهال بلکل د پړانګانو په وړاندې برلاسی ده، څه نشي کولی. وبګورو چې پړانګان څنګه کولی سي چې دغه خاماران تر خپل برید لاندې راولي. په زړه پورې توپ اچونه ډېر اعلی. دا ځل بیا هم بیټ کیږي، 8 اوور پای ته رسیږي. 50 منډې 2 لوبغاړو په سوځېدو په غږونو کې بدلون راولو. صبغت الله عتیب، ملت افغان. دوه وکټې ترلاسه کړي دي علامه محمد غضنفر. بهترینه په زړه پورې بالینګ که وګورو د یوې ښې پروسې لاندې یو ښه راتلونکی د افغانستان لپاره. IPL کې هم د کولکتې لوبډلې برخه هم دا ډول په وروستي لنکه پریمیر لیګ کې هم هغه ولوبېده او دغه دی په لومړۍ سیالۍ کې د نهم پړاو شپږیزې کرکټ لیګ د بند-امیر لپاره بهترینه پیل یې کړې، ښه شروع یې کړې ده او دغه چیزینګ به اسانه نه وي. عاطف پیل څه ډول ارزوئ؟ بیا هم ښه راغلاست. یقینا بند-امیر لوبډله لکه څنګه چې دوی په توپوهنه کې پیل خورالي وو، دا ځل ښکاري چې دوی په توپ اچونه کې ډېر برلاسي دي او په دغه پیل کې د مقابلې لوبډلې مهمې وکټې ترلاسه کړي، 2 وکټې. خو په دغو وکټو کې یقینا د علامه محمد غضنفر ډېر لوی لاس دی او هغه ډېره ښه توپ اچونه ترسره کړه. که ستاسو خیال د هغه د بریا یو راز دا و، نه یوازې دا چې د هغه بال تاوېده او ټرن کېده، بلکې هغه د خپل بال هغه سرعت هم تغییر ساته. ټیټ بال یې کوو، ځینې بالونه داسې هم چې هغه فلایټ ترسره کړل. دغه څه و چې توپوونکو ته یې ډېره لږه موقع او فرصت ورکړه تر څو د په وړاندې منډې ترلاسه کړي. نه یوازې دا چې منډې ورنه کړي بلکې 2 ډېرې مهمې وکټې هم تر واخیستې. دواړه اوپنران چې کولی شو بند-امیر لپاره سرخوږی جوړ کړي، د نوموړي د بال کار شو او دا یو بهترین پیل دی. په ټوله کې د سلو توپ اچوونکو لپاره یو ښه خبر هم دی چې کولی شي له دغه کنډیشن دغو حالاتو څخه ښه ګټه ترلاسه کړي او ښه کرکټ وکړي. که وګورو وکټ وچه ښکارېدل، لومړي سر نه سپینران پرېښوو. لومړي انینګز کې موږ ولیدل دا ځل شاټ ایکسټرا کور کې بال له باونډرۍ څخه بهر د 4 منډ لپاره بهترینه وشو کولی دغه بال په 4 منډو بدل کې یو څه مخکې پاور سره
باید ترسره کړي ځکه دغه انینګز کې او دغه چیزینګ سختیږي. بهیر شاه دی دلته د شل اوریزو لوبو خوند هم په همدې کې دی چې که ویکټ یې ځي بیا هم د منډو لړۍ روانه ساتل کیږي ځکه چې د دوی لپاره یو هدف ټاکل شوی دی. ډاټ بال دا ځل د چیکي هڅه بریالی دی او فاینلي کې 4 نورې منډې هم ترلاسه شوې. پرله پسې 2 څلوریزې د بهیر شاه محبوب له لوري او دا څه دي چې ثابتول غواړي کولی شي د هدف په تعقیب ښه مزل وکړي. هوښیاره کلیور کرکټ دی. هلته وکتل چې فان لیک دننه په سرکل کې دی او ډېر ښه ډېر په زړه پورې سکوپ کړی دغه بال او بال له باونډرۍ څخه بهر د 4 منټ بعد 2 څلوریزې وي. دا هغه څه دي چې ته باید وګورې. اوایرنس اف د گیم ښیي. که وګورو میډه دننه په سرکل کې وړاندې ایکسټرا کور ته یې څلوریزه ترلاسه کړه او دا ځل وکتل فان لیک دننه په سرکل کې نو خالیګاه کې ګیپ کې لوبونه د بال دا هغه څه دي چې باید ترسره شي. او که وګورو لین هم خطا کړی دلته کریم جنت ایکسپنسیو قیمتي دی. ځکه لومړي سر کې یو څه ارام و د سپینغر لوبډلې توپ وهونکي وکټ یې هم له لاسه ورکړي. ګام په ګام لوبه ښه کېدو پر لور روانه ده د سپینغر لوبډلې لپاره. بهیر شاه محبوب چې معمولا هغه د سلو لوبې یا د ارامې لوبې کول لپاره مشهور دی مګر دلته چټکه لوبه ترسره کول غواړي. وروستي شاټونه ښیي چې د هغه ارادې څه ورانې دی او دا ځل د پوینټ ډګر ساتونکي پر لور د ښې لوبونې نه وروسته 2 چټکې منډې ترلاسه شوې. او یوازې باونډریانې دي چې تا ته د ادب ترلاسه کولی شي تا ته بریا درکولی شي. رننګ بټوین د ویکټس د ویکټو ترمنځ منډه څومره په زړه پورې د دواړو بهیر شاه ورسره آصف دواړه چټک و بالاخره 2 چټکې منډې جوړې کړې. که وګورو کریم جنت مختلف ویریشن سره توپ اچونه کوي. لومړی توپ یو څه مخکې وکړ دوهم یو څه مخکې دواړو کې سزا ولیدله څلوریزې پرې رالې خو وروستیو کې بیا ګوډ لینډ کې توپ اچونه خو بهیر شاه دلته ښه لګیا دی او د منډو هڅه کوي. دا ځل بیکورډ پوینټ کې دغه بیلډرونه توانېده او دغه اور کې درېیمه باونډري هم د بهیر شاه د بیټ څخه راځي. په زړه پورې کرکټ دی یو ډېر قیمتي اوور دی د باندې امیر لپاره. د توپ له سرعت څخه ګټه اخیستنه وه. دا ځل د بیټ له سوینګ سره دغه 4 نورې منډې هم ترلاسه شوې. څه ښه لوبیږي د بهیر شاه محبوب لوبه د کتو وړ د عالي ننداره دلته د توپ وهنې د برخې د کریم جنت له دغه ور څخه په کافي اندازه ښه ګټه تر دې مهاله ترلاسه شوې ده. یو ځل بیا تکرار ښکاري څومره په زړه پورې او د بیکور فاینډ همدارنګه د تړ مین په ساحه کې دغه 4 منډې ترلاسه کیږي. لا هم کریم جنت دا ور په جریان کې دی. چینج اپ پیس دا ځل د غټ شاټ کوشش او نتیجه هم د شپږو منډو ده. شپږیزه د بهیر شاه محبوب له لوري عالي ننداره او د لیدو وړ یو شاټ. په څلوریزې سره د دغه ور پای خو په شپږیزې سره یې پای وکړله بهترینه مختلف ویریشن سره توپ اچونه وکړه خو بهیر شاه محبوب هېڅ پرې نه ښود. 3 څلوریزې ورپسې شپږیزه بهترین به یو ډېر غټ اور سیالۍ کې بیرته خوند پیدا کړه او بیرته سپینغر لوبډله ښه پوزیشن ته راځي ښه زیاته راځي د دغه اور وروسته ځکه قیمتي اور د باندې امیر ډراګنز لپاره. خوشبختي وه د بهیر شاه محبوب که څه هم په لانګان کې ډګر ساتونکی په موقع سره موجود و اما بال له هغه سره په فاصله کې تر 6 منډو رسیږي. بهیر شاه محبوب ټارګټ شوی اور په ښه توګه خپلې لوبډلې لپاره ولوباوه. کافي له منډو څخه ډک یو اور و. دغه څیره حسن عیساخیل کوم چې نن ورځ د اعلی محمد غضنفر د یو ډېر بهترینه بال ښکار ګرځي او خپله ویکټ له لاس ورکوي. که څه هم د پیل ډېر ښه ښکارېده. یو بل خاص و ځانګړی نوم فینګر سپینر ننګیال خروټی ښکاره شو کوم بچې بالینګ ترسره کوي. لومړی بال وایډ لیګ سټمپ باندې پیل یې ښه نه و د ننګیال خروټي. که وګورو یو ډېر ښه راتلونکی طارق ستانکزی هم د بهیر شاه سره شته دی. چپلاس او خلاص دواړه په کریز کې طارق ستانکزی او بل داسې آلراونډر T20 شل اوریز کرکټ کې ډېر ښه ثابت شوی دی. کورنیو سیالیو کې د افغانستان لپاره یې 19 کلن لوبډله کې لوبېدلی دی. الف لوبډلې سره یې هم سفرونه کړي دي.
او د افغانستان په نمایندګۍ مختلفو هیوادونو ته سفرونه ترسره کړي دي. دلته نننۍ سیالۍ کې د سپین غر لپاره خورا مهم ځای کې دی تر څو وشي کولی دغه پارتنرشپ دغه ملګرتیا مخته یوسي. بهیرشاه بیا خلک یو که څه هم لومړي سر کې یو څه رو توپوهنه ترسره کوله، لو سټرایک ریټ سره، خو 13 اوور ډېر قیمتي و کوم چې ورته اړتیا وه. ښه لوبونه ده. امیر حمزه چې بال ترلاسه کوي یوه منډه واخیستل شوه. رښتیا هم طارق سانکزی تېرو پوښتۍ په سیالیو کې ډېر ښه و. هغه له ځنډ وروسته راوګرځېد لوبو ته، خو هغه خپل راتګ یې یقینا چې ډېر ښه ثابت کړ. نن هم د لپاره یو فرصت دی تر څو په همدغه وخت کې چې لوبډله یې اړتیا لري د منډو کول لپاره هغه وګورو څنګه مخکې تللی شي. بهیرشاه محبوب 14 بالونو سره په ډېر ښه سټرایک ریټ باندې 30 منډې ترلاسه کړي چې کافي ښې منډې دي. ننګیال خروټی لیستې سیالۍ کومې چې کندوز کې ترسره شوې هغه کې هم د بالینګ ترسره کوو توپوهنه یې وکړه، خو زه به دومره ووایم چې هغومره چې توقع وه ننګیال خروټی ډېر مؤثر ثابت نه شو. هلته موږ او دې سره بال د غټ شاټ کوشش دی، ډګر ساتونکی کولی شي که یا خو بال په فاصله کې د یوې یا دو منډو کوشش به یې دلته 2 منډې ترلاسه کیږي. یو له عواملو چې هغه وخت موږ په هغې باندې خبره کوله هغه دا چې ننګیال ټایټ بال ترسره کوو څنګه چې د شلوریزو سیالیو تقاضا او غوښتنه ده، نو په همدې اساس او یا دا چې ریسک اخیستل نه غوښتل توپوهونکو نو په سبب یې ډېرې ویکټې د لپاره ترلاسه نه شوې که څه هم په ښه اکانومۍ سره بالینګ وکړو. خو شلوریز کرکټ چې تقریبا د هغه د مزاج مطابق لوبه ده دلته ورڅخه ډېره هیله کېږي دغه صحنه چې یو ځل بیا ننداره کېږي چې آیا 4 منډې ترلاسه شوي دي یا ډګر ساتونکی بریالی شوی تر څو دغه بال له بونډۍ څخه راوګرځوي. افتاب بال هم دی ډېر ښه یې ډېره هڅه یې کړې ده، کوشش یې کړې، خو د ټي وي لپاره به ګوري باونډري راغلی او که نه یو څه ښکاري، خو به ګورو چې څلوریزه ده او که نه. وروستیو کې که وګورو بلکل څلوریزه نه بلکې 2 منډې، خو وروستیو څو توپونو باندې 7 توپونو باندې پرله پسې هڅه کړې ده د شاټ وهلو او دغه دی بالاخره سنګل تاړ شو. سټرایک یې بدل کړ بهیرشاه محبوب. ښه بالینګ ننګیال خروټی د شلوریزو لوبو یو ډېر خاص او ځانګړی نوم دی. ښه توپوهنه، ښه توپ اچونه او ښه ډګر ساتنه د ده له نوم سره تړلې برخې دي. پرال اپیل دی، اپیل او لوبڅار خپله ګوته پورته کوي. طارق سانکزی په ایل بي ډبلیو سره خپله ویکټ له لاسه ورکړه او دلته ننګیال خروټي د بندي امیر لپاره ویکټ ترلاسه کړه. په زړه پورې بالینګ د ننګیال له لوري څه ته چې اړتیا وه، څه چې سرچ کاوه اشمت شهیدي بالاخره ترلاسه یې کړ. د دغه پارتنرشپ ماتولو فرانټ لګېږي، څه لیګ سټمپ ته ښکاري خو کلیک کوي با ویکټ، سټمپ په کلیک کوي او بالاخره ویکټ. ویکټ کیپرو سره همغږی نه و، هغومره اپیل یې ورڅه ونه کړ، خو خپله ننګیال خروټی پوره مطمئن و، 9 منډو باندې خپله ویکټ له لاسه ورکړله طارق سانکزي. لکه موږ وړاندې هم د ننګیال خروټي په توپ اچونه باندې خبره کوله، هغه د شلوریزو سیالیو یو ډېر خاص نوم دی. وخت نه ورکوي توپوهونکو ته او هغه لاین صحیح ساتي او دغه څه دي چې نتیجه یې هم د ده لپاره ډېره په زړه پورې ده. دا ځل طارق سانکزی چې موږ مخکې وړاندې ورباندې خبرې وکړې چې هغه له ډېر ښه حالت څخه تېرېږي، هغه هدف وګرځېده او یقینا دا یو بل زیان دی. ستراتیجیک ټایم آوټ او دا هم ریپورټ کارډ کې سپینغار لوبډلې 26 منډې جوړې کړي دي. په 14 توپونو باندې بهیرشاه اساني ساحل له وړاندې ویکټ له لاسه ورکړې وه. 16 منډو باندې 16 توپونو باندې 40 منډې. غضنفر بیا 2 ویکټې ترلاسه کړي، 2 اورونه په زړه پورې بالینګ. ننګیال خروټي هم ویکټ ترلاسه کړه او هلته په لوبغالي کې ستراتیجیک ټایم آوټ 2 دقیقې به ستراتیجیک ټایم آوټ وخت به وي.
بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایو. ایکس بول انرژي شپږیزه کرکټ لیګ اتصالات وړاندې کوونکې سیالۍ له خوند او رنګ سره هممهاله پیل شوي دي. یقینا ډېر ښه ماحول دی. کابل کرکټ لوبغالی نن ورځ د یوې ډېرې ښې نندارې لیدونکی دی. په زیات شمېر تماشچیان د دغې لومړۍ سیالۍ د لیدو لپاره راغلي دي. خپل د خوښې وړ لوبغاړي له نږدې ګوري او له لوبې خوند اخلي. وکټ ترلاسه شو، ډېر په وخت سره وکټ ترلاسه شو د بندي امیر لپاره. که څه هم هلته بالینګ کې چینج راغی، بدلون راغی. لیدل چې یو بل اور هم پې ترسره کړي، ځکه وړاندې اور د کریم جنت ډېر قیمتي و د بندي امیر لوبډلې لپاره، ځکه 3-4 ځای یو شپږیزه پرې راله بهیرشاه لوري. بل خوا تاریخ ستانکزی هم ولیدل چې واضح سلاک سویم سمې الله شینواري مشهور دی، بهترینه پیل د شپږیزې سره او اړتیا ده ورته ځکه ریکوایر ورته زیاتېږي. بالکل سمیع الله شینواری په خپل راتګ سره دوم بال باندې شپږ منډې ترلاسه کوي. ښه کنیکشن، خورا ښه رابطه وه د بیډ او بال ترمنځ او فاین لیګ ساحه کې شپږ منډې جوړې شوې. ننګیال خروټ یو کامیاب اور، بالاخره پای د دغه اور په شپږیزې سره څومره په زړه پورې څه ښه میډل کېدل دي دلته د سمیع الله شینواري له لوري. دغه څیره کریم جنت چې 13 اوور کې پر وړاندې کافي ډېرې منډې جوړې شوې وې د بهیر شاه محبوب لوري. بیا هم د دواړو یو بل ته مخامخ کېدل دي. مقابله د کریم جنت او بهیر شاه محبوب ترمنځ روانه ده. دا ځل د ریورس هڅه او نتیجه هم د څلورو نورو منډو تر دې مهاله په کافي اندازه بهیر شاه محبوب د کریم جنت پر وړاندې بریالی دی او دغه ښه سوچ سره توپوهانه ده چې بالاخره هغه توانیږي په کافي اندازه ډېرې منډې ترلاسه کړي. کې واخیست خو دغلته بال له منډې څخه بهر د څلور منډو په لګه څرګو چې تاسو یادونه وکړه د ښه فکر سره د ښه سوچ اویرنس اف د ګیم لوبغاړي څاري کوم ځای کې ماته ګیپ دی خالي ګاډه او هماغه ډول هغه لوبېږي. کامیاب هم دی په نننۍ سیالۍ کې او چېرته چې 13 اوور پای ته رسولې وله هماغه ځای شروع وکړله کریم جنت ځکه باونډرۍ سره یې پیل وکړ. دا ځل ښکلی بال و سلو لاکر خو رننګ بیټوین د وکټس په زړه پورې او کله چې شینواری وي بهیرشاه باید نور هم چټک اوسي، نور هم سپیډ سره رننګ ترسره کړي. واو څه په زړه پورې لوبېدنه ده دلته د بهیر شاه محبوب له لورې. لکه بیا هم وایو هغه لوبغاړی چې په سلو توپوهنه باندې مشهور په عموما د اوږدو فرمټونو لوبغاړی دی. دا ځل په شلوریز کرکټ کې هم هغه خپله وړتیا ښیي. 32 په ښه سټرایک ریټ سره منډې ترلاسه کوي. د کریم جنت پر وړاندې د لوبېدل ډېر په زړه پورې دي. بیا هم ښه راستنېدنه ده. تېر بال هم ښه ځای کې ترسره شوی و، اف کټر و او دا ځل هم یو ښه ځای کې توپ اچونه چې په دغه بال سره هم هېڅ کومه منډه رانغله. پاتې نینځو دغه چیزینګ کې د هغه رول ډېر مهم دی. عموما هغه یو څاره هم لوبېږي په نننۍ سیالۍ کې ورته اړتیا ده ځکه ریکوایر ورته زیات دی او باید دغه چاره په ډېر ښه ډول سره ترسره کړي. وګورو چې سیالۍ کې تر کومه مخته ځي. په زړه پورې باندې یو ځل بیا د یوې منډې ترلاسه کېدل دي. کریم جنت قیمتي تمام شوی 3 اوورونو کې 28 منډې ورکړي چې کافي ډېرې منډې دي سره دې چې ویکټ یې هم نه ده ترلاسه کړې. بهیر شاه محبوب او سمیع الله شینواری تازه ده د ملګرتیا لپاره راغلی دی. صحیح د 3 ویکټې د سپینغر لوبډلې تللي دي یا د دوی زیان دی د 3 ویکټو، خو په ټوله کې که منډو ته وګورو کافي ښې منډې دي په 10.4 کې یو نه وي. دا ځل ښه ځای کې توپ اچونه چې بال ویکټ ساتونکي ته رسېږي او منډه نه جوړېږي د سمیع الله شینواري لوري. دا ښه ځای دی زما په فکر. یو څه لو سکوایر کټ هڅه وشوه، یو څه لو پاتې شو، ټیټ پاتې کېږي بال او کریم جنت هم 13 اوور کې که څه هم هغه ډېر قیمتي و خو دلته بېرته
دغه ورکه څه هم په 4 ځله پیل کړی او پاتې توپونه یې په ډېر ښه ډول سره ترسره کړله او په کار هم همدا ده ورته هلته شینوارې شپږیزه ترلاسه کړې وه 13 اوور کې دا ځل یوازې د یوې اسانه منډې چانس شته دی دغه سیالۍ په زړه پورې پوزیشن لځي ډېر ښه زیات لځي دواړه لوبډلې له دې زیانه کولی شي بریا خپله کړي 11 اورونو وروسته 2 نوي منډې 3 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي سپینغر لوبډلې रिपोर्ट कार्ड کې به ارشاد ریتیش په زړه پورې او د هغه پاتې کېدل به د سپینغر لپاره ډېر مهم وي 40 منډې اساني ساحل ترسره کړې وې وکټ یې له لاسه ورکړې وه 2 منډې 2 وکټې 2 اورونه غضنفر 2 ننګیال هروټي هم وکټ د لاسه کړې سپینران دي چپلاسې فینګر سپینر ننګیال هروټي او همدا ډول بهترینه په زړه پورې بالینګ بیا د غضنفر له لورې او بیرته غضنفر دلته نه غواړي چې دغه پارتنرشپ غټ شي دغه ملګرتیا غټه شي خپل سټرایکر بالر حشمت الله شهیدي بیرته راولي زما خپل برداشت دا دی چې دغه وخت کې ملګرتیا غځېدل پکار دي دوی کافي ښې منډې 11 اورونو کې 2 نوي ښې منډې دي چې دوی ترلاسه کړي دي خطر اخیستل نه دي پکار مدیریت کول دي د اعلی محمد غضنفر د اورونو ځکه هغه له وړاندې خپل کار کړی دی او په ښه اکانومۍ سره او بالینګ او د سویپ کوشش دی خو بال سم نه میډل کېږي یوه منډه به ترلاسه کېږي نو غضنفر په وړاندې خطر اخیستل نه دي پکار وروسته دوی کافي نور اورونه په اختیار کې لري چې هغو نه دوی ښه استفاده وکړي 450 بالونو باندې 6 دومره منډې نه دي چې دوی دې ترلاسه نشي کړی خو یو څه چې د پام وړ دی هغه له همدې ځایه د یوې ملګرتیا بنسټ ایښودل دي د شینواري او بهرشاه محبوب ترمنځ او دغه چاره دوی کولی شي په ډېره ښه توګه ترسره کړي یو ډېر ښه راتلونکی غضنفر د افغانستان لپاره او بانس کویک چټک څومره ښه لیدنه ده او هر سپینر یې باید وګوري بلکل اعلی محمد غضنفر ښه قد څخه برخمن دی او طبعا ښه قد هم یو کومک کیدی شي د بونس لپاره لکه څنګه چې په دغه تیر بال کې ولیدل شو دا هم ډېره مهمه ده چې د بال د ریلایز کولو هغه پوینټ هغه نقطه کوم ځای دی او په عین وخت کې که چیرې ښه قدم وسي دا یو اضافي کومک کوی شي چې بال یو څه ایکسټرا بونس شي دا ځل بیا د ریورس سویپ کوشش دی تر یوه بریده بریالی دی ننګیال په هڅه کې دی واو څه په زړه پورې کوشش آیا بریالی شوی دی او که یا شیبه وروسته به ښکاره کېږي خو یقینا چې د ننګیال خروټي دغه چټکتیا د پام او لیدو وړ وه په زړه پورې بهترینه ډایب سره چټکو دغه بال ځکه پیس سره ترسره کړی او اعلی محمد غضنفر خو ډېر ښه فکر و د وایرشا له لورې هلته یې خالیګاه پیدا کړ ریورس سویپ او دا هغه څه دي چې دی باید د سپینر خلاف ترسره کړي او څه مخکې هم و تاسو ته مکالم یادوي و که نه بلکل که وګورو ډایب په وخت سره غورځېدنه د ځان او څومره په پیس سره دغه څه دا د شپږیزې کرکټ لیګ دی دغسې ډېرې په زړه پورې صحنې د لیدو وړ صحنې راتلونکي دي چې تاسو به یې په دغو سیالیو کې ننداره کړئ دا چټک ډګر ساتونکی الګو او ډېر خاص مثال د ځوانانو ترمنځ ننګیال خروټی دی چې دغه په زړه پورې ننداره وړاندې کوي تاسو وګورئ د هغه ډای څومره په زړه پورې ده د هغه چټکتیا سوچ هم نشي کېدی چې د دغسې یو چټک تلونکي بال لپاره د دومره عالي هڅه وشي او بال دې راایسار شي هغه څه چې ننګیال غوښتل ښکاري داسې چې ترلاسه کړي دي او بال یې له بونډرۍ څخه راګرځولی پرزنس اف مایند که وګورو ویې کتل چې بونډري نږدې ده بال وررسېږي له وړاندې نه ډایب وکړله خو ډایب یې اوچته وه ټوپ یې اوچت و هماغه و چې ویې شو کولی دغه بونډري منې کې یو منډه یې منې کړله او دا هغه څه دي چې بیا وروسته تا ته بریا درکولی شي ځکه یوه منډه باندې هم کولی شي بریا خپله کوي او دا ضروري سویپ هڅه ده د شینواري له لورې څه ټیټ پاتې کېږي دغه بال د کومې منډې چانس نشته دی غضنفر یو ډېر په زړه پورې بالر یو خاینده یو ډېر ښه ورلډ کپ یې نړیوال جامې هم ولوبه سویلي افریقا کې د 19 کلنې لوبډلې سره چې و بالینګ بیټینګ دواړه خو همدا ډول بیا آی پی ایل کې کولکاتې لوبډلې سره ورپسې بیا د لنکا پریمیر لیګ کې هم و دلته یو ډېر ښه پیل وکړ په شپږیزه لیګ کې
دا ډېر ښه سوچ دی. وړاندې مسلسل خطر واخیسته د سویپ لپاره یو کوشش و، خو شینواري له تیر بال څخه 2 منډې په ډېره اسانۍ سره ترلاسه کړي. ډېره اسانه لوبه ونه وه او د 2 منډو اخیستل دا په زړه پورې دي. ډېر ښه کرکټ دی، ډېره ښه ملګرتیا د سمیع الله شینواري او بهیر شاه محبوب ترمنځ. یو ځل بیا دې سره د لوبې 12 اورونه پای ته رسیږي. کامیاب اور، یو بل په زړه پورې اور د علم محمد غضنفر له لوري د سمیع الله شینواري او بهیر شاه محبوب ملګرتیا هم چې تازه پیل شوې ده د لیدو وړ ده، ځکه دوی د ویکټو ترمنځ ډېرې ښې منډې واخیستې، سټرایک یې ښه بدل که او په عین وخت کې دواړه هغه توپوهونکي دي چې تر ډېره د سویپ لپاره هم مشهور دي. دوی ډېرې منډې که ترلاسه کوي هغه په سویپ سره دي او د همدې لپاره یو خاص فیلډینګ جوړښت تیارول به غواړي چې څنګه وکولی شي د دوی ترمنځ د یو 2 منډو ملګرتیا. او دا هم د نندارچیانو مینوالو یو تصویر چې په غټ تعداد راغلی دي او دوی د شپږیزه کرکټ لیګ دغه سیالیو لومړۍ لوبه په ډېر مینه او علاقې سره ننداره کوي. احتیا هم که بهیر شاه وګورو وړاندې هم دغه ډول شاټونه، دا ځل بیا هم د سکوپ هڅه وه خو هوښیار ورته بلم ویې څاره، تعقیب یې کړ. هلته په شاټ ترمیان کې فیلډر و د کومې یوازې یوه اسانه منډه جوړېږي. البته که وګورو بهیر شاه هلته ځان ته روم جوړوي، ځای ګوري، کوم ځای کې فیلډر نشته ګیپ خالیګانه استفاده کوي او هماغه ده چې کامیاب شوی هم دی. او د منډو تکل، د منډو پسې تګ لږه څه ډول چې تا یادونه وکړله رننګ بټوین د ویکټس، هغه د ماحول او هغه د وخت مطابق لوبه ترسره کول. مینه والو باندې که خبره کو د شپږیزې کرکټ لیګ لومړۍ سیالۍ ته په زیاته کچه کې راغلي دي. راتلونکي سیالیو کې به لا پسې دغه تعداد زیاتېږي، لا به خوندورې کېږي دغه سیالۍ. او دلته به سوپر سټار د افغانستان ملي اتلان له نږدې څخه ننداره کوي. ښه فکر و وړاندې لومړي بال سره د آفتاب علم له لوري، ځکه کله هم چې د سویپ لپاره توپ وهونکي ځي، کله هم چې د چیک او سکوپ شاټونو لپاره ځي، په دغسې وخت کې وریشن سره بالینګ ډېر ضرور دی. آف کټر، لیګ کټر هغه ډېر د پام وړ دي. نو دلته هم ډېر سوچ سره لومړی توپ ترسره شوی و. ښه دلته جایزه راوتې ده ایکس بول انرژي، ګټونکی به بایسیکل ترلاسه کوي چېرته چې لوبغالي کې کوم مینوال ایکس بول انرژي څښي او هلته ورته جایزه راوځي، نو دوی کولی شي دغه جایزه ترلاسه کړي دغه مینوال ته. بالکل دغه مینوال یوه یادونه به وکړو، ایکس بول انرژي چې ده دغه د کلي برخه کله چې ته هغه خلاصوې که د هغې تر شا هغه مشخص ځای کې د هر ډول تصویري او هر ډول نشاني حتی تر موټره پورې کولی شي چې دغه د دغو مشروباتو څښونکي و استعمالونکي هغه جوایز ترلاسه کړي. نو دغه نندارچي هم چې لیدل کېده د ده لپاره یو ډېر خاص ګفټ او جایزه وه د بایسیکل چې د ترلاسه کړې وه. نو عاطف څنګه خوښه ده مینوالو کې نه کېني؟ یقینا دا خوش قسمته و دغه تماشچي چې د دغې جایزې مستحق دی. بیا هم دغه مینوال دغه څیره تاسو ګورئ دلته جایزه ده، بایسیکل دی، ضرور د بایسیکل نښه ده، بایسیکل رسم شوی دی په دغه او دا مونږ په همدې باندې خبره وکړه، یعنې یوازینۍ جایزه دا نشي کېدی. د دغه مشروباتو استعمالونکي ممکن تاسو اوسئ یا همدا ته چې زموږ خبرې اورئ د دغه مشروباتو استفاده کوونکي کولی شي داسې ډېرو نورو جوایزو څښتنان شي. کیسه بیا هم تر قسمت او بخت پورې ده. آفتاب علم دا ځل شارټ بال ښه سوچ سره وریشن سره توپ اچونه ده د آفتاب علم له لوري. ډېر لږ فرصت او موقع ورکوي د شینواري او بهیر شاه محبوب په وړاندې چې هغوی د خپل شاټونه ترلاسه کړي یا هغه سوچ سره چې دوی لګیا دي. معمولا سویپ کوشش دی، د چیکي شاټونو کوشش دی، دلته د یو افرکټ لپاره یو موقع وه خو هغه د بال د سرعت تغییر دی چې دوی لپاره ډېر لږ چانس برابرېږي تر څو د آفتاب پر وړاندې منډې ترلاسه کړي. رښتیا هم که وګورو آفتاب علم ډېر ایکسپیرینس تجربه کاره دی، یو څه پیس سره بالینګ ترسره کوي او نه پرېږدي روم نه ورکوي که څه هم هڅه کېږي. او شاټ
پس د پورې ټایمینګ بال د باونډرۍ څخه بهر د شپږو منډو لپاره یو څه مخکې و دا ځل او سمیع الله شینواري په ډېر ښه ډول سره واخیست د لیدلو وړ د نن ورځې تر ټولو په زړه پورې شاټ یقینا د لیدو وړ یو شاټ په زړه پورې هڅه د سمیع الله شینواري له لوري موږ مخکې خبره وکړه کله هم چې هغه د خپل بال سرعت تغییر کړی دی ویریشن سره بالینګ کړی بریالی شوی خو دا ځل چې له سرعت څخه له تیزوالي او چټکتیا څخه استفاده وه سمیع الله شینواري هم دغه موقع په شپږیزه باندې بدله کړه رښتیا هم دغه ور یو څه خاموش و خو شپږیزه پکې راغله یوازې یوه ښه سوچ دی بلکل یوې او دوو منډو ترلاسه کېدل د دې سره کمنټري باکس کې غږونو کې تغییر دی ښاغلی فدایي او ښاغلی روشن به اوسي او ستاسو لپاره په انګلیسي تبصره کوي تاسو ته ښه راغلاست That's very good. That is outstanding. 108 for 3 in 13 overs. That's a really good piece of batting by Speenghar Tigers. They are really making a match of it. Throw. And now the acceleration is on. You could see the importance. Bahir Shah 38 and Shinwari 20. You could see the importance of having set batters in the middle. When you have set batters in the middle, this is what happens. You start moving, you start playing your shots, and then you start dictating terms to the opponents. You know that man, Samiul Allah Shinwari, he's known as Mr. Not Out. He's very familiar with the conditions. He's played a brilliant inning of 180 plus in a one-day format here at this very ground back in 2018-2019. But he's also the one who won the very first match for Afghanistan in the one-day 50 overs World Cup. And that is the cycle that I just lost. It was shown on the TV. If you drink that energy, and if it comes out, oh, that's a chance, and it's taken. That is a breakthrough, a much-needed breakthrough. Amir Hamza, he's striking. They needed a wicket at this stage, Band-e-Amir Dragons, because this partnership was taking the game away from them. Bowled slower, tossed up, didn't turn. He was going with the angle, but it gripped a bit, I thought. And then it just easily down to the man at short third. Yeah, it was actually too slow, I think. He waited for it, yet he couldn't read the pace. And Bahir Shah, who's played promising inning, scoring 38 runs, have departed. A very timely breakthrough for Band-e-Amir Dragons. So that's fine. No problem about the no ball because he's well in. So that box is ticked. So he's fine. So that's wicket number 4. And 111 for 4. We're talking about the new batter coming in. But Shinwari is going to be the key here. He is seriously going to be the challenge. Another look. Yeah, Amir Hamza, he is a very, very senior campaigner. Bowled it very slow and very nice and got the wicket. I was talking about Samiul Allah Shinwari, the very first victory for Afghanistan in the one-day World Cup back in 2015. Afghanistan was struggling, 7 wickets down. Samiul Allah Shinwari stood there, scored 98, I think, couldn't complete his 100, but brought his team to victory. Yeah, those are really happy and memorable moments, isn't it? In one's career and in a career of a fledgling country. Afghanistan came into the top league a little bit later than most other teams, but I think they've done themselves a lot of proud with the way they have played. Yeah. Well, for Speenghar Tigers, if they have to win this match from here, Samiul Allah Shinwari is the key, but alongside him is Ikram Ali Khail. He's a very good cricketer. He's very sharp behind the wickets. That's what he does when he's keeping the wicket. But he's also good with the bat. And this is the stage set for him to show his skills. And the way they came back when they were bowling, they need to come back here, batting and chasing this down. See the Dragons,
Now they're asking for a catch here. They are very confident. Now this is what that shouldn't have happened. I will tell you, this is an absolute blunder. It's allowed the Dragons to come back very, very strongly. They've got 2 wickets in next to no time. Speenghar Tigers, they have conceded the initiative. They've lost both set batters, and this is where you need established batters to take them over the line. Well, absolutely, and that too the wicket of Samiullah Shinwari, the stand-in captain. 2 wickets in an over can change now the complexion of the game. Bahir and after him Samiullah Shinwari, and all of a sudden Band-e-Amir Dragons have really brought themselves back into the game very strongly. Yeah, wickets lost close to each other. That is not good. If you're a batting side, you want partnerships, and that's the very thing that the Speenghar Tigers, they actually had to avoid, and they have just committed a massive mistake by letting these 2 wickets fall close to each other. Well, I think it's good bowling. Amir Hamza Hotak has displayed to us what the experience bring into the equation, because with the amount of international cricket that he's played, I mean, you can tell why Bahir Shah was waiting for the ball, and then all of a sudden that outside the off, the channel, which I really like for the bowlers. I really liked it within the World Cup. We saw Akshar Patel bowling those deliveries in that match against Pakistan. He didn't give away runs. Now they're asking for a stumping here. Now this is going to be a real problem. I'll tell you, for Speenghar Tigers, if this is given, this is going to be a massive moment. Well, absolutely. We'll have to wait and see what it comes out to be. We'll need to see this. But the good thing about taking a review, well, I mean, if you call it for the stumping, is you'll also get to see if it is passed through the bat, if there is any nick or anything. So you get a free DRS review, don't you? Yeah, but I think he's fine. He is okay. He's been fine, so there is no problem there. But that would have been a real disaster for the batting. So they'll have to be very careful, Speenghar Tigers. One leg. Roshan, it has already been a disaster. 2 wickets in an over. What more can? I know you can't afford anything more, as it is 2 wickets and 2 set batters. Very true. So from one point when Speenghar Tigers were really looking good, Bahir Shah Mahboob, who's really changed his game. I mean, his game really surprised me. The way he took on Kareem Jannat in 1 over, smashing him for 3 fours and 1 6, 22 of that over, really brought Speenghar back into the match. And then alongside him, Samiullah Shinwari taking the charge. I think that's the name of the game. T20 cricket is played like that. Yeah, very true. You just want to be aggressive, you want to be positive, and you got to be fearless. You cannot afford to, just be tentative about the game. But I think well, that's going down to the boundary, but good fielding. We'll keep it to 2. I think the fielder at the cover could have stopped it, I guess, put some effort into it, but I think it just touched his fingers and went past him. Yeah, nice forcing shot, no doubt. Waited for it and punched it. Great piece of work by the skipper, Hashmatullah. Yeah, but I think Hashmatullah Shahidi has got really good options as far as the bowling options are concerned. He's got Ala Muhammad Ghazanfar, Nangyal Kharotai, he's got Nijat Masood, he's got Aftab Alam, Amir Hamza Hotak. Yeah, the options are there, but it's about delivering. It's an important stage of the game, because this is a phase that can decide. It's a decisive phase. Yeah, that is no room. See, that's what the experience does. Again, I'm bringing my point back to the experience. Nijat Masood is a very good bowler. He's bowled at the international matches, 4 of Afghanistan. He's already got a 5 in a test match. And that experience comes into play, not allowing the batter to free your arms. And also I thought there was a bit of extra bounce. Rushed the batter a little bit.
Massive, massive. It's out of here. It's gone all the way for 6. Wow, what a shot that is! This is seriously a good shot. Now that should give some hope to Speenghar Tigers that they still are in the hunt. Ala Noor comes in and what a shot that is! Yeah, that is massive. That is a massive shot. Cleared the boundary. That's the slightly shorter side of the boundary, but doesn't matter. It would have cleared any boundary. You know, the problem is he gave room to him. The earlier ball that he bowled, it was onto the body, so the player was not able to open his arms. Ikram Ali Khail. But with that single, Ala Noor on the strike, and wit on offer, it's all he wanted. Yeah, he looks a real power punch, isn't it? He can hit the ball hard. That was hit with a lot of power. You know, we have seen some really good games of Shpageeza in the past, where some big chase has been made possible. This time around, 47 only in 33 balls. They should get it. Well, Nijat Masood goes on to his slower ball and it works for him. Yeah, I mean, 47 of 33, you should be backing the batting side, but then this game can turn in a matter of few deliveries. I mean, I think the Band-e-Amir Dragons will be disappointed that after they got 2 quick wickets that they're not applying the pressure enough. They're letting this pair of batters just trying to express themselves. Well, the medical team is there if any of the fans don't feel good about anything happening against their Very reassuring. Very reassuring. Clever batting. This is clever batting. Use the pace, use the bounce, roll the wrists, and got it exactly where he wanted it. Because he had the presence of mind knowing that there weren't anybody behind square on the leg side. Well, I think there's a clarity of role. Ikram Ali Khail trying to work it around for a double, for a single or 3, and then asking Ala Noor to take the charge. Because you certainly want one good batsman out in the middle till the end of the chase. You can't just leave it to the tail ender. So it's really important for Speenghar Tigers to get things right, have one batter, make sure takes the game home. 126 for 5. Well, after a good over of 2 wickets in that, bringing Band-e-Amir into the match, Speenghar Tigers have just brought themselves back into the game of that earlier over of Nijat Masood's. That one shot maximum was a delightful one to watch. 5 overs from here, Roshan. 42 runs in 30 balls. I reckon it is Speenghar's game from here. Yeah, for sure. With wickets in hand, I don't think it's going to be... It's not too challenging for the batting side. You're looking at what? 42 of 30 balls. That should be easy, but you got to make sure... Oh, that's well bowled. That is really clever bowling by Nangiel. He is firing the ball in. So, I think the Speenghar Tigers should, if they don't do anything silly, consider themselves favourites. Yeah, but then I was earlier talking about the bowling options that Hashmatullah Shahidi has. One among them is Nangyal Kharota, who's got 3 overs. Yeah, what he's doing is he's pushing the ball through quickly. He's not really tossing it up, but he's pushing it through quickly. And he's not letting the batter, not giving the batter the length he's searching for. And then adding to that, when you vary your pace, when you don't allow the batter to try and comfortably read you. It's another part of the game that makes it difficult for the batters to score freely against you. Yes, he went for 10 runs or 11 in his first over, but this second phase of his bowling spell been really nice so far. 3 deliveries, he's already kept things tight. Now the left-hander on strike. See, this is a good over. This is really a good over, but still, if you look at what is required, 41 now, 40 of 26 is not frightening.
you're looking at what? Little over 9 runs, close to about 10 runs and over. On a pitch like this, on a ground like this, batters should be really looking at now. What about this? They're asking for a catch. It's been given. Now this is the mistake that Speenghar Tigers had to avoid. They've lost another wicket. Now this is really good by Band-e-Amir Dragons. They're coming back very, very strongly. Well, the reason behind this is a tight over, not giving the room to the batter, and then adding on to that the way the wicket's been behaving. The ball has been keeping it a little low, so not to the height that Ala Noor was expecting. It didn't just bounce enough, and just enough for the wicket keeper. What a sharp catch that is. That is really good wicket keeping. And on to that is, he was very sure that there was a nick on to that. Ala Noor, after some excitement into the match, departs making 9. Now things are getting difficult for Speenghar Tigers. Nangyal Kharote, having been brought in to bowl the 16th over, has actually put that pressure on the Speenghar Tigers. 2 runs only, a wicket already. Is this over changing the game towards the Band-e-Amir Dragons? Well, it's interesting, I'll tell you now, 40 of 25, which means from 8 runs and over, it's gone up to 10 and over. But again, 10 and over is not frightening if you've got batters with you. Yeah, you need quick run too from the batting perspective, but that's a really, really good over. 3 runs only coming off it, 129 for 6. Well, with this, we will have a change in the com box. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه. 14 وروسته 129 منډې د شپږو لوبغاړو په زیان باندې ډېره ښکلې توپ اچونه ترسره کړې غضنفر. 3 اورونو کې 8 منډې 2 وکټې. برکت الله ابراهیم زه وکرام علي خیل 2 هغه لوبغاړي دي چې دمګړی د سپینغر لپاره توپ وهنه ترسره کوي. شاکر نږدې غرمه دې په خیر. ډیره مننه فضل. رښتیا هم تر دا مهاله لوبه ډیره په زړه پورې ده، که څه هم 6 وکټې د لاس ورکړي د سپینغر پړانګانو، خو په دې کې د اعلی محمد اوهو دلته نو بالکل اعلی محمد بیا بریالی کیږي او کیرم بال سره راځي او کلین بول. ډېر په زړه پورې توپ اچونه صحیح ځي کې هیڅ موقع ورنه کړه بیټر ته چې دغه بال په بیټ باندې راولي او دې سره یوه بله مهمه وکټه. تکرار کې بیا هم وګورو ستونزه نشته د نو بال. غضنفر نن ډېر په زړه پورې تمام شو د خپل لوبډلې لپاره په آن سایډ باندې غوښتل بیټر چې دغه بال راواخلي، اما د بیټ او بال ترمنځ دغه فاصله څه و چې برکت الله ابراهیم زیزي ډریسنګ روم ته سپینغر په مشکلاتو کې. د بند-e-Amir لوبډله لکه څرنګه چې حشمت شاهدي په ټاس کې هم وویل چې که چېرته موږ ټاس ګټلی وی توپوهنه به مو کوله. دا په دې معنا چې دوی په بشپړه توګه د توپوهنې لپاره په لومړۍ پاڼۍ کې پلانینګ ته راغلی و. یو ښه ټارګټ دا هم ګورو بالکل لومړی سټمپ ایستل کېږي. 3 سره وکټې اعلی محمد کلین بول ترسره کړي دي. واقعا هم چې د یو بالر لپاره کلین بول کول څه ستونزمنه وي. که وګورو شاکر په لومړۍ پاڼۍ کې هم سپینران ښه وځلېدل، په دومه پاڼۍ کې چې حمزه کله سټارټ واخیسته د خپل لوبډلې لپاره، او دلته چې موږ غضنفر ګورو داسې معلومیږي چې ټورنمنټ کې به سپینران شاید ډېر ښه وځلیږي، ځکه په لومړۍ سیالۍ کې سپورټ کوي وکټه. ډېر بهترین اکانمۍ سره توپ اچونه، 20 توپونو باندې یوازې 8 منډې د ورکړي دي. غضنفر دا ځل په آف سټمپ باندې. عصمت عالم آل راونډر بیټر. که د سپینغر لوبډلې په بیټینګ لاین اپ باندې خبرې کوو، وسوځېدلي دي لوبغاړي، اما یو آل راونډر یو پراپر بیټر لا هم په وکټ باندې دی.
شاټ کوشش ډېر ښه مډل نه شوه اما دلته ننګیال شته و یوازې یوه منډه ترسره شوه ننګیال نو په ډګر ساتنه کې کو ګورو هر ځای کې لیدل کیږي په هر ځای کې هڅه کوي چې ډګر ساتنه ترسره کړي چټک ده ځیرک ده بل اړخ ته د سپین غر لپاره هم که چیرې یو پراپر بیټر در سره وي نو ارومرو ته کولی سي عصمت عالم هم هغه یو بیټر ده چې د لوبې بڼه بدلولی سي او بل اړخ ته اکرام علي خیل نو د دواړو دغه رایټ هینډ او لیفټ هینډ کمبینیشن هم ډېر په زړه پورې او دلته نو توپ ته پوینټ په لوري باندې خو په ډیپ باندې ډګر ساتونکی موجود ده بالکل اکرام که وګورو په وروستیو کې هیټینګ باندې خپل ډېر کار کړی دی کولی شي باونډري کراس کړي عصمت عالم باید داسې بیټر دی چې که چېرته په وکټ پاتې کېږي ده ته به ډېره ستونزمنه نه وي د باونډري کراس کول خو که چېرته په وکټ پاتې کېدلی شي او دغه 19 توپونو باندې 30 منډې دغه دواړه بیټران دغه وړتیا او استعداد لري چې هدف ته ځان ورسولی شي دا ځل په بیک فوټ باندې لوبیږي غضنفر سره ګزاره پکار ده دوی ته او یوه بله منډه هم دلته ترسره کېږي 18 اوور وروسته 1-3-2 د 7 لوبغاړو په زیان هم د لوبې لنډیز یا میچ سمري ګورو صدیق قاتل 9 شپېته منډې کریم جنت 4 ډېرې زبردسته منډې وې 21 منډې د ننګیال خروټې وې همدغسې که وګورو ظاهر خان په توپ اچونې کې 3 وکټې ترلاسه کړې وې بیا هم سپین بالینګ او بل عصمت عالم چې و هغه هم توپ اچونه ډېره په زړه پورې وه بالکل دوه هغه سپینران چې په دواړو لوبډلو کې په حساب کېږي خو غضنفر ډېر بهترینه توپ اچونه 4 رنونو کې یوازې 11 منډې او 3 مهمې وکټې حمزه هوتک راغلی توپ اچونې ته ده هم 2 له وړاندې لوبغاړي له ډګره بهر کړي دي 4 اوور به یې خپل ترسره کوي د وشتنځای بیهیویر یا مزاج ته که ګورو فضل په لومړي اورونو کې په سرکل کې په حمزه هوتک باندې په 2 اووره کې 15 منډې راغلې وې اما دا مهال 3.1 اوور کې د منډې 20 منډې ورکړي دي او 2 وکټې یې ترلاسه کړي ځکه درېیم اوور د ډېر ښه ترسره شوی ده نو د وشتنځای هغه څه چې د سپین بالینګ لپاره د مرستې سبب ګرځي هغه څه توپ اچوونکي ګټه ورڅخه پورته کولی شي غضنفر حمزه ظاهر خان که وګورو تقریبا 12 ریکوایر 18 توپونه 15 منډې لږ څه له 12 زیات حمزه هوتک په لیګ سټمپ باندې بال وکټ کیپر هڅه په زړه پورې ده خو ډېره ستونزه نه ښکاري توپ وهونکي ته حمزه هوتک هم یو له ډېر بهترینو څوکه توپ اچوونکو څخه دی حمزه ښه ځانګړنه دا ده چې په نوي بال باندې هم ډېره ښه توپ اچونه ترسره کوي لکه څنګه چې نن ترسره دلته د شاټ کوشش اکرام علي خیل له لورې اما ډګر ساتونکی شته ننګیال خروټی او ننګیال چې چېرته موجود وي هلته د ډېرو منډو ترسره کول څه اسانه خبره نه ده یو ډېر بهترین ډګر ساتونکی په دغه لوبډله کې غرمې ته به هم ډېره زیاته غټه په زړه پورې سیالۍ ترسره کېږي په همدغه لوبغالي کې د ملیو نړیوالو ستورو په موجودیت کې څه پکار دي شاکر توپ اچوونکی تا ته روم نه درکوي تا ته موقع نه درکوي بیټر ته څه پکار دي فضل د لوبغاړي چې په وشتنځای باندې موجود وي هرومرو د منیجمنت له طرفه د کوچینګ سټاف له طرفه دوی ته هغه پلانینګ ورکول سوی چې په کم پلانینګ باندې دوی مخته ولاړ سي اما که موږ له دې ځایه زما په اند باندې که چیرې عصمت عالم هیټ پسې ولاړ سي او اکرام علي خیل څه ناڅه په وکټ باندې ورسره پاته سي تر څو دا پارټنرشپ مات نه سي عصمت عالم هغه ده که چیرې هیټینګ وکړي غټ شاټونه ترسره کولی سي نو دغه د زړه نازله لوبه چې دا ختمیږي او له دې سره نو عصمت عالم هڅه کوي یو آسان کیچ په ډیپ باندې درېیمه هم د حمزه په نوم باندې ظاهر خان درې په لومړۍ پاڼۍ کې دلته غضنفر وروسته حمزه هوتک هم درېیمه وکټ او ډېره مهمه وکټ میچ ټرنینګ پوینټ کېدلی شي شاته بالو بیک فوټ ته راغی روم یې جوړ کړه اما کنیکشن د بال او بیټ ډېر ښه نه کریم جنت
په ډیپ کې یو ډېر مزیداره کیچ ترلاسه کړی او دې سره اتم زیان عصمت عالم په و باندې 3 منډې. بالکل که وګورو ډیری وخت د سپینغر توپوهونکي په بیک پټ باندې ډېر تلل، روم جوړول په هر بال باندې. که چېرته دوی کمې وکټې ورکړي دي، لومړی 2 وکټې که وګورو هم همدغسې بول سوي دي. له هغه وروسته که کم بیټرز وګورو، همدغه وروستۍ وګورو، هغسې بال په بشپړه توګه دوی نه ده مطالعه کړی په کومه طریقه باندې په څه رقم میډل سي، که کوم بیټر کومه ریسپانسیبلټي ده هغه ښه نه ده ترسره سوې ده د توپوهونکو له اړخه څخه. بل اړخ ته به سپین بالینګ ته ډېر کریډیټ ورکوو چې هغوی بالکل پیچینګ یې ډېر په زړه پورې لاین او لینت که وګورو په ځانګړې توګه د سپین بالرانو واقعا هم چې ډېر خوندوره توپ اچونې بې له شکه 12 توپونه 34 منډې 14 تقریبا پر اوور او نوی بیټر راځي یامین احمدزی زموږ او ستاسې کمیډیټر ملګری دمګړی په فیلډ کې دی یامین. بالکل یامین نه یوازې چې هغه د افغانستان د ملي لوبډلې یو ځلانده ستوری ده، خو یامین احمدزی د کمنټي په برخه کې هم یو ځانګړی استعداد لري. په کمنټي بوکس کې مې خو د ده ځای خالي ده. راځي به اوس به وګورو چې دی په بیټینګ باندې کم کمالات کوي، کم هغه څه دي چې دی د خپلې لوبډلې لپاره وکړي. ټوله ذمواري د اکرام علي خیل پر اوږو باندې. نجات مسعود پول کولو کوشش بریالی دی، 4 منډې په میډ وکټ باندې دلته ترلاسه کوي اکرام علي خیل. سیالۍ لا پای ته نه ده رسېدلې، تر څو چې اکرام علي خیل په وکټ موجود وي ډېر څه پاتې دي په لوبه کې. بالکل پولې کړ دغه توپ د میډ وکټ باونډري څخه د باندې 4 منډې. واقعا هم چې اکرام علي خیل ته اوس بشپړه ذمواري اخیستل پکار دي، ځکه چې هم به هیټ کوي هم به وکټ ساتي. پراپر بیټر ده، د ذمواري زیاته ده، ریسپانسیبلټي ده ډېره جوړیږي. ځکه T20 کرکټ د ماډرن کرکټ کې که وګورو دومره توپونو او د منډو واټن که وګورو هر څه پاسیبل دي، څه ستونزمن به وي، مشکل به وي، خو ناشونې نه ده. د نه ګټلو په نیت باندې به دوی نه پاته کېږي، د ګټلو په نیت که په 20 ځای پاته کېږي ارومرو دوی هم دغه لوبه ګټلی شي، ځکه چې د منډو او توپونو دغه واټن په T20 کې دومره زیات نه ده. داسې ده د سپینغر په دغه 8 وکټو که وګورو 6 سپینران آوټ کړي دي، 3 حمزه 3 غضنفر او دلته یار کرلین کې ډېر په زړه پورې توپ اچونه، ډېر ښه واپسي نجات له لورې. په ټوله کې که وګورو 10 وکټې زما پانچ په دغه سیالۍ کې 9 وکټې 10 وکټې سپین بالینګ اخیستې دي، 3 غضنفر 3 حمزه 3 ظاهر 1 ننګیال. زما پانچ 11 وکټې تر دا مهاله سپین بالینګ ترلاسه کړي. دا لا پیل دی، وړاندې به ګورو چې څنګه مخکې ځي سوکه توپ اچوونکي. زړه پورې توپ اچونه بالکل هغه ډیت اورونه چې ترسره کېږي یا ډیت بالینګ کم بالر ترسره کوي دغه څه پکار دی. هغه یارکر لینت فول لینت او هغه یارکر لینت توپ اچونه که ترسره کوي نو ستونزمنه به وي چې بیټر په اساني سره منډې ترلاسه کړي. همدغه اورونه او په دغه ځای باندې بال پیچینګ دا کمال ده د بالر له طرف. بېله شکه همداسې لکه تاسې چې یاده وکړه یوازې 2 نومونه به دغسې توپونو ته ذهن ته راځي، راشد خان او مهندرا سنګ ډوني. شهزاد محمدي ځکه چې یارکر لین که وګورو ډېری وخت هلیکاپټر شاټ چې ترسره کېږي یا چورلکي شاټ ترسره کوي نو یارکر لین توپونو باندې ډېر په اساني سره او ډېر په مهارت سره. دا ځل یې ورته کټر وکړو سلوورو. یامین یوازې وتوانه چې سټرایک روټیشن وساتي. اکرام علي خیل پکار ده چې ټول بولونه یا سټرایک دی باید ځان سره ولري، ځکه از پراپر بیټر ټوله ذمواري د سپینغر لوبډلې مسؤلیت د ده پر اوږو باندې. خو دا مهال اکرام علي خیل د پان او پلانګ تر مابینځ ده. وبه ګورو چې تر پان ځان اچوي او که پلانګ ته پنجه ورکوي دغه به وګورو. نو دلته دا مهال د امتحان شیبې دي د اکرام علي خیل لپاره، هم به هیټ کوي هم به په وکټ باندې پاته کېږي او هم د لوبډلې د بریا لپاره هڅه کوي. بیا هم سلوورو آن سایډ ته لوبول شوی، لانګ آن که ډګر ساتونکی شته آصف موسازی او یوازې یوه بله. که وګورو د ایکسبول انرژي نه هم پلاو شپږیزې کرکټ لیګ ټایټل سپانسر د ایکسبول
پریزنټینګ سپانسر چې د اتصالات او همداسې کو سپانسر چې د هغه بي ام ای ده او اسوسییټ سپانسر که وګورو هغه ملت سټیل ده او په روغتیایي برخه کې سټار میډیکل کمپلیکس او په آی ټي برخه کې افغان ټیلیکام. د ټولو ډیره مننه. وروستی توپ یامین سلو دی، بیا هم ډېره ښکلې توپ اچونه، شاته بالو لږ څه او بیټسمین مکمل ډول باندې بیټ شو یامین، او په وروستي اوور کې 27 منډې چې دغه به لږ څه ستونزمنې د ټیم سپینغر لپاره. نجات قسم په دغه اوور کې منډې کمې ورکړې، وکټ یې ترلاسه کړې، خو په ټوله کې په 4 اورونو کې 29 منډې ورکړې، تقریبا 10 اکانومي سره توپ اچونه کړې، خو وروستی اوور ډېر زیات په زړه پورې ترسره کړ. وګورو چې په سټرایک به هم علي خیل راځي او چپلاسی توپ وهونکی ده. د اسټرالیا او د پاکستان تر مابین چې کله لوبه ترسره کېده، ډیوډ حسی ولاړو، سید اجمل مایک حسی ولاړو، سید اجمل توپ اچونه ترسره کوله، 4 شپږیزې پرله پسې او هغه بریا یې خپله کړه، پایلوبې ته یې لاره پیدا کړه. T20 کې هر څه پاسبل دي. اکانومي د اعلی محمد غضنفر 2.15 بالکل که ستاسې یاد چې یو ځای دغسې بل هم و، میټوویډ ولاړو، شاهنشاه افریدي توپ اچوونکی و، هلته هم منډې ترسره شوې وې، خو کرکټ کې ډېر څه کېږي. آفتاب عالم پر اوږو باندې ذمهواري ده، 3 اورونو کې 26 وکټ نشته د ده په نوم، خو د اکرام علي خیل توپ ونه. تېر کال آفتاب د سپینغر سره او دا ځل د ټیم بندي امیر سره دی. 2 کوشش به خامخا کوي اکرام. نه غواړي یامین احمدزی، یامین احمدزی غواړي چې په سټرایک باندې پاته سي، څه ناڅه دی هم ترسره کړي. د شپږیزې لپاره یامین احمدزی به وګورو که څه اکرام علي خیل پراپر بیټر ده، خو دلته اکرام علي خیل د دویمې منډې هڅه کوله چې دویمه منډه ترلاسه کړي، خو د رن آوټ چانس و که چیرې دویمه منډه جوړېدلی، ځکه یو ښه ډګر ساتنه، چټکه ډګر ساتنه وه په ډیپ باندې. بالکل لانګ آف، ډیپ ایکسټرا کور، ډیپ مډ وکټ، ډیپ سکویر لیگ. Oh, pulled him! یمین احمدزی ځي ډریسنګ روم ته، 9مه وکټ غورځېږي دلته د ټیم سپینغر لپاره. 142 منډې، 9م زیان. وګورو بالکل ستونزه نشته د آفتاب عالم، نو بالې څه ستونزه نه لیدل کېږي. آفتاب هم روانه سیالۍ کې وکټ ترلاسه کوي. 142 کې 9مه قسم د ټاس ګټلو وروسته سمیع الله شینواري د توپ اچونې فیصله کړې وه، اما هر څه د دوی برعکس ترسره شو. څلور توپونه، 26 منډې. ساحر خان پختین نوی بیټر دی چې کریز ته راځي. آفتاب عالم که وګورو ډېره اقتصادي توپ اچونه یې ترسره کړې ده تر دا مهاله پورې، 3.2 اووره کې 22 منډې. وروستی اوور چې ډېر مهم اوور ده. غټ شاټ کوشش دی، بریالی دی بیټر، خو ډګر ساتنه ډېره په زړه پورې ده. 2 نورې منډې هم دلته ترلاسه کېږي د سپینغر لوبډلې لپاره. ننګیال خروټی او ډګر ساتونکي یو ځل بیا. ننګیال یو داسې نوم دی چې تر ډېره د کامرې ته په سترګه باندې وي، په هر ځای کې دی. که وګورو په لوبغالي کې ښکاري د ډګر ساتنې په برخه کې 2 ډېر ښه ډګر ساتونکي دي دوی سره، ننګیال آصف، صدیق الله اتل، ستونزه نشته، لږ څه په لیګ سټمپ باندې. مخکې راغی بیټر، په بخښنې په آف سټمپ باندې و. بالکل که وګورو په دغسې اورونو کې چې په هغه کې څه ډېرې منډې پکار وي، لومړی توپ ډېر مهم وي، ځکه په لومړي توپ باندې لومړی یوه منډه راځي، نو د همغه ځایه ریدم خرابېږي، هغه سور خرابېږي د یو بیټر لپاره. خو دلته به کریډټ آفتاب عالم ته ورکړو چې ښه توپ اچونه یې ترسره کړې ده. یارکر لین ته او د دې سره یوه منډه په اساني سره جوړوي. د دویمې منډې لپاره رننګ بټوین د وکټ د اکرام که وګورو
بهترینه ده، په زړه پورې ده. یو څه کبل هم وګورو شاګر صاحب که ستاسې خیالي د ډګر ساتنې برخه هم د بندي امیر لوبډله که پرتله کوو د سپینغر سره د سپینغر ډګر ساتنه دومره په زړه پورې نه وه، کیچونه هم ډراپ شو، مس فیلډینګ هم وشو. د سپینغر لوبډله او د بندي امیر که وګورو څومره چې ښه توپ اچونه شوې همدومره ښه لوبډلمشري او ښه ډګر ساتنه هم ترسره شوې. دا هغه څه دی چې ریزلټ موږ دم غړی په سکرین باندې ګورو. وروستی بال او اکرام علي خیل ننګیال او دې سره د نهم پړاو په لومړۍ لوبه کې باندې امیر لوبډلې وکولی شول چې بریا خپله کې د تیر سیزن دواړه فاینلیست لوبډلې دي باندې امیر او ټیم سپینغر، خو دلته هلته سپینغر بریا ترلاسه کړې او دلته باندې امیر خپل غچ په پیل کې واخیسته. د کوشتپې شلاوریز جام هم لومړۍ لوبه باندې امیر ګټلې وه، خو د شپږیزې سږني پړاو کې هم لومړۍ لوبه باندې امیر ګټي. باندې امیر د بریاو لړۍ دوامداره ساتلې ده تر دا مهاله. باندې امیر د کوشتپې ملي شلاوریز سیالی و، پایلوبه هم ګټلې و، په کندوز کې هم پایلوبې ته وتلې وه. بلکل لیسټې پایلوبې ته هم لاره پیدا کړې وه. حشمت یو ډېر عجیبه لوبډل مشر دی، د ترڅنګ چې ډېر ښه کرکټر هم دی، خو په پایلوبه کې که وګورو بیا هم رحمت شاه هغه پایلوبه وګټله. هندوکو سټرایکرز راځو کابل کې دا مهال لوبه پای ته رسېدلې ده. د بند امیر خمارانو لوبډله بریا خپلوي. عمران میر 14 منډې، حسن اساخیل 24 منډې، بهیر شاه 13 منډې، طارق ستانکزی 9 منډې، سمیع الله شینواری 21 منډې، اکرام علي خیل ناٹ آؤٹ 60 منډې، الله نور 9 منډې، برکت الله چې دا هغه یو منډه جوړه کړې ده، اسمت عالم 3 منډې، یامین احمدزي 1 منډه او ظاهر خان هم د بلکل هغه رقم چې شاکر صاحب ملګرتیا پکار وه دوی ته وی نه شو کولی. نو په ټوله کې ویلی شو چې ښه ډګر ساتنه او بهترینه توپ اچونه هغه څه و چې باندې امیر لوبډلې وکولی شول لومړۍ سیالۍ کې بریا خپله کړي. مهمه برخه ده، مهم ډپارټمنټ د فیلډینګ. کله چې فیلډینګ شوي ډګر ساتونکي ښه ډګر ساتنه ترسره کوي، د توپ اچوونکو مورال لوړوي، د منډو د دوامدارې لړۍ مخه نیسي. فیلډینګ په ټوله کې زما په اند چې په کرکټ کې په کرکټ لوبه کې ډېر مؤثر او اغېزناکه ډپارټمنټ ده چې هره خوا باندې کنټرولیږي. که وغواړې د منډو لړۍ راکمه کې، د توپ اچوونکو سره مرسته وکړې، په راتلونکي که منډې ادب کم وي ستا لوبډله تر پریشرایز کېږي نه په چیز پسې زیاده سي. دا هغه څه دي چې مهم ډپارټمنټ. بلکل دلته هم که وګورو نجات مسعود 9 څلور اوره وکټ نشته، امیر حمزه 3 وکټ 21 منډې 4 اوره، آفتاب عالم 1 2 الله محمد غضنفر آؤټسټینډینګ پرفارم 11 منډو مقابل کې 3 وکټې، کریم جنت وکټ نشته، 15 سکانې مې سره توپ اچونه ترسره کړې وه ده هم. او دا په ټوله کې میچ سمري صدیق الله تعالی 9 شپېته، کریم جنت 4 ننګیال 21، آصف موسازي 19، ظاهر خان 3 1 اسمت عالم 1 3 او سمیع الله شینواری 1 3. بلکل د سپینغر اخته خراسو بهیر شاه 13 منډې جوړې کړې دي، حسن 24 منډې، سمیع شینواری 21 منډې، اکرام 60 منډې او غضنفر بهترینه توپ اچونه د 4 اوره 11 منډې 3 وکټې، 21 منډې 3 وکټې 4 اوره، امیر حمزه او همدغسې ننګیال که وګورو 2 وکټې 14 منډې د 2 اوره او آفتاب عالم 1 وکټ ترلاسه کړې ده، 2 منډې ورکړې دي په 4 اوره کې. او له دې سره په 19 منډو باندې د نهم پړاو شپږیزې کرکټ لیګ لومړۍ لوبه بند امیر په خپله ګټه باندې پای ته ورسول. بلکل دلته که وګورو په نن سیالۍ کې تقریبا 12 لوبغاړي سپینرانو آوټ کړي چې 8 د بند امیر لپاره 3 غضنفر 3 حمزه 2 ننګیال او هلته که وګورو ظاهر خان 3 او سمیع الله شینواري هم 1 وکټ ترلاسه کړې ده. نو د سپینغر تقریبا 8 لوبغاړي که وګورو سوکه توپ اچوونکو سوځولي دي. د شپږیزه کرکټ لیګ لومړۍ سیالۍ ټاس ګټلو وروسته سمیع الله شینواري د توپ اچونې فیصله وکړله، اما بریالي نه و چې دغه سیالۍ په خپله ګټه باندې تمامه کړي. په 19 منډو بند امیر لوبډلې وکولی شو چې په لومړۍ سیالۍ کې بریا خپله کړي.
بالکل د کابل جوړ موسم کرکټ ته واقعا هم چې بهترینه کرکټ کېږي دویمه لوبه به هم ډېره جالبه او په زړه پورې وي. بالکل همداسې ده ډېر ښه ولوبېد نن هم صدیق الله اتل پرله پسې ډول باندې ښه فارم کې ښکاري بهیر هم لږ څه سټرګل کوي اما پارټنرشپ یا ملګرتیاوې دوی ونه شو کولی چې جوړې کړي بیا هم په ټوله کې ډېره بهترینه لوبه ترسره شوه ډېره ښه کیپټنسي وشوه د لوبډل مشر حشمت الله شاهدي له لوري او بالاخره یې ویې کولی شول چې 2 پوینټه ترلاسه کړي په روان شپږیزه کرکټ لیګ کې 15 لوبډلې دي ټولې هره ورځ 2 سیالۍ ترسره کېږي او مینوال هم که وګورو په ټوله کې لومړۍ سیالۍ ته هم په ډېر غټ تعداد په ډېره غټه کچه باندې دلته راغلي او ورو ورو به دغه کرار به دغه برخه نور هم د دوی په راتګ به دغه لوبغالي کې د کرکټ خوند او رنګ او ښکلا به زیاتېږي. بالکل فضل د پریزنټیشن لپاره هم چمتوالی نیول کېږي ګورو چې پریزنټیشن به هم ترسره کېږي د نن د لوبې. کامنتری هایلایت داریم خواست صحبت میکنین هایلایت داریم کامنتری. بالکل همداسې دا صدیق اتل که علامه محمد غضنفر څوک مین اف د میچ څه فکر کوو شاکر 9 شپېته منډې صدیق 3-11 غضنفر. بالکل که وګورو د غضنفر توپ اچونه ډېره په زړه پورې او زه به یو وار هایلایټ به هم ګورو د نن لوبې هغه هایلایټ چې د لوبې هغه شیبې چې څلوریزې شپږیزې ترسره سوي دي ویکټ یې ترلاسه سوي دي. زما پام چې زموږ تخنیکي همکاران تر دا مهاله نه دي توانېدلي چې هایلایټس راکړي او په هایلایټس باندې خبرې وکړو. بالکل دلته که په لوبغالي کې موسم ته وګورو د کابل یو ډېر بهترینه سازګار او ښکلې هوا ده د کرکټ لپاره. کابل کرکټ لوبغالي کې نه ډېر هوا ګرمه ده او نه ډېر زیاته سړه ده او بالکل دا هم هایلایټس ګورو د ویکټو. علامه محمد غضنفر لومړی ویکټه ده حسن عیسی خیل کلین بولډ ډېر په زړه پورې توپ اچونه دا هم هغه شاټونه وو څلوریزه په آف ساید باندې د کریم جنت په توپ اچونه باندې هایلایت از بیادره صحبت کنین. دا هم په ځل که وګورو هغه شاټونه دي د کریم جنت په وړاندې باندې. بالکل د بهیر شاه محبوب ډېر ښکلی په زړه پورې هڅه وه او دلته اپیل او ننګیال وکټ ترلاسه کړې وه. سمیع الله شینواری او چې سویپ ته لاړ شپږیزې ترلاسه کړې وه ډېر زیات په وکټ باندې پاتې نه شو او دلته ریورس سویپ په نتیجه کې 4 نورې منډې هم ترلاسه شوې وې. دا ډېر کلاس شاټ و ډېر اعلی شاټ و د سمیع شینواري. بالکل ډېر ښه میډل شو او دا هم آوټ سایډ ایچ او د بهیر شاه محبوب وکټ غضنفر کیچ ترلاسه کړی و بیک فوټ باندې کټ په کوشش کې سمیع الله شینواری هم ډریسنګ روم ته او دلته هم ننګیال راتګ او وکټ د ننګیال په نوم خامخا وه دلته غضنفر راتګ سره ابراهیم زی سوځېږي آسټم وکټ ته کلیک کېږي. بیا